एक दिन 1 डे एक्सकर्शन के लिए ले जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कंडीशन है अगरतला से 20, 25, 30, 40। मैं ढलाई के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन्नकोटी नॉर्थ त्रिपुरा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं साउथ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आप वहीं जाके देखिए क्या कंडीशन। अगर स्टेट के पास पैसा, हमारा स्टांस क्लियर है, वी आर तिपरासास फर्स्ट, देन वी आर हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट। वी आर तिपरासास फर्स्ट, then we are Dev Burma, Tripura, we are 19 to 19 communities. First we are Tiprasas, then we are all communities. तो लैंग्वेज के नाम में, डायलेक्ट के नाम में, रिलीजन के नाम में हम लोग अपने तिपरासा कम्युनिटी को तोड़ने का षड्यंत्र नहीं होने देंगे। असेंबली में I am very proud, my leader of the opposition is here with me, all my MLAs are here, some who were suspended, some who were vocal. I am very happy and I am very proud that my MLAs, आपने CPM का भी 5 साल ऑपोजिशन में देखा, जब मानिक बाबू, ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, हमें कोई कुछ भी बोले, तिपरा मोथा ने 10,323 टीचर्स के बारे में बात किया, तिपरा मोथा ने ग्रेटर तिपरा लैंड के बारे में बात किया, तिपरा मोथा ने स्क्रिप्ट के बारे में बात किया, तिपरा मोथा ने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया, तिपरा मोथा ने एमएलए के बारे में बात किया जिसको हमने खुले हाथ पकड़ा था असेंबली में ऑब्सीन वीडियो देखते हुए। तिपरा मोथा ने एक शंका था कि तिपरा मोथा सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी होकर एक ही कम्युनिटी के बारे में बात करेगा, लेकिन मीडिया शुड अप्रिशिएट दैट तिपरा मोथा ने जो प्रोटेस्ट किया है, ऑपोजिशन के दूसरे एमएलए के साथ भी किया, सीपीएम कांग्रेस के साथ भी किया, उसको पूरा इंडिया ने देखा। And I am applauding my MLAs, many of them who are first time MLAs, कि आपने डरा नहीं, आपने दिल का बात, जो जनता का दिल का बात था, उसको आपने सबके सामने रखा। आपको एक्सपेल किया गया, आपको सस्पेंड किया गया, हमको चिंता नहीं है, हमने ऑन रिकॉर्ड अपना मुद्दा बात रखा। गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए। मैं किसी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर में, आई डू नॉट वांट टू टॉक अगेंस्ट एनीवन पर्सनली, बट गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्ड ऑन द डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स द तिपरासा पीपल लिविंग इन द एडीसी एरिया। 2% budget and 98% budget for other areas and 2% budget for Tiprasa areas. ये सबका साथ सबका विकास नहीं होता है। भिखारी नहीं है हम, देश के नागरिक हैं। गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा हैज टू रिस्पॉन्ड। गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा हैज टू रिस्पॉन्ड कि अभी तक आपने एथिक्स कमेटी में भेज दिया, उस कमेटी में भेज दिया, आपने खुले हाथ देखा है कि एक व्यक्ति ने असेंबली का गरिमा को नीचे किया। डिग्निटी ऑफ द हाउस हैज बीन ब्रॉट डाउन। आपको लगता है कि हमारे एमएलए ने टेबल में जंप किया तो उनको इन्होंने डिग्निटी गिराया। जब कोई वीडियो देख रहा था तो उस समय गरिमा नहीं गिरा आपका। द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन व्हाई नो एक्शन हैज बीन टेकन। द गवर्नमेंट हैज अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन टू डू, but I would prefer if my leader of the opposition says something on that. उसके बाद अगर आपका कोई भी सवाल हो strictly regarding plenary session or the role of our opposition MLAs in assembly, all of us are free to answer.
थैंक यू। You only speak. Take the question. क्वेश्चन सब अपना नाम की दादा, अपना नाम तो आपने की which newspaper are you from? আচ্ছা, তো প্রতিবাদী কলম তো এমনি লিখবেই। আমি বলেছি না আপনি ইংলিশ পড়তে পারেন না, আপনি হিন্দি বুঝতে পারেন? হ্যাঁ, তো কি বলেছি আমি? না না, আমি वीडियो আছে ना, আপনি वीडियो আছে, আপনি देखें ना আমি কি বলেছি। हमेशा नहीं देखिए, आप हमेशा बात को ट्विस्ट करता है। देखिए, डोंट ट्विस्ट द लैंग्वेज। मैंने क्या बोला? मानिक बाबू इज नो लॉन्गर द लीडर ऑफ इन द सीपीएम पार्टी, तो वो सीपीएम छोड़ दिया। सोनिया गांधी इज नो लॉन्गर द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, सो क्या वो कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया? अमित नहीं, आपने बोला छोड़ दिया पॉलिटिक्स। अमित शाह इज नो लॉन्गर द बीजेपी प्रेसिडेंट, था ना, आज जेपी नड्डा जी है, तो क्या वो पॉलिटिक्स छोड़ दिया? मैंने बोला है कि मैंने चेयरमैन का पद छोड़ा है पार्टी में। जब तक मेरे अंदर खून है, आई एम अ तिपरा मोथा वॉरियर। सो डू नॉट चेंज माई लैंग्वेज। हमेशा मेरा लैंग्वेज को ट्विस्ट किया जाता है, इसके लिए मैं आपको भी बोल रहा हूं। आई डू नॉट अप्रिशिएट सच सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज। I have said that I am a warrior of the party. I will continue to fight for my ideology, Thansa, Greater Tipra land. I am not leaving Tipra Motha. I said I am no longer going to continue as a chairman of Tipra Motha because the constitution of Tipra Motha does not allow a chairman. That is what I said. I hope everybody is clear on that. Huh? Earlier when we started, I used to have characterized the role of the president, economic in the You see, as per the Election Commission of India norm, you cannot have a president and a chairman. And I have done 2.5 years. I have not been well. I have travelled. I want to go and meet my party workers. I want to do other things. I want to serve my party. Why can't Manik Babu is no longer the leader of the opposition? Is he not the member of the CPM? Rahul Gandhi is no longer Congress president. Is he no longer the member of the Congress? Amit Bhai was the longest time BJP president. He is no longer president. वो खत्म छोड़ दिया BJP. I am elected MDC from Dhakarchala, Jampujala. I am ARC chairman. I am a Tiprasa warrior. Who says that after 5 years I cannot come back? Many times people have left and come back. Gadkari was president. He is no longer president. What I don't appreciate, देवराज, is जिसको समझना समझ जाते हैं, लेकिन बहुत लोग हमारे तिपरासा वर्कर का मोरल को गिराने के लिए बोलते इसने तो पॉलिटिक्स छोड़ दिया, भाग गया। उजैन सा पैलेस देख के भागूंगा मैं? अपने लोगों को छोड़ के मैं भागूंगा? I want to go and reach out to my workers. I want to build party. I want to build party from the grassroots. And ये पार्टी, एक मैं बात बोलना चाहता हूं सबको, प्लीज नोट दिस, और आप बुरा भी मत मानिए, मैं आपको बोलता हूं, बुरा मत मानिए। समाजवादी पार्टी में अखिलेश मुलायम सिंह यादव, तृणमूल में ममता बनर्जी, उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी, शिवसेना में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उसका क्या बोलते हैं, राज ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद। अब मुझे बताइए, मैंने ये पार्टी अपने परिवार के लिए बनाया? कांग्रेस में हाँ, मेरा सिस्टर फाइट किया कांग्रेस में, लेकिन जब से तिपरा मोथा स्टार्ट हुआ, नॉट वन मेंबर ऑफ माय फैमिली, नॉट वन मेंबर, मेरा परिवार से एक मेंबर भी तिपरा मोथा में मेंबर नहीं है, क्योंकि ये पार्टी मैंने अपने परिवार के लिए नहीं बनाया, अपने लिए नहीं बनाया, अपने तिपरासा के लिए बनाया। और ये पार्टी हैज टू गो बैक टू द पीपल। मैं ऑपोजिशन से भी कुछ सीखता हूं, मैंने बीजेपी से भी कुछ सीखा है, मैंने सीपीएम से भी कुछ सीखा है। ओपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन मैंने सीखा है कि अगर आपने कोई पार्टी बनाया जिसमें सिर्फ खुद का परिवार ही आगे बढ़ेगा, तो पार्टी में लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं चाहता हूं कि ये लोग तो गरीब परिवार से आते हैं,
इनको तो चांस मिलना चाहिए, तो मैंने इनको चांस दिया है। मैं तो पार्टी में हूं। लोग मुझे प्यार से बुबागरा बोलते हैं, बुबागरा कहां जाएगा? लेकिन ये परिवारवाद नहीं होगा। एंड आई वांट दिस पार्टी टू गो टू द ग्रास रूट्स। एंड जो मैं आज कर रहा हूं, दूसरे पार्टीज को भी मुझसे देखकर मुझसे सीखना चाहिए। सब लोग बलिदान, सैक्रिफाइस बोलते हैं। मैंने अपना पर्सनल पोजीशन सैक्रिफाइस किया कि अपने लोगों को एक मौका दूं, प्लेटफॉर्म दूं। दूसरी पार्टीज को भी ये करना चाहिए। क्या आपको वो मालूम पड़ेगा? आप पूछिए कि बीजेपी का मेरे संग क्या स्टांस होगा, कांग्रेस का मेरे तरफ क्या स्टांस होगा। मैं भी 49th ओवर में मैं मैच जीतना चाहता हूं। कभी कभी सोच समझ के हमको करना चाहिए, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं, जिसका स्टांस हमारे कम्युनिटी के डेवलपमेंट के बारे होगा, जिसका स्टांस हमारे कम्युनिटी के अधिकार के बारे होगा, जिसका स्टांस हमारे कम्युनिटी को ना तोड़ने का एजेंडा में होगा, हम उसके संग बात कर सकते हैं, वरना वी आर न्यूट्रल। तो नहीं करेंगे। अगर नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया, तो दूसरे पार्टीज भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कोई पूरा जिंदगी तो हमको भी तो देखना है। अगर हमारे संग नहीं आएंगे तो हम हराएंगे। आई थिंक अनिमेश, यू सेड समथिंग राइटली ना, दैट वी कैनॉट इन इंडिया देयर इज एनडीए एंड यूपीए। इफ एनडीए डज नॉट एग्री टू अस, देन वी हैव ऑल ऑप्शंस ओपन। We started the process right away. By September we'll end it. Absolutely. But I will not reveal it now, because then the police and the state government will take enough precautions to ensure that we do not get any permissions. But we will go for, if our demands are not met, we are going to go for massive agitation. Agitation which Tripura may not have seen before. Agitation which Tripura may not have seen before. But peaceful agitation, mind you. Do not get worried. Peaceful agitation. But agitation for our rights, not to beat up a poor innocent person or not to discriminate any other community. For our rights. But we will go for massive agitation for our demand. And we have already prepared it. We are not going to tell you when, but we'll do it, because if we tell you now, then we will not get necessary permissions. I think ideally there should be a one-on-one fight. If Lok Sabha has to happen, it should be a one-on-one fight instead of a three-cornered fight. That's my personal view, but party will also sit down and take a decision, I think, when the time comes. One-on-one fight regarding against BJP? Or against any other party. You are intelligent, ma'am. I think you know what lies between the lines. So I think you're intelligent enough to know what I'm indicating. But since Motha was formed, you have seen slogans like about the Rankhol Aiklot. Why should people not say anything? The fact is, as I said, ये पार्टी मैंने अपने लिए नहीं बनाया। मुझे मेरा कुछ पर्सनल एम्बिशन नहीं है मिनिस्टर बनने के लिए। मेरा कोई एम्बिशन नहीं है कोई पोस्ट ऑक्यूपाई करने के लिए। लोगों को प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। लोगों को जिस दिन एक पैलेस में
महाराजा बैठा हुआ को रिप्लेस करके एक साधारण इंसान या एक साधारण महिला, ये लोग मुझे रिप्लेस करेंगे, क्या मैसेज जाएगा कि तिपरा मोथा में एक गरीब किसान का बेटा भी, एक गरीब टीचर का बेटा भी, बेटी भी ऊपर तक पहुंच सकता है? तभी तो लोग पार्टी में आएंगे, तभी तो लगेगा हाँ मेरा चांस है। अगर सबको लगेगा कि एक ही परिवार से प्रेसिडेंट बनेगा, उसके बाद उसका बहन कुछ बनेगा, उसके बाद उसका माँ कुछ बनेगा, उसका बेटा कुछ बनेगा, तो लोग पार्टी में क्यों रहेंगे? I have said, we have very clearly said the party has to be built from the ground, and we are going to also, I have already pledged, I have pledged in all the 8 districts, zonal, we are going to make party office, and we are going to construct party office, and we are going to make our block committees based on our sub-zonals, district committees, primary committees and central committees, and the entire process should be over by the month of September. Executive members, CTADC, those who are elected, they should be even prepared to submit their resignation to the minister. Why this question? Because you are happy with your MLAs, you say. नहीं, The way they have dealt, देखो हमारा सबसे वीक पॉइंट क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि एडीसी में आप पावर में हो और तब पैसा भी नहीं देते। गरीब जनता को तो मालूम नहीं है कि पैसा नहीं आया या कम पैसा आया, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था डायरेक्ट फंडिंग होगा, कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगा, 15 फाइनेंस कमीशन से पैसा आएगा, वीसी इलेक्शंस भी नहीं कर रहे, तो वी शुड बी रेडी। अगर ज़रूरत पड़े तो गवर्नर को जाके बोलो आप पैसा भी नहीं देते हैं, आप हमारा बिल भी पास नहीं करते, कस्टमरी बिल पास नहीं किया आपने, पुलिस बिल का मतलब फाइनेंस आपने नहीं दिया, आपने हमने इतने बिल्स भेजे हैं, आपने कुछ पास नहीं किया, तो आप ऐसा कीजिए, अगर आप हमें चाहते नहीं तो ये लीजिए हमारा इस्तीफा, गिव इट टू द इलेक्शन करो। हमको पावर नहीं चाहिए, हमको अपने लोगों का सर्वाइवल और जस्टिस चाहिए। how many schools are single teacher? 160 schools in ADC have single teacher. This is in ADC till primary level, till class 5, 6. Is my education single teacher? yes, सिंगल टीचर। तो आप मुझे बताइए, ये क्वालिटी एजुकेशन है? मैं माँ बाप को क्या बोलूं? क्या आप अपना बच्चा को एडीसी स्कूल में भेजिए? सिंगल टीचर आपको नहीं लगता कि आप डिनाई कर रहे हैं एक कम्युनिटी को? अच्छा, एक मैं बात अच्छे तरीके से बोलना चाहता हूं, आई होप यू अंडरस्टैंड मी वेरी क्लियरली। असेंबली इलेक्शन में तिपरासा ने तो मोथा को वोट किया, कुछ तिपरासा ने तो सीपीएम को भी वोट। किया कुछ तिपरासा ने भी, उनको एसटी हटा दिया जाओ। स्टेट गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? आप लोग तो न्यूज़पेपर
पेपर में रोज, मैं तो विलन नंबर 1 हूं। क्या रिस्पॉन्स है जब एक सिटिंग एमएलए ने एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये हिंदुस्तान, तो जहां तक मैंने संविधान पढ़ा था, ये तो नहीं लिखा था। तो ये क्या चल रहा है? ऐसा हम स्टेट को आगे ले जाएंगे? इसको बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। सो दीज आर ऑल important questions. See, when this issue came up in the assembly, in the last assembly, I challenged the government on the floor of assembly. Saying that in 80% cases, we have already sent the UC to the state government, and moreover, the CAG report says, stop. The day when we discussed CAT motion, Honorable Finance Minister of the state, he did not reply to our question. My one question was, Finance Minister said that from divisible pool, they have 208 crores. They are paying. So what is left for us? They did not reply. Even Honorable Chief Minister, when he was talking on the CAT motion, he did not reply to our questions. So this is the situation. Now, if they tell that we have not sent the UC, let any auditing authority comes to ADC. मैं एक आई वांट टू रिस्पॉन्ड, सबको रिस्पॉन्ड। उन्होंने कहा है कि हमने 80%, आपने कहा कि 60, तो 80% नहीं, आपने कहा कि 80% में हमने यूसी नहीं भेजा है। They did not say. नहीं, आप आप उनको बोलिए प्रूफ दिखाने के लिए, ठीक है? And also you will remember, I told in the house that please deploy third party and make audit. They did not reply to that also. They could have said, yes, we are going to send or CAG or whatever authority is there. They did not answer. In this fight of UC and ultimately the people living in the. अच्छा, वीसी, आप मुझे बताओ, वीसी इलेक्शन में पैसा तो गांव में आता है। आई थिंक जगदीश बाबू, मैं राइट हूँ? आपने वीसी इलेक्शन क्यों नहीं कराया? मुझे एक सवाल बताइए, वीसी इलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं कराया? कोरोना है, लास्ट एक्सक्यूज था कोरोना। हमारे संग अलायंस करो, इलेक्शन करा देंगे।
हाथ ट्विस्ट करके आप अगर हम लोगों को बोलोगे कि दोस्ती करो, अगर दोस्ती करना है तो हमारा लोगों को, मैंने अनिमेश के बारे में कुछ पूछा, इज ही आस्किंग एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ, इज ही आस्किंग एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ, एम आई आस्किंग एनीथिंग फॉर माई सेल्फ? हम लोग ने अपने बारे कुछ मांगा है? हमने बोला कि लोगों को दो कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन। जो गलती आईपीएफटी ने 2018 में किया, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्क, बीसी इलेक्शन नहीं कराएंगे, हमारे गरीब लोगों को सजा देंगे। दैट इज वेरी रॉन्ग। ऐसा देश नहीं चलता, ऐसा राज्य नहीं चलता। देन व्हाट डू यू वांट मी टू डू? डू यू वांट मी टू उनको बोले आइए तशरीफ रखिए? There is a mistake on our part also, and my chairman is here. I think, Chairman Sahab, with your due permission, I think we should invite all of them. आप सब लोगों को हम बस में अच्छा सा एक दिन, वन डे एक्सकर्शन के लिए ले जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कंडीशन है अगरतला से 20, 25, 30, 40। मैं ढलाई के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन्नकोटी नॉर्थ त्रिपुरा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं साउथ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आप वहीं जाके देखिए क्या कंडीशन। अगर स्टेट के पास पैसा ही नहीं है तो अलग बात। वो शंभूलाल चाकमा बोल रहा है छामनू में रास्ता अच्छा बन गया, छामनू में पानी आ गया, छामनू में मोदी जी का सपना आ गया, स्कूल बन गया। आप सिर्फ छामनू जाइए, थालछरा जाइए, गोविंदबारी जाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये स्वर्ग है या असलियत है। मैं आपको ले जाऊं, आप जाके देख लीजिए। हाँ, मेरे के बाद आप कुछ 2-3 बार पार्टी के लिए, और आप दिल्ली में महादोष लेकर और यहाँ में आप आपकी पार्टी में लोकसभा इलेक्शन के लिए कोई फील्ड में काम नहीं हो रहा है, मतलब नहीं बातें हो रहा है, तो आप किस उम्मीद कर रहा है, क्या उम्मीद कर रहा है जो आपको इतना शेयर लगे? जो सरकार में है वो त्रिपुरा का दोषी को सरकार में देने के लिए मतलब काम कर रहा है, लेकिन आपकी पार्टी किसको वेट कर रहा है? ऐसा लग रहा है आपको लग रहा है मैं वेट कर रहा हूँ? तो आप का प्रचार नहीं हो रहा? लोकसभा के लिए तो आपका कोई फील्ड सामने हो रहा है। कांग्रेस का हो रहा है? कांग्रेस का हो रहा है? मतलब वो दिल्ली में महादोष हो रहा है। मैं दिल्ली को देख के अपना पॉलिटिक्स क्यों करूं रे? मैं अपना गांव का तिपरासा को देख के अपना अधिकार के बारे में बात करूंगा। यही तो प्रॉब्लम है, आपको हमेशा ऊपर देखना पड़ता है, अपने आसपास देखो। ये क्या सीपीएम महाजोट में दिल्ली में मीटिंग कर रहा है, तो यहां में सीपीएम क्या दिल्ली का महाजोट बात करके चलेगा? नहीं, लोकल पार्टी सेंटिमेंट से चलेगा। तो मैं दिल्ली को देखकर मैंने दिल्ली को देखकर असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के संग अलायंस किया? नहीं, लोकल सेंटिमेंट देख के किया। लोकसभा का इलेक्शन त्रिपुरा में लड़ा जाएगा, दिल्ली में नहीं लड़ा जाएगा। तो मैं अपना प्रिपरेशन जो कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मेरा प्रिपरेशन होगा बीसी इलेक्शन को जीतना। अगर आप बीसी इलेक्शन को अप्रैल में करोगे तो कैसे चलेगा?
भास्कर है हमें लॉयर हमारा केस, आई फॉरगॉट टू टेल यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा केस हाई कोर्ट में एडमिट हो चुका है, कंटेम्प्ट फाइल हो गया है, आई थिंक वेडनेसडे को शायद हियरिंग हो सकता है। हमने चीफ सेक्रेटरी पड़ेगा कि बीसी इलेक्शन क्यों नहीं हुआ। दिल्ली को मालूम नहीं है कि गांव में क्या हो रहा है, दिल्ली को यह भी मालूम नहीं है तिपरासा कौन है, इसी के लिए तो तिपरासा आज ये पोजीशन में है। हमको एजिटेशन करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले ये बोला एजिटेशन, मैसिव एजिटेशन करना पड़ेगा। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, कुछ फोर्सेस है जो मणिपुर का एक्सपेरिमेंट त्रिपुरा में करने का कोशिश कर रहा है। जो मणिपुर में हुआ है, आपको बंगाल में 18 लोग मर गए पंचायत में, आप बंद है, चर्चेस जल गए, मंदिर जल गए, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। तो ये भी यहां में भी डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी शुरू होने वाला है। इतना बेवकूफ नहीं हूं और मैं किसी और का फाइट भी फ्री में नहीं लड़ने वाला हूं। अगर आप हमको हमारा डिमांड में सपोर्ट करोगे तब मेरा सपोर्ट मिलेगा और हमारा सपोर्ट मिलेगा। मैंने आपको बताया है ना, मैं अभी बोल दूं तो वो लोग पुलिस परमिशन नहीं देगा। अगर किसी को करना है तो मत बोलो, इफ यू वांट टू डू इट, डोंट शो इट, we'll do it. I think this is okay. Thank you. आया इतना सब लोगों को कुछ anyway, since I'm not going to be there, okay, no? It is his right thing, so forget you spelling is short. Who forgot my spelling? No, I think he forgot his spelling and he got Mebar. He. Who wrote actually? You wrote. This is your writing? This is your writing? What this member will? No, you handle everything. Still.
পাশে আছেন আমাদের স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রাক্তন কার্যনির্বাহী সদস্য এবং জেএমপি নেতা রাজেন্দ্র রিয়াং মহোদয় এবং আমাদের প্রাক্তন এমডিসি এবং টিওএফের নেতা কুমুদ দেববর্মা মহোদয়। আমরা আজকে বিশেষ করে এডিসি প্রশাসনের কাজকর্ম সম্পর্কে আমরা কিছু আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, রাজ্যের মানুষের আপনাদের মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। এডিসি প্রশাসন 3 বছর রানিং চলছে, 2 বছর প্রায় 5 মাস চলছে, কিন্তু যে আশা আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে এডিসি প্রশাসনকে সেখানে রাজ্যের মানুষ বিশেষ করে বিশেষত এডিসি এলাকার মানুষ যে ভোট দিয়ে তাদেরকে জিতিয়েছিল, সেই আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে এডিসি প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। এবং এই ব্যর্থতার মূল কারণটা হচ্ছে আসলে এডিসিতে তারা যেরকমভাবে পরিকল্পনা করে যেরকমভাবে কাজ করবার কথা সেরকমভাবে কাজ হচ্ছে না, বরংস একটা মাথা ভারী সেখানে প্রশাসনের মধ্যে কার্যনির্বাহী যে সদস্য আছে, কমিটি আছে, তার উপর একটা মাথা ভারী প্রশাসন বসিয়ে এই আসলে কাজকর্ম আমাদের মনে হয় এই কাজকর্মটাকে সেরকমভাবে সুচারুভাবে করতে সেখানে ব্যর্থ হচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করলাম এই এডিসি প্রশাসন এখন তাদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য 3 জন অ্যাডভাইজারি কমিটি সেখানে আছে। মাননীয় প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মহোদয় এমডিসি ও ভোটে, মাননীয় বিজয় রাংখল মহোদয় এক্স এমএলএ এবং ক্যাপ্টেন জে কে রাঠে, এই 3 জন তাদের পরামর্শদাতা অ্যাডভাইজার হিসেবে সেখানে কাজ করছে। এছাড়া আরেকজন লিগ্যাল অ্যাডভাইজারি কমিটি মেম্বার লিগ্যাল অ্যাডভাইজার হিসেবে আরেকজন সেখানে বলা যেতে পারে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েই বসানো হয়েছে। এটাও একজন প্রাক্তন বিচারপতিকে সেখানে লিগ্যাল অ্যাডভাইজারি নামে সেখানে বসানো হয়েছে। ইদানিং চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বারের অ্যাডভাইজারি হিসাবে রাজস্থান থেকে সঞ্জীব কুমারকে সেখানে এই মাসের শুরুতে সেখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে বসিয়েছে। অর্থাৎ এখন বলা যেতে পারে 5 জন অ্যাডভাইজারি সেখানে এডিসি মাথায় সেখানে কাজ করছে। কি কাজ করছে আমরা কেউ জানি না, রাজ্যের মানুষ জানে না, এডিসি এলাকার মানুষ জানে না। এটা একটা মাথা ভারী প্রশাসনের উপর একটা মাথা ভারী প্রশাসন সেখানে বসানো হয়েছে। এছাড়া আমরা লক্ষ্য করলাম যেখানে টাকা নাই বলে ওরা চেঁচামেচি করছে, কাজ করতে পারছে না। এগুলিতেও টাকা খরচ হচ্ছে যেমন, তেমনি এডিসিতে নিজস্ব রুট করে গাড়ি সেখানে পরিচালনা করবার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। এর সত্ত্বেও রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান করে সেখানে একজনকে গাড়ি বাবদ বেতন ভাতা সেখানে দেওয়া হয়েছে। ট্যুরিজমে খুলনা একটা পার্ক ছাড়া সেরকমভাবে ট্যুরিজমে কোনো অ্যাক্টিভিটিস এডিসি নেই। এরপরও ট্যুরিজম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সেখানে করা হয়েছে। রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হচ্ছে এমডিসি মাননীয় গণেশ দেববর্মা, ট্যুরিজম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হচ্ছে মাননীয় এমডিসি সদাগর কলয়। স্পোর্টস কাউন্সিলের এডিসি প্রশাসন বামফ্রন্ট যখন থাকাকালীন সেখানে জডু একটা স্কুল, জিমন্যাস্টিকে একটা স্কুল আছে, এছাড়া সেখানে সেরকম কিছু নেই। এরপরও স্পোর্টস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সেখানে মাননীয় এমডিসি ধীরেন্দ্র দেববর্মাকে করা হয়েছে। পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি চেয়ারম্যান মাননীয় রবীন্দ্র দেববর্মা সিমনা এডিসি কেন্দ্রের মাননীয় সদস্যকে সেখানে চেয়ারম্যান করে প্রত্যেক চেয়ারম্যানকে সেখানে
গাড়ি ভাড়া বাবদ 50,000 টাকা করে সেখানে দেওয়া হচ্ছে, অথচ এডিসি মেম্বাররা সেখানে এডিসি মেম্বার হিসাবে 40-42 হাজার টাকা, সেখানে 42,000 টাকা করে টাকা পায়। এটা ব্যতি রেখে এই টাকাগুলো সেখানে পাচ্ছে প্রতি মাসে। এবং এছাড়া 8টা জোনাল আছে, 44টা সাব জোনাল আছে। এই জোনালগুলিতে সাধারণত বামফ্রন্ট প্রশাসন যখন ছিল একজনই চেয়ারম্যান ছিলেন, সে এমডিসি হতে পারে, এমএলএ হতে পারে, বা যে কেউকে সেখানে নোটিফাই করে চেয়ারম্যান করা যেতে পারে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম এখন কোনো চেয়ারম্যান জোনালে 3-4জন করে পর্যন্ত চেয়ারম্যান হচ্ছে। চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যান, এডিশনাল চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, তাদেরও সেখানে বেতন ভাতা সেখানে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে 44টা সাবজোনাল, একইভাবে সেখানেও সাবজোনালের চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যান, এডিশনাল চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান। যেমন ওয়েস্ট জোনে এখন 3জন এরকম চেয়ারম্যান, এডিশনাল চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান আছে, তাদেরকেও বেতন ভাতা সেখানে দেওয়া হচ্ছে। এতে করে দেখলাম আমরা জোনাল, সাবজোনাল থেকে জোনাল থেকে এক্সিকিউটিভ কমিটি পর্যন্ত সর্বত্র চেয়ারম্যান অ্যাডভাইজার করে একটা ওই সরকারি আধিকারিক বা যেখানে কমিটির উপর একটা মাথা ভারী একটা কমিটি সেখানে বসিয়ে আসলে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। মাঝখানে প্রচুর টাকা সেখানে বেতন ভাতা, গাড়ি, এই যে চিফ অ্যাডভাইজার বা লিগ্যাল অ্যাডভাইজার, এগুলি তাদের জন্য বেতন ভাতা থেকে আরম্ভ করে গাড়ি, কোয়ার্টার, এগুলির জন্য প্রচুর টাকা পয়সা সেখানে খরচ করতে হচ্ছে। কাজে যেখানে এডিসি প্রশাসন থেকে প্রায় 80-85 জন হবে, তারা 4-5 মাস ধরে কেউ মারা গেছেন, কেউ রিটায়ার্ড হয়েছেন, তাদের সেখানে পেনশন দেওয়া যাচ্ছে না, তাদের গ্র্যাজুইটি দেওয়া যাচ্ছে না, লিভ স্যালারি দেওয়া যাচ্ছে না, এমনকি জিপিএফ এর যে টাকা, তাদের জমানো টাকা, এগুলি পর্যন্ত দেওয়া যাচ্ছে না। প্রায় 80-90 জন এরকম আছে কর্মচারীরা ইতিমধ্যে রিটায়ার্ড করেছে, তাদের বেতন ভাতা ও পর্যন্ত সেখানে চুকিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, অথচ এই অ্যাডভাইজারের নামে এগুলি চলছে। 3 নম্বর আমরা যেটা বলতে চাইছি যে আসলে এগুলি যেমন কর্মচারীদের সেখানে ডিপ্রাইভ হচ্ছে, রিটায়ার্ড যারা হচ্ছে বা যারা গেছেন, তাদের ক্ষেত্রে এই গ্র্যাজুইটি, লিভ স্যালারি থেকে বিভিন্ন তাদের যে পাওয়ার কথা টাকা, এগুলি যেমন পাচ্ছে না, ঠিক তেমনি এডিসি প্রশাসন থেকে বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকাকালীন জুমিয়াদের, বিশেষ করে জুমিয়াদের জুম 20 থেকে জুম 16 থেকে আরম্ভ করে জুম কাটা পর্যন্ত তাদের বিভিন্নভাবে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হতো। কিন্তু এডিসি প্রশাসন ত্রিপুরা মথা আসার পর তাদের কোনো ধরনের সাহায্য, 1 টাকাও সাহায্য সেখানে দেওয়া হচ্ছে না। 15-16 হাজার সেরকমভাবে জুমিয়া পরিবার আছে, তাদেরকে সেখানে সাহায্য করা হচ্ছে না। এবং আমরা দেখছি এর ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষ বা রাজ্যের সাধারণ মানুষ এখন আর্থিক ভয়ঙ্কর একটা অবস্থার মধ্যে আছে, হাহাকারের অবস্থার মধ্যে আছে। কেউ বিশেষ করে উত্তর ত্রিপুরায় ধলাই ডিস্ট্রিক্ট, এমনকি প্রায় 8টা ডিস্ট্রিক্ট এলাকায় গোটা রাজ্যেই এটা বলা যেতে পারে বিভিন্নভাবে আর্থিক অনটনের মধ্যে মানুষ সেখানে আছে। মিজোরামে গিয়ে সেখানে কাজকর্ম করতে হচ্ছে, বাংলাদেশে ওই পারে গিয়ে গন্ধকি সেখানে সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে, অথচ জুমিয়াদের জন্য টাকা নেই, সাধারণ মানুষের জন্য টাকা নেই। কিন্তু এই সমস্ত অ্যাডভাইজার বা জোনাল চেয়ারম্যানের জন্য টাকার কোনো সমস্যা নেই। এবং 4 নম্বর আমরা যেটা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাইছি যে রেগাও প্রচণ্ড অপর্যাপ্ত। আমাদের এই যে এখন 4 মাস চলছে, মার্চ, এপ্রিল,
মে, জুন, জুলাই, কিন্তু এখন পর্যন্ত গড়ে 24 দিন কাজ সেখানে হয়েছে আজকে পর্যন্ত। এবং সবচেয়ে আমাদের মানে প্রান্তিক মিজোরাম সীমানা এলাকায়, মিজো, রিয়াং, চাকমা, ত্রিপুরী কমিউনিটি বসতি এলাকায়, যেখানটায় আরও বেশি কাজ হওয়ার কথা ছিল, জম্পি হিল ব্লক, আজকে পর্যন্ত সেখানে হয়েছে মাত্র 14 দিনে রাখার কাজ। এবং সমতল এলাকায় আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় লেফুঙ্গা ব্লকে আজকে পর্যন্ত কাজ হয়েছে সেখানে 14.2 দিন, না 17 দিন। এবং টেপিনিয়া ব্লকে কাজ হয়েছে 13 দিন। এই করে রেগা ও একেবারে অপর্যাপ্ত। আর রেগাতে কাজ করতে গিয়ে এটা আপনারা সকলেই অবগত আছেন, সেখানে পেমেন্ট ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না। পেমেন্ট পেলেও 227 টাকা পেমেন্ট পাওয়ার কথা, সেখানে 160, 170 টাকা, হায়েস্ট 180 টাকা পর্যন্ত সেখানে পেমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে। কারণ প্রতিটা কাজে ত্রিপুরা মথা এবং বিজেপি বিশেষ করে তাদের যে কি বলবো ক্যাডার, তাদের যে বাহিনী, সেখানে একটা কাজে 30 জন 40 জন সেখানে তদারকি করছে, লিডারি করছে। এবং ফলে যারা প্রকৃত কাজ করছে তারা প্রকৃত পেমেন্ট পাচ্ছে না, যারা কাজ করছে না তারা সেখানে এই কাজ না করেও এই টাকার যে শেয়ারিং ওরা নিয়ে নিচ্ছে। আর বেশিরভাগ কাজ হচ্ছে ডোজারে, আরও সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ডোজারে কাজ হওয়াতে অর্ধেক রেগার শ্রমিক পাচ্ছে আর অর্ধেক ডোজারের জন্য সেখানে টাকা খরচ করতে হচ্ছে, ফলে রেগাও অপর্যাপ্ত চলছে। কাজে আমরা চাই রেগার কাজ এটা আরও বাড়ানো হোক, না হলে মানুষ না খেয়ে মরবে। আমি কিছুদিন আগে আপনার দামসরাতে গিয়েছিলাম, সেখানে 13টা ভিলেজ কমিটি এলাকায় বলছে এখন 90% লোক দুবেলার বেশি ভাত খাওয়া অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের রাজ্যে মানুষ কি ট্রাইবেল কি নন ট্রাইবেল 3 বেলা ভাত খেয়ে আমরা সকলেই অভ্যস্ত, কিন্তু ওই এলাকার মানুষ আসলে এরকম আকাল চলছে, 3 বেলা খাওয়ার মতো যোগান ওরা করে উঠতে পারছে না, ফলে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা সেখানে চলছে। এডিসি এলাকায় বিশেষ করে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ একেবারে বেহাল অবস্থা সেখানে চলছে। উন্নয়নের কাজ এডিসি প্রশাসনের তরফ থেকে বলেন, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যে ডিপার্টমেন্টগুলো কাজ করছে একেবারে সম্পূর্ণভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে বলা যেতে পারে, কোনো কাজেই সেখানে হচ্ছে না। আমরা দেখছি অনুরূপভাবে এডিসি এলাকায় যে শিক্ষা ব্যবস্থা এটাও ভেঙে পড়েছে। কয়েকশো স্কুল গত 2022-23 আর্থিক বছরে ঝড়ে ভেঙে পড়েছিল। এই সমস্ত স্কুল ছাড়াই কোনো ব্যবস্থা নেই। আমার কাছে ছবি আছে, আপনারা চাইলে আমি ছবি দিয়ে দিতে পারি। এবং ইতিমধ্যে 100টার মতো স্কুল এডিসি প্রশাসন থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। গত বছর প্রায় 80টার মতো 84টার মতো, এই বছর 16টার মতো এডিসি প্রশাসনের তরফ থেকে স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে। আর অধিকাংশ স্কুলেই সিঙ্গেল টিচার, এমনকি রাজ্য সরকারের পরিচালিত সিনিয়র বেসিক স্কুল, হাই স্কুলগুলো তো সেখানে পর্যাপ্ত শিক্ষক সেখানে থাকছে না। শিক্ষা ব্যবস্থা বলা যেতে পারে একেবারে ভেঙে পড়েছে। ফলে মাধ্যমিক যে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কীরকমভাবে কমেছে, 2018 শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল রাজ্যে 49,000। 2023-এ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে 38,116 জন, অর্থাৎ 10,884 জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কমেই গেছে। অথচ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বাড়ার কথা, আজকে 18 থেকে 23 6 বছরে এই সংখ্যা তো বাড়ার কথা,
কিন্তু শিক্ষার্থী না বেড়ে শিক্ষার্থী কমেছে, এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। এবং শিক্ষার যে অবস্থাটা কি, খুমুলুং হেডকোয়ার্টারে খুমপুই একাডেমি 12 স্কুল, একটা ইংলিশ মিডিয়াম 12 স্কুল আছে, এটা এবার সিবিএসসি হয়েছে। সিবিএসসি রেজাল্টই হচ্ছে করুণ অবস্থা। 106 জন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে খুমপুই একাডেমি থেকে, পাস করেছে 18 জন, হাইয়েস্ট মার্ক পেয়েছে 54%, ফার্স্ট ডিভিশনও পাস করে নাই। অর্থাৎ পাস করেছে 14 থেকে 15% ছেলে মেয়ে পাস করেছে। খুমুলুং হেডকোয়ার্টারেও কোয়ার্টারই যদি এই অবস্থা হয়, রাজ্যে কি অবস্থা চলছে এটা আপনাদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থিত করলাম। হ্যাঁ, মাধ্যমিকে সিবিএসসি, অথচ সিবিএসসি মানে তো পাসের হার সেখানে বাড়ার কথা, সেখানে কিভাবে সেখানে এই পাসের যে হার কিভাবে কমেছে, এটা এই শিক্ষা ব্যবস্থা তার উৎকৃষ্ট একটা প্রমাণ। আমরা এর মধ্যে যেটা বলতে চাইছি, অতি সত্বর ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করা। কারণ ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে না হলে পরে এখন মানুষের কথা বলার জায়গা সম্পূর্ণ তীব্রমতা বিজেপি আইপিএফটি কেড়ে নিয়েছে। এখন কথা বলার জায়গা নেই। ওদের ভিলেজ কমিটি গেজেট নোটিফাই করেছে এডিসি প্রশাসন থেকে চেয়ারম্যান, কিন্তু এগুলি প্রশাসনের কাজে সেরকমভাবে কোনো কাজেই লাগছে না। সেখানে ভিলেজ কমিটি আইনে আছে গ্রাম সংসদ করা, ওয়ার্ড সংসদ করা, বছরে বই ছাপিয়ে 2 বার হিসাব দেওয়া, কোনো কিছুই হচ্ছে না। এখন বলা যেতে পারে জোনাল, সাব জোনাল, ব্লক, ভিলেজ কমিটি অফিসগুলি আসলে লুটেরাদের আখ্যাতে সেখানে পরিণত হচ্ছে। ফলে ভিলেজ কমিটি এলাকায় সবচেয়ে বেশি হাহাকার চলছে, সেখানে নিয়ম কানুনের কোনো বালাই নাই। তাই আমরা চাই যে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অতি শীঘ্রই হোক। আজকে 2021-এ হওয়ার কথা ছিল, 21, 22, 23 3 বছর রানিং চলছে, ভিলেজ কমিটি নির্বাচন হচ্ছে না, অথচ সব নির্বাচন হচ্ছে। এটা কোনোভাবেই কাম্য না এবং এডিসির উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে, এই ভিলেজ গ্রামের মানুষের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে এই ভিলেজ কমিটির জন্য। কাজে ভিলেজ কমিটি ইমিডিয়েট যাতে করার ব্যবস্থা করা হয়। 6 নম্বর আমরা যেটা বলতে চাইছি যে ইতিমধ্যে এডিসি বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকাকালীন টাউন কমিটি আইন বিল পাস করে আমরা গভর্নরের কাছে পাঠিয়েছিলাম। এটা প্রায় 1 বছর হয়ে গেছে। এই টাউন কমিটি অ্যাক্ট, এটা বিল পাস হয়েছে, মাননীয় রাজ্যপাল এটাকে অ্যাপ্রুভ করেছে। কিন্তু এটা তো ফেলে রাখবার জন্য তো টাউন কমিটি বিল সেখানে পাস করা নয়। আমরা চাই টাউন কমিটি কোন কোন এলাকাকে টাউন কমিটি করা হবে এটা চিহ্নিত করা হোক। আমরা এডিসি প্রশাসন থাকতে, বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকতে 22টা এলাকাকে চিহ্নিত করে আমরা টাউন কমিটি করবার জন্য আমরা নির্দিষ্টভাবে এলাকাগুলি চিহ্নিত করেছিলাম। এখন ওরা নতুনভাবে প্রশাসনে গিয়েছে তীব্রমথা। আমরা চাইব যে এই অতি শীঘ্রই কোন কোন এলাকাকে সেখানে টাউন কমিটি করা যেতে পারে এগুলি কার্যকরী কমিটিতে পাস করে আলাপ আলোচনা করে অতি শীঘ্রই টাউন কমিটি সেখানে জায়গা চিহ্নিত করে, এলাকা চিহ্নিত করে অতি সত্বর টাউন কমিটি, ভিলেজ কমিটির সাথে সাথে টাউন কমিটিও নির্বাচন যাতে করার ব্যবস্থা করা হয়। এবং এটা অথচ সবাই বলছে টাউন কমিটি চেঁচামেচি হচ্ছে, কিন্তু কাজ করবার জন্য এটা কোনো উদ্যোগ নেবে না, এটা তো হতে পারে না। তার জন্য আমরা এটা বলছি যে টাউন কমিটি যাতে করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এছাড়া আগামী 21 তারিখ বাদল অধিবেশন বসছে দিল্লিতে। এই বাদল অধিবেশনে 125তম সংবিধান সংশোধনী বিল এখনো পেন্ডিং পড়ে আছে। এটা কোনোভাবেই কালক্ষেপ করা যাবে না। এগুলি নিয়ে 2017 সাল থেকে এগুলি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে এবং বিজেপি রাজনীতি সদিচ্ছা সেখানে দেখাচ্ছে না।
আমরা জোর দাবি জানাবো যে কোনো মূল্যে এটাকে পাস করার বন্দোবস্ত করা হোক। কারণ কিছুদিন পরেই আর 7-8 মাসের পরেই পার্লামেন্ট নির্বাচন হবে। কাজেই পার্লামেন্ট নির্বাচন পর আবার সেখানে কালক্ষেপ হবে। কাজেই কোনো ধরনের কালক্ষেপ না করে এই 125তম সংবিধান সংশোধনী বিল এটা পাস করে সেই বিলে এডিসিকে যে কথা বলা হয়েছে, সেখানে 40-42টা দপ্তর দেওয়ার জন্য সংস্থা রাখা হয়েছে। সেখানে 3টা পর্যায়ে আপনার ভিলেজ লেভেল কাউন্সিল, আপনার ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কাউন্সিল বা এই যে টাউন লেভেল যে কাউন্সিল, এগুলি করার জন্য সংস্থা রাখা হয়েছে। কাজে এই সমস্ত সংস্থান রেখে এবং আমরা দাবি করছি যে 275-280 ধারা অনুসারে এডিসিকে টাকা পয়সা দিয়ে যাতে এই এডিসিকে এনফোর্সমেন্ট করার উদ্যোগ যাতে গ্রহণ করে। 7 নম্বর বিষয় হচ্ছে, আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যে আইন কমিশন যেটা ইউসিসি কমন সিভিল কোড আইন প্রণয়নের জন্য আইন কমিশন ইতিমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছে। আমরা যদিও গোটা দেশের মানুষ এর বিরুদ্ধে সেখানে প্রতিবাদ সেখানে করছে, কথা বলছে, আমরাও আমাদের পার্টির তরফ থেকেও এটা কিছুদিন আগেই সেখানে বলা হয়েছে। আমরা মনে করি এই ইউসিসি কোনো মতেই সেখানে এটা প্রয়োগ করা চলবে না, এটা নিয়ে আইন প্রণয়ন করা চলবে না। কারণ এতে অটোনোমাসের যে পাওয়ারের কথা আমরা বলছি, অটোনোমাসের পাওয়ার সেখানে খর্বিত হবে। সেখানে তার ল্যান্ড রাইট, সেখানে সংরক্ষণ যে এসটি এসসি ওবিসি যে সংরক্ষণ, এগুলি সেখানে খর্ব হবে এবং চিরাচরিত আমাদের যে সমস্ত বিধি রয়েছে এই বিধির উপর এটা ভয়ঙ্কর ধরনের আক্রমণ নেমে আসবে। বিশেষ করে আমাদের যে সমস্ত কাস্টম আছে, বিধি আছে, এই বিধির উপর এটা আক্রমণ হবে। কাজেই আমরা চাই ইউসিসি এবং যদিও 21তম ইউসিসি অলরেডি বলেছে যে এই মুহূর্তে এটা করার কোনো দরকারও পড়ে না, প্রয়োজনও পড়ে না। কাজেই এটা রাজনীতির স্বার্থে এগুলিকে সামনে পার্লামেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভাজনের জন্য এগুলি করবার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা বলছি, আমরা এমনিতেই আমাদের ইউসিসি তো বিভিন্ন ক্ষেত্রেই চলছে, একই মুদ্রা আমাদের দেশে চলছে, একই আইপিসি মাধ্যমে আমাদের দেশে ইউসিসি চলছে, গণতান্ত্রিক যে কাঠামো একই ইয়েতে চলছে। কাজেই এটা আসলে বিভাজনের উদ্দেশ্যেই এগুলি করা, আমরা এটা বন্ধ করার জন্য বলছি আর কি। তারপরে আমরা বলছি যে এডিসি প্রাপ্য টাকা এগুলি দিয়ে দেওয়ার জন্য বলছি। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, 2022-23 আর্থিক বছরে অ্যাপ্রুভ বাজেট ছিল বিধানসভায় 619 কোটি টাকা। এই অ্যাপ্রুভ বাজেটের মধ্যেও 126 কোটি টাকা এখনো বকেয়া আছে বলে আমাদের কাছে খবর। অথচ এই টাকা পাওয়ার কথা ছিল। এমনিতেই আর্থিক অভাব অনটন চলছে এডিসিতে, ঠিক মতন বেতন দেওয়া যাচ্ছে না এবং প্রত্যেক মাসে আগেই এডিসি এলাকায় শিক্ষক কর্মচারীরা বেতন নিয়ে একটা উৎকণ্ঠা উদ্বেগের মধ্যে ওরা দিন কাটাচ্ছে। গত মাসে একই অবস্থা হয়েছে, আগামী মাসেও একটা উৎকণ্ঠার মধ্যে এখনো আছে, ঠিক মতো বেতন পাবো কিনা এই ধরনের উৎকণ্ঠার মধ্যে আছে। কাজেই তাদের যে বাজেটে যেগুলি অ্যাপ্রুভ টাকা, এগুলো যদি রাজ্য সরকার থেকে না দেওয়া হয় তাহলে তো এটা কোনোভাবেই কাম্য না। এমনিতেই এবার যেটা বাজেটে ধরেছে 672 কোটি টাকা, নর্মালে 10% বাজেটে এমনিতেই ইনক্রিজ হয়। আপনার 10% ইনক্রিজ হলেও সেখানেও অন্তত পক্ষে টাকা পাওয়ার কথা ছিল আপনার 684 কোটি টাকা। সেই জায়গায় আপনার সেখানে বৃদ্ধি করেছে মাত্র
672 কোটি টাকা, যেখানে মাত্র গত বছর চাইতে 53 কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে, যেখানে বাড়ার কথা ছিল অন্তত পক্ষে 65 কোটি টাকা বাড়ার কথা ছিল। 684 কোটি টাকা 10% নর্মাল। এটা যে কোনো সরকারই থাকুক, এটা বছরান্তে প্রত্যেক বাজেটে নর্মালি 10% ইনক্রিজ করে থাকে, কিন্তু এর চাইতে অতিরিক্ত তো বাড়ার তো দূরের কথা, 10% সেখানে ইনক্রিজ করা হচ্ছে না। এটা এক ধরনের বঞ্চনা, এডিসি মানুষকে বঞ্চনা করা, এটা কোনোভাবেই কাম্য না। আমরা বলছি এডিসি প্রাপ্য যেমন মিটিয়ে দেওয়া, আর এই বাজেট যেটা কম করে দিয়েছে এটা নিয়েও আমাদের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমরা বলছি যে আমাদের যে কাস্টমারি ল, ইতিমধ্যে সমস্ত জনগোষ্ঠী কাস্টমারি ল, দেববর্মা কমিউনিটি, চাকমা এবং কলই, এই 3টা কমিটি বাদ দিলে সমস্ত কমিউনিটি কাস্টমারি ল এডিসি বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকাকালীনই এটা কাউন্সিল থেকে পাস করে আমরা মহামান্য রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়েছিলাম থ্রু চাইল্ড ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে, কিন্তু এখন পর্যন্ত গত 5 বছর তো হয়ে গেলই, এখন এই সরকার এসছে 4 মাস, এখন পর্যন্ত এগুলি নিয়ে কোনো রায় নেই। আমরা বলছি কাস্টমারি ল এগুলি যাতে পাস করানো হয়, উদ্যোগ যাতে গ্রহণ করে রাজ্য সরকার। এই হচ্ছে মোটামুটি এই সময়টার মধ্যে। এছাড়া আমরা বলছি এডিসিতে এমনিতেই টাকা পয়সা সেখানে একটা সংকটের মধ্যে চলছে, কিন্তু এই অ্যাডভাইজারি যেমন করা হচ্ছে, নতুন নতুন গাড়ি এসকর্টের নামে বাড়িঘর করা এগুলি চলছে, এবং একটা মাত্র বিএসি ছিল এডিসি প্রশাসনের হাতে খুমলং হেডকোয়ার্টারে, এটার নামে আপনার রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন চেয়ারম্যান করে মাসে মাসে 50,000 টাকা খরচ করছে, অথচ এখন 1 মাস হয়ে যাচ্ছে এই বিএসিটা বন্ধ আছে, কারণ টাকার সেখানে সংকটের জন্য। এডিসি প্রশাসনের যে সমস্ত গাড়ি ঘোড়া আছে, এই গাড়ি ঘোড়া এই তেল নিয়ে যাওয়াতে বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পারলাম প্রায় 33 লক্ষ টাকা লাইবিলিটি, তার জন্য এখন 1 মাস ধরে এই বিএসিটা বন্ধ আছে। একটা বিএসি চালাতে পারছে না, সেখানে নতুন নতুন গাড়ি আমদানি হচ্ছে, এসকর্টের নামে বাড়িঘর হচ্ছে, বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান চলছে, কাজেই এডিসি প্রশাসনে এই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস, এই সমস্ত কার্যক্রম মানুষ কোনোভাবেই সমর্থন করছে না। অথচ এডিসি যা টাকা খরচ করবে, এই টাকা খরচের টাকা ওয়েবসাইটে দিয়ে দেওয়া হবে, একবারে স্বচ্ছ প্রশাসন সেখানে পরিচালনা করবে, কিন্তু এগুলি ধারে কাছেও নেই, ওয়েবসাইটের তো ধারে কাছেই নেই। 2000 এই যে 1 বছর গত 1 বছর পূর্তিতে একেবারে এক্সিকিউটিভ মেম্বার থেকে আরম্ভ করে অ্যাডভাইজারদের ছবি টবি দিয়ে কি কি কাজ করেছে এগুলি ছবি টবি দিয়ে গোটা এডিসি এলাকায় মুড়ে মুড়ে ছবি টাঙিয়ে এগুলি বলা হয়েছিল, কিন্তু আজকে 3 বছরে এগুলি কিন্তু আর দেখা যায় না। তার মানে এডিসি প্রশাসন কোনো কাজ করছে না বলেই মনে হয়, আসলে কাজও করছে না, এটা ঠিক, এটা ঘটনা। একটা নতুন কোনো কাজ করছে, এগুলি কোনো সেখানে দেখাবার মতো জো নেই। কাজেই এডিসি প্রশাসনের কাজকর্ম আসলে খুবই মুখ থুবড়ে পড়েছে, বেহাল অবস্থা চলছে। এরকম এটার জন্য তো এডিসি প্রশাসনকে এডিসি এলাকার মানুষ ভোট দেয় নাই। কাজেই আমরা বলবো আপনাদের মাধ্যমে এডিসি প্রশাসন যে কাজকর্ম এটা যাতে আরো সেখানে পরিকল্পনা গ্রহণ করে এই মাথা ভারী একটা অ্যাডভাইজারির নামে, এগুলি চেয়ারম্যানের নামে মাথা ভারী প্রশাসন ব্যতি রেখে কিভাবে আরো স্মুথলি একটু চালানো যায়, এডিসি প্রশাসন উদ্যোগ গ্রহণ করুক, এডিসি এলাকার মানুষের কল্যাণের জন্য কাজকর্ম করুক। অথচ বলা হয়েছিল যে এডিসি বেকার ছেলেদের জন্য বিভিন্ন স্কিম করে টাকা পয়সা দেওয়া হবে, লোন দেওয়া হবে, গাড়ি ঘোড়া দেওয়া হবে, ইটভাটা করার জন্য
100টা ইটভাটা করার জন্য এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এগুলো কোনো ভালোই নেই, খবরও নেই এগুলি হচ্ছে। এবং এটা কোথায় কোথায় কি মার্কেট টার্গেট হবে, প্রত্যেক রাজ্যের ক্যাপিটাল হেডকোয়ার্টারে ট্রাইবালদের জন্য হোস্টেল করবে। ইএম সিএম থেকে আরম্ভ করে সবাই পরিদর্শনে গেছেন, ব্যাঙ্গালোর থেকে দিল্লি থেকে আরম্ভ করে সব রাজ্যে রাজধানীতে গিয়ে পরিদর্শন করে এসছে, কিন্তু এখন এগুলি নিয়ে কোনো কথা হচ্ছে না। মাঝখানে হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। এগুলি হচ্ছে এখন এডিসির একটা আসলে এটা কি বলবো, আসলে এগুলি ঘোরাঘুরি জোরাজুরির মধ্যেই সময় কাটিয়ে দিচ্ছে, কাজের কাজ বেশি করছে না। আমরা চাই এডিসি কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে কাজকর্ম করা হোক, এটি হচ্ছে কথা। টাউন কমিটি বিল আপনারা একটা পাস করছিল না? না, আমরা তো পাস করে পাঠাইছি এখানে ইয়েতে, পেন্ডিং আছে, এটা গভর্নর এখানে পেন্ডিং ছিল আর কি। টাউন কমিটি বিল আর কাস্টমারি ল বিল হ্যাঁ পেন্ডিং আছে, আপনারা পাস, হ্যাঁ টাউন কমিটি বিল কি পাস হয়ে গেছে? হ্যাঁ পাস না, অনুমোদন দিচ্ছে আর কাস্টমারি ল না, এখনো অনুমোদন দেয় নাই। এটা তো তারা অধিবেশনটা পাস হয়েছে। না, তারা অধিবেশনে পাস হয়েছে না, তারা অধিবেশনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি রেকটিফাই করা থাকে রেকটিফাই করে পাঠাইছে, পাঠাই থাকতে পারে, কিন্তু আমরা থাকতে এটা পাঠানো হয়েছে। আপনারা এটা বিল পাসের দাবিটা নাই? হ্যাঁ, গভর্নর এটা যাতে সই করে আর কি, আর টাউন কমিটির যাতে ইলেকশনটা হয় আর কি। সেখানে না থাকলেও আপনার ছিল অধিবেশন সম্পূর্ণ, কিন্তু এবার শুধু না বাইরে আইন শিক্ষা কৃষি সামগ্রিকভাবে আমাদের রাজ্যের রাজনৈতিক তার চিত্র কি খুব সংক্ষিপ্ত এবং শাসক দলের ধরনের ইতিবাচক ভূমিকা বিরুদ্ধে কথা বলতে না, সেখানে বিরোধী দলের সদস্য তারা অনেক গণ্য বিষয়ে করছেন। যে বর্তমান যে ভাতা পার্টি আইপিএফটি, এই সরকারের তার ক্ষমতা তার ধারণ না, সার্বিকভাবে রাজ্যের বিকাশে যাতে তাদের শিক্ষা নেন, তারা যাতে নিজেদের আয়নায় দেখেন এবং এ রাজ্যের জন্য ভালোর জন্য আমরা বিরোধী এ রাজ্যের চান তাদের সেই ভালো পথে কাজে ফেরানোর জন্য সহযোগিতা করুন, আমরা চেষ্টা করি। কিন্তু আপনারা দেখেন যে শাসক দলরা তারা ফুরিয়ে দিতে চেষ্টা করে সমস্ত তথ্য প্রমাণ স্থাপিত বক্তব্যগুলো এগুলো করার চেষ্টা করে, মিথ্যা তথ্য এই রাজ্যের প্রেসকে বিভ্রান্ত চেষ্টা করেছেন। তো 13 তারিখে বিধান শেষ হয়েছে, 17 মতো 3 দিন। এই কটা দিনের রোমহর্ষক ঘটনা
আমি বলতে চাইছি সরকার যাতে তারা শিক্ষা করেন, কাহারা তারা পাল্টা রাজ্যের মানুষের জন্য তারা যাতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। আইন সেদিন উপরে যে ছাঁটাই প্রস্তাব থেকে বলা হয় পোষণ, বলতে গিয়ে যার আধুনিক জন্য জন্য ডিমান্ড রেখে বলেছি পুলিশের আধুনিক হোক, আমরা শুধু অ্যাভেলেবেল সারা পৃথিবীর মধ্যে উৎকৃষ্ট লেটেস্ট আসুক এবং যে আমাদের আমি বলে সম্পর্কে পুলিশ সম্পর্কে এরা অংশে গর্ববোধ করি। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ত্রিপুরা পুলিশ ফোর্স ইজ ওয়ান অফ দি বেস্ট পুলিশ ফোর্স। তাদের দক্ষতায়, যোগ্যতায়, সব দিক থেকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের হল তা সত্ত্বেও গত 5টা বছর এই পুলিশ ফোর্সকে রাজনৈতিকভাবে তাদের কাজকর্মে হস্তক্ষেপের কারণে, অপব্যবহারের কারণে, আর এই পুলিশ ফোর্সের টপ থেকে বটম মাইক্রোস্কোপিক একটা ছোট্ট অংশ, এটা টপেও আছে, মিডলেও আছে, এখন নিচু তলায় আছে, এই পার্সেন্টেজ খুব কম। কিন্তু তাদের সাথে শাসক দলের দহরম মহরম, তাদের বদান্যতায় গোটা পুলিশ ফোর্সের, গোটা আরক্ষা দপ্তরের, গোটা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ইত্যাদি আজকে কলুষিত হচ্ছে। সেটাই উদ্ভাসিত হয়েছে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো তার 69th রিপোর্টে, সেটাকে adda.com নামে যারা আইএএস অফিসার, আইপিএস অফিসার তাদের এই কোচিং ক্লাস করায়, ট্রেনিং করায়, তাদের জন্য নানা ধরনের এই পেপার তৈরি করে, এরা কম্পাইল করে গত 29শে জুন তারিখে একটা রিপোর্ট পেশ করেছে। এটা আমি বিধানসভাতে উল্লেখ করেছি। সেই রিপোর্টে কি বলা হয়েছে? হাইয়েস্ট ক্রাইম রেট ইন ইন্ডিয়া 2022 প্রকাশিত রিপোর্টে টপ 10 স্টেট এন্ড ইউটিস, তার মধ্যে যে 10টা রাজ্য হলো হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আসাম 1 নম্বরে, মমতা ব্যানার্জির পশ্চিম বাংলা হলো 2 নম্বরে, বিজেপি এই এদের অদৃশ্য বন্ধু উড়িষ্যার যে বিজেপি সরকার এই সেটা হলো 3 নম্বরে, আর বিজেপি শাসিত হরিয়ানা 4 নম্বরে, আর এই ছোট্ট ত্রিপুরা মাত্র 40 লক্ষ জনসংখ্যার আমাদের স্থান হলো 5 নম্বরে। এরপরে মহারাষ্ট্র, বিহার, ঝাড়খণ্ড, অরুণাচল, মধ্যপ্রদেশ। বিজেপি আর তার বন্ধুরা ছাড়া এই যে শ্রেষ্ঠত্ব, ত্রিপুরা যেমন বিজেপি বলে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এরাও মমতা ব্যানার্জিও বলে, হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও বলে, এই হলো আইন শৃঙ্খলা চিত্র সারা দেশে। তাদের যে প্যারামিটার তার হিসাব করেছে, এবং এই ক্ষেত্রে ভায়োলেন্ট ক্রাইমস ত্রিপুরা সারা দেশের মধ্যে 5ম স্থানে, মার্ডার সারা দেশের দেশে 5ম স্থানে, র্যাপ, গ্যাং র্যাপ 8ম স্থানে, কিডন্যাপিং 10ম স্থানে, ক্রাইমস এগেইনস্ট চিলড্রেন 8ম স্থানে, এক্সটর্শন অর্থাৎ চাঁদাবাজি ত্রিপুরা যে যা হচ্ছে 4র্থ স্থানে,
রবারি মানে ডাকাতি, 9 নম্বরে হিট এন্ড রান, এই যে ছিনতাই ফিনতাই ইত্যাদি হয় 8 নম্বরে, আর ড্রাগস ট্রাফিকিং এটাতে 1 নম্বরে। এই হলো ত্রিপুরার চিত্র। আপনারা দেখেছেন আমার বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলছেন না ত্রিপুরার স্থান তো 25 নম্বরে, মানে সেখানে যে অ্যালফাবেটিক্যালি এ বি সি ডি করে কিভাবে 25 নম্বরে হয়, 25 নম্বরে। যাই হোক, আমার বক্তব্য হলো এটা, এই কথাগুলি বলা সেদিনও এবং আজকেও, এটা কন্ডেম করার জন্য না, যে সরকারের সম্বিত ফিরুক। এবং এই ঘটনা কত মারাত্মক ভাবে এই সময়ের মধ্যেই আরো সারা দেশের সামনে আমাদের মাথা হ্যাট করেছে। সেদিনই যেদিন এই ব্যয় বরাদ্দের উপর ছাঁটাই প্রস্তাব চলছিল, সেদিন কি সকালবেলা তার আগের দিন জানি আমাদের দেশের 51 পীঠের অন্যতম মাতাবাড়ি তার পবিত্র পুকুরে নরমুণ্ড পাওয়া গেল। এই ঘটনা যে আপনারা জানেন, এরকম একটা ঘটনা হয়েছিল বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের সময়েতে। তৎকালীন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মানিক সরকার যে সরকারি ভবনে বসবাস করতেন, সেখানে একটা এরকমই খুলি পাওয়া গেছে। এটা সম্ভবত 2000 বা 2001 সনে। এবং এই ঘটনায় তৎকালীন সরকার, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সমুটু তার রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য সিবিআই তদন্ত দিয়েছিলেন। আমরা কিন্তু সেদিন বলিনি বা কেউ বলছি না। কিন্তু মাতাবাড়ির যে এই নরমুণ্ড পাওয়া যাওয়া, মাথার খুলি পাওয়া যাওয়া, এটা এদেশের কোটি কোটি ভক্ত প্রাণ, যারা এই ধার্মিক মানুষ, যারা মাতাবাড়ির প্রতি যাদের আবেগ এখানে আঘাত করেছে। এবং রাজ্য অপরাধ যে তার মাত্রা কি, যে মাথার খুলি নরমুণ্ড পাওয়া যাচ্ছে, যে আমার মনে হয় মাতাবাড়ির এই পুকুরের বিগত 550 বছর আসে এটা আমরা করিনি। এই দাও সেই দাও, আমরা বলেছি দাঁড়িয়ে যে ডিএমপি তদন্ত করে একটা রিপোর্ট করলেন চিফ মিনিস্টার, একটা ফরেন্সিক ইনভেস্টিগেশন হোক, কিন্তু সে ঘটনা আমরা ত্রিপুরাবাসী দেশ এই ঘটনা আপনাদের পর হয়েছে করেছিলেন যে না ত্রিপুরা সরকার এতে সর্বোচ্চ তদন্ত করবে। কবেকার, নারী না পুরুষ, কিভাবে হলো, দেখা গেল হাফিজ পত্রিকা এরপর কিছু হয়ে একটা ঘটনা ঘটলো, কলমচূড়া থানা সিপাহীতলা, সেখানে 2019 ইংরাজির 21শে নভেম্বর এই সরকার আসার পর যেভাবে ড্রাগ, গাঁজা থেকে আরম্ভ করে ইয়াবা সবকিছু তার করিডোর হয়েছে, যেটা এনসিআরবি রিপোর্টে ত্রিপুরা রাজ্যকে প্রথম স্থান দিয়েছে। এটা ধরতে গিয়ে একজন সাব ইন্সপেক্টর দুর্গা কুমার রাঙ্খল তাকে গাড়ি চাপাতে মেরেছেন। দুর্ভাগ্যের একজন পুলিশ অফিসার ডিউটিরত অবস্থায় খুন হল।
একটা রায় বেরোলো গত পরশুদিন, যাদের অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বা অ্যাকিউজ, এরা বেকসুর খালাস। আমি কিন্তু আদালতকে কোনো ধরনের সমালোচনা করছি না, এটা আদালতের অক্ষমতা না। আদালত যদি পুলিশ তথ্য প্রমাণ দিয়ে সেভাবে যদি আজ করতেন, আদালত তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে তার রায় দেয়। এবং এই যে রায়ের কপি আপনারাও আমি বলবো সংগ্রহ করে এটা পড়ুন। এই রায়ের প্রতিটি ছত্রে কিভাবে এই অপরাধীদেরকে ছাড় দেওয়ার জন্য, এদেরকে যাতে এদের উপরে কোনো এই হাত না পড়ে, শাস্তি না পেতে হয়, এখানে আদালতে ইভেন এই রায়ের মধ্যেও আদালত লিখেছেন। আমি পড়ে শোনাচ্ছি কয়েকটা পংক্তি। লিখেছেন, Learned PP Mr. M. Devnath at the very outset of his argument pointing out to the several loopholes of investigation. অর্থাৎ ইনভেরিয়েবলি যে লুপহোলস পুলিশ অফিসারকে দিয়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে যাতে সঠিক তদন্ত না হয়। Death of SI D. Kumar Rankhal is a mystery, but the present accused persons have been falsely implicated. অর্থাৎ হয়তো যে 7 জন বেকসুর খালাস হয়েছে, এই 7 জন এদেরকে আসলদেরকে আড়াল করার জন্য এদেরকে ধরে আনা হয়েছে, এদের নাম দেওয়া হয়েছে, তথ্য প্রমাণ যাবেন। অর্থাৎ কিভাবে এই ঘটনাকে আড়াল করা যায়। এই রায়ের 11 নম্বর পৃষ্ঠাতে এখানে এমন সমস্ত বক্তব্য বলা আছে, সেখানে যে কজন পুলিশ অফিসার সে সময়তে, শুধু কলমচোলা থানার তৎকালীন যে এই উসি ভরত দেববর্মা না, ওই এলাকা হলো যাত্রাপুর থানার এই সংলগ্ন, এই অপরাধীরা এই এলাকাতে তারা বিচরণ করে। তৎকালীন সময়েতে যাত্রাপুর থানার উসি সমীর রায় পরবর্তী সময়েতে অ্যাডহক প্রমোশন পেয়ে এসডিপিও হয়েছেন। এবং এই রিপোর্টগুলোতে যে সমস্ত বক্তব্য বলা আছে, আমি আইনজীবী নই, এগুলোতে চোখ বুলিয়ে আমারও মনে হয়েছে যে তারাই হলো কুশীলভ। এই যে সমীর রায়, যিনি যাত্রাপুর থানা উচিত ছিলেন, এখন এসডিপিও। এবং এখানে আরেকটা জায়গায় বলেছে যে এই তৎকালীন আরেকজন এসডিপিও, এই in evidence there is nothing to connect the alleged fact of prosecution that vehicle number so-and-so was used by fake number of so-and-so number, এবং অর্থাৎ ফেক সমস্ত নাম্বার, ফেক গাড়ি, হয়তোবা যে গাড়িটা এই রামখলকে মেরেছে এই গাড়ি সিজ করেনি, অন্য একটা গাড়ি দিয়ে এমনভাবে করে দিয়েছে যাতে অপরাধীরা পার পায়। আরেকটা জায়গায় বলেছে যে তৎকালীন যিনি এসডিপিও, তার নাম হলো মিস্টার সৌভিক দে, তাকে ওই সময়তে ওই জায়গা থেকে, ইনসিডেন্ট অফ অকারেন্স থেকে টেলিফোন করে জানানো হয়েছিল, এখানে লেখা আছে এসডিপিও ভদ্রলোক এটা জিডি এন্ট্রি করেননি। অর্থাৎ এই যে আদালতের রায়, এখানে যারা অপরাধী এরা ঠিক সেরকম চিহ্নিত হয়নি, শাস্তি তো প্রশ্নে ওঠে না। কিন্তু কেউ শাস্তি না পেলেও, প্রকৃত খুনি ধরা না পড়লেও
এই রায় প্রতি ছত্রে ছত্রে বলে দিয়েছে এই রায়ের মধ্যেই যে সেখানে যে সমস্ত পুলিশ অফিসারদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছিল তদন্ত করার জন্য, তারা অপরাধীদেরকে পার পাইয়ে দেওয়ার জন্য তারা কাজ করেছেন, অপরাধীদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য না। কারণ সোনামুড়াতে এবং সিপাহীজলা এই জেলাতে কান পাতলে শোনা যায় এই গাঁজা চাষ, ফ্যান্সি ডিল, ড্রাগস পাচার, তার সাথে যুক্ত একজন বাহুবলী বলবো না, বাহুবলিয়ানি বলবো, এরকম একজন, তার পরিবারের সদস্যরা, তারাই হলো এই সমস্ত ঘটনার সাথে যুক্ত এবং ওই জায়গার তারা একেবারে এদের সাম্রাজ্য, তাদের কথাতেই, তাদের নির্দেশ মতো, তাদের চাহিদা মতো, পছন্দ মতো সেখানে তদন্তকারী অফিসার নিয়োগ করা হয়। তো এইভাবে একটা সৎ অফিসার মারা গেল, এটা ত্রিপুরাজ্যের টোটাল পুলিশ ফোর্সের জন্য একটা হুমকি। এবং এই যে অপরাধীরা এইভাবে পার পেয়ে যায়, এই দুদিনের মধ্যে ঘটনা আপনারা দেখেছেন যে গতকাল, আজকে 17 তারিখ, গতকাল একই দিনে উত্তম বক্ত চমুনিতে সেখানে এরকমই গাঁজা পাচারকারী এবং তার সম্পর্কেও মিডিয়াতে রিপোর্ট হলো তিনি শাসক দলের আরেক হুমরা সুমরা, তার উপরে গুলি চালানো হয়েছে। গতকালই ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটে সেখানে উসির উপরে গরু পাচারকারী গুলি চালিয়েছেন। কোথায় যাচ্ছে স্টেট? তারপরেও আমাদের সরকার বলছে যে না না, আমাদের আইন শৃঙ্খলা খুব ভালো, আমরা 25 নম্বরে। কাজেই এই ঘটনাগুলো, তার সাথে যেটা বলবো আমি, শুধু মাতাবাড়ি না, এই যাত্রাপুর বা এই যে কি বলে এই কলমচূড়া না, এখানে আরো অপরাধ কিভাবে হচ্ছে। বিধানসভাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যেহেতু সরকারিভাবে তথ্য এসছে, মানে ওনাকে বলতেই হবে, বলছেন যে একটা চা বাগান, সেই চা বাগান অবৈধভাবে দখল করার চেষ্টা করেছে একটা চিটফান্ড কোম্পানি, সানশাইন এগ্রো না টি প্রসেসিং সেন্টার নয়। এটা প্রশাসন খবর পেয়ে অ্যাকাউন্ট সিল করে রেখেছে। আর একজন বিধায়ক, মন্ত্রীও ছিলেন, যিনি এই যে কুমারঘাটে গত 28 তারিখে যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটল, দুর্ঘটনা, ফেরার রথে, তারও কুশীলভ, তার নির্দেশেই সেখানকার মানুষ বলা বলি করছেন। আমরা যখন গেলাম সেখানে, যে কারা এই যে রথের রুট চেঞ্জ করিয়েছে, তিনি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলছেন, সাংবাদিক সম্মেলন করে বলছেন মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন ঠিক নয়। তো আমরা এই সবটা মিলিয়ে বলছি, প্রথমত যাত্রাপুর এই দুর্গা কুমার রাংখলের এই মৃত্যু, সেখানে আদালতও অসহায়ের মতো যে রায় দিয়েছেন, দিতে বাধ্য হয়েছেন তথ্য প্রমাণের অভাবে। সরকার পুনরায় আপিল করুক উচ্চ আদালতে। 2, একটা এসআইটি গঠন করা হোক একজন সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশের নেতৃত্বে অন্য জেলা থেকে। কেননা এই যে দুর্গাচরণ রাংখলের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পরিষ্কার কয়েকজন পুলিশ অফিসারের তাদের গাফিলতি,
তাদের দহরম মহরম ওই পরিবারগুলোর সাথে, এটাই মূল কারণ। কাজে সেই জায়গায় পুলিশের ইন্সপেক্টর বা সাব ইন্সপেক্টরকে আইইউ করে যদি তদন্ত হয়, কিচ্ছু বেরোবে না, উল্টা আরো মানে কি বলে পরিশীলিতভাবে অপরাধীদেরকে কিভাবে একদম নামধাম একেবারে কোনো সন্দেহ না হয় এরকম রিপোর্ট বেরোবে। আমরা দাবি জানাবো যে একজন এসপিকে দিয়ে এসআইটি গঠন করে সরকার তদন্ত করুক। আমি সিবিআই টিবিআই বলছি না, আমি আবারও বলছি আমাদের ত্রিপুরার পুলিশ অফিসারদের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে, জনগণের বিশ্বাস আছে। ওয়ান অফ দি বেস্ট পুলিশ ফোর্সেস ইন দ্য কান্ট্রি ত্রিপুরা পুলিশ। একটা সময় যা রাষ্ট্রপতি কালার্স পুরস্কার পেয়েছেন, কিন্তু এই সরকার রাজনৈতিক কারণে এদের অপব্যবহার করছে। এর সাথে দাবি জানাচ্ছি মাতাবাড়ি ক্ষেত্রেতেও মুখ্যমন্ত্রী সেদিন বলেছেন তদন্ত হবে, কিন্তু তার কোনো খবর নেই। মাতাবাড়ির ঘটনা এই দেশের লক্ষ লক্ষ যে যারা এই কেবল ধর্মপ্রাণ মানুষের যে তাদের যে ইতে আঘাত করেছে, অপবিত্র করা হয়েছে, তারা কথায় কথায় সেখানে যান, পূজা করেন রাজ্যের মানুষের স্বার্থে। কাজেই যদি সত্যি সততা থাকে সেই কাজটা করুন। এবং একই সাথে এই কুমারঘাটের ক্ষেত্রেতেও সরকার বিচার বিভাগীয় তদন্ত একজন হাইকোর্টের জাজকে দিয়ে করান। তৃতীয় আমার যে বিষয়টা হলো সেটা হলো গতকাল ভারতীয় জনতা পার্টি বা শাসক দল এখন খুবই ব্যস্ত। 2024-এর লোকসভা নির্বাচন আসছে, যেন তেন প্রকারেণ ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি সিট, ওরা জানে 40% ভোট তাদের মাত্র, 60% মানুষ তাদের বিরুদ্ধে। কাজেই যেন তেন প্রকারেণ 2019-এর কায়দায় 2টা সিট দখল করতে হবে। সেখানে প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে সরকারি স্কিমের যে লোভ দেখিয়ে এবং আরো নানাভাবে যোগদান সভা করাচ্ছেন। ঠিক আছে, মানুষ যদি স্বেচ্ছায় যোগদান করে যে কোনো দল থেকে, মানে আপনাদের দলে, আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু কিভাবে হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষ জানে। তাদের দলে না গেলে, তাদের মিটিংয়ে না গেলে ঘরে স্কিম বাদ যাবে, দলের লাইন কেটে দেবে, ব্যবসা করতে দেবে না, রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া থাকলে নামতে দেবে না। এ হলো পদ্ধতি। সেখানে গতকাল নেতাজি স্কুলে নাকি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলছেন, আমাদের কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধু গতকাল আমার রিয়াকশন চাইছিলেন, আমি বললাম যে না, আমি বক্তব্যগুলো না শুনে আমি বলবো না। সেখানে নাকি বলছেন পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে দিন ডাকাতি হয়েছে ওইটাকে কটাক্ষ করে নাকি ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে ত্রিপুরাতে পঞ্চায়েত নির্বাচন কিভাবে হয়, পঞ্চায়েত কিভাবে চলে, এখানে এসে দেখুন। আমি বলবো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা নেত্রীদের একটু তো শরম করতে হয়, একটু তো লজ্জা থাকতে হয়। এখানে পঞ্চায়েত নির্বাচনে 96% আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা সিট দখল করেছে। গত বিধানসভা ভোটের ফলাফল কি বলে ত্রিপুরার যে কোনো একটা রাজনৈতিক দল, এবং সেই দল যদি বিজেপি হয়, তাদের 96% এইভাবে জেতার ক্ষমতা আছে? হ্যাঁ, পশ্চিমবাংলা মমতা ব্যানার্জি যা করছেন অতি নিন্দনীয়। সারা দেশ এবার প্রত্যক্ষ করেছে, তার বিরুদ্ধে পশ্চিমবাংলাতে প্রতিরোধ হয়েছে। কিন্তু তারপরেও যেহেতু সরকারি ক্ষমতা অব্যবহার করেছে এবং নপুংসক যে নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে এখানে যা করেছে, কিন্তু এখানকার যে ওই একটা বাংলাতে প্রবাদ আছে, চালন্নাকে সুচকে বলে দেখো তোমার ছিদ্র, তোমার চেয়ে আমার কত ছিদ্র, কত ছোট।
তো ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে পশ্চিমবাংলা অর্থাৎ বিজেপির সাথে এই তৃণমূলের সুচার চালনের এই তুলনা হয়, কাজেই একটু শরম থাকা দরকার। এইভাবে কথা বলার আগে একটু বলুন, এসব না বললে ভালো। চতুর্থ আরেকটা বিষয় আমি বলতে চাই আপনাদের সামনে। সেদিন একেবারে বিধানসভার অন্তিম লগ্নে যখন আমাদের পরিষদীয় মন্ত্রী, বরিষ্ঠ মন্ত্রী মাননীয় রতনলাল নাথ আমাদের রাজ্যে গণতন্ত্রের মহিমা বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, গণতন্ত্রের অপার ভূমি। তাদের নেতা দেশের প্রধানমন্ত্রী বিদেশে গিয়ে বলেন ইন্ডিয়া ইজ দি মাদার অফ ডেমোক্রেসি। আমি বললাম তা যদি হয়ে থাকে, এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সরকারি কোনো প্রকল্প উদ্বোধন হয় বা সরকারি জনগণের টাকায় কোনো প্রোগ্রাম হয়, সেখানে বিরোধী দলের এমএলএরা আমন্ত্রণ পান না, গেলেও মর্যাদা পান না। তখন পরিষদীয় দলটা বলছেন যে না, আমার এখানে তো করা হয়। বললো ঠিক আছে, আপনাদের করা হয়ে থাকলে তো খুব ভালো, আপনি খুব ভালো মানুষ, কিন্তু কোথায় হয়? বলে সব জায়গাতে হয়। 13 তারিখের পর দিনে 14 তারিখ সাবরুমে বামপন্থী ফ্রন্ট এবং অপোজিশন ফ্রন্ট সরকারের দীর্ঘ লড়াইয়ের ফলে যে মৈত্রী সেতু এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যতম গর্ব হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, ওইখানে একটা প্রোগ্রাম করেছে সরকারের উদ্যোগে, জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গেছেন এবং আরো অনেক এমএলএ কে নিয়ে গেছেন, কিন্তু আমি জিতেন্দ্র চৌধুরী হলাম সেই বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিনিধি। ওই অনুষ্ঠানে বিলুনিয়া রাজনগরের এমএলএ আমন্ত্রিত, শান্তির বাজারের এমএলএ আমন্ত্রিত, আগরতলা থেকে তাদের নেতা নেত্রীরা আমন্ত্রিত, কিন্তু সাবরুমের বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী আমন্ত্রিত না। গণতন্ত্রের অপার মহিমা। কাজে এই বিষয়গুলি আমি তুলে ধরলাম এই কারণে, এটা সরকারের তাদের অপদার্থতা, তাদের এই গণতন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা, এই কারণে তাদেরকে নিন্দা মন্দ করার জন্য না। আমরা বিধানসভাতে বলেছি আমরা বিরোধী, এই বিরোধিতা শুধু বিরোধিতার জন্য না, রাজ্যের সার্বিক বিকাশে নানাভাবে জনগণের মঙ্গল হেতু সরকারকে সহযোগিতা করা, সরকারের ভুল ধরিয়ে দেওয়া, এটা আমরা আমাদের নৈতিক কর্তব্য। কাজে আজকেও আমি এখানে বলছি যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি যেভাবে ঘটছে, আমাদের বেস্ট পুলিশ অফিসারদের পঙ্গু করে রেখে যেভাবে আইন শৃঙ্খলাকে মাফিয়াদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, আদালতে অবধি এইভাবে মাননীয় আদালতকে মন্তব্য করতে হচ্ছে, এ থেকে ত্রিপুরাকে রক্ষা করুন। এনসিআরবি রিপোর্টে যেভাবে আসছে, সারা দেশের কাছে ত্রিপুরার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে, এ থেকে ত্রিপুরার এই পাপগুলা মোচার ব্যবস্থা করুন। এই জন্য বলছি যে কতগুলি দাবি, দুর্গা কুমার আঙ্কলের ঘটনায় একজন এসপিকে দিয়ে তদন্ত করান, আর যে সমস্ত পুলিশ অফিসাররা সেদিন যাত্রাপুর থানা, ওই কলমচোরা এসব জায়গাতে ছিল, এখন ওই পদে বা প্রমোশন পেয়ে সোনামুড়া বা এই সিপাহীজলা মহকুমাতে আছেন, এদেরকে এখান থেকে সরিয়ে দিন, কারণ এরা থাকলে সেখানে এই তদন্তে তারা আবার হস্তক্ষেপ করবে, কারণ এদের সাথে শাসক দলের যারা এই মহিরুহদের সাথে এদের এক পাতে ওরা খায়। কাজে এইভাবে হবে না। এই বিষয়গুলি বলার জন্যই আজকে আপনাদেরকে ডেকেছি। আপনাদেরকে ধন্যবাদ, আপনারা এই দুপুর সময়তে এখানে এসেছেন। একটি বিষয়ে একটা প্রশ্ন আছে। আপনি
বলছিলেন বিজেপি দলের মানে পার্লামেন্ট ইলেকশনের প্রিপারেশনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাই বা আজকে কিছুক্ষণ আগে টিপ্রামথা দলের যিনি পূর্ব প্রধান ছিলেন প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য তিনি একটি প্রেস কনফারেন্স করে বললেন যে উনি যেমন ঘোষণা করেছিলেন গতকাল উনি চেয়ারপারসন পদ থেকে মানে সভাপতি নিয়েছেন, কিন্তু দল পার্লামেন্ট ইলেকশন নিয়ে কাজ করবে এবং তিনি বলেছেন যদি তার দলের দাবিগুলো বিজেপি বা কেন্দ্রীয় সরকার পূরণ না করে তাহলে অন্য দলের দরজা আলোচনার জন্য তিনি যাবেন এবং সেই অপশন খোলা রয়েছে। এবং তো এই প্রসঙ্গে আপনার রিঅ্যাকশন কি, আপনার দলের প্রিপারেশন কি চলছে? দেখুন, ত্রিপুরা মথা একটা স্বতন্ত্র দল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট দল, তাদের যে কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়ার তাদের নিজস্ব যে অধিকার রয়েছে। আর দলের ক্ষেত্রে তো সাংগঠনিকভাবে তারা কাকে চেয়ারম্যান করবেন, কাকে প্রেসিডেন্ট করবেন, এটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার, এখানে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু এইটুকু বলবো, আমরা যে কোনো রাজনৈতিক দল আমরা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ যে এক একটা সময়তে নতুন নতুন কথা বলে আমরা এটা হলে বিরোধীদের সাথে আলোচনা করব, বিরোধীদের সাথে বসবো, এভাবে বললে হয় না। There must be some principle in the politics because we are accountable to the people of this country, of this state. এই যে আমি কথাগুলি বললাম, ত্রিপুরা যে সরকার আইন শৃঙ্খলার দিক থেকে, অর্থনৈতিক দিক থেকে, কর্মসংস্থানের দিক থেকে, গণতান্ত্রিক এর দিক থেকে এই যে একটা চরম একটা অরাজকতা ত্রিপুরা যে কায়েম করেছে, এই ক্ষেত্রেতে যে আমি আবারও বলছি, অ্যাজ এন পলিটিক্যাল পার্টি আমরা সিপিআইএম বা মথা বা অন্য দল, দে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট, বাট ইকুয়ালি সাইমালটেনিয়াসলি উই আর অ্যাকাউন্টেবল অলসো। কাজে এই ক্ষেত্রেতে আমাদের এই ভুল পদক্ষেপের কারণেই আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি, যারা গণতন্ত্রের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই, দুর্নীতি হলো যাদের নীতি, আজকে তারা এইভাবে 40 লক্ষ মানুষের যে ঘাড়ের উপর বসে আজকে এরা এই রাজ্যটাকে শ্মশানে পরিণত করছে। কাজেই I would humbly request to Tripura Motha that you are in different time, you are releasing or you are that is committing or you are giving so many sermons or so many of your the political programs you are unleashing, but please for the sake of safe, safety and development of the state, you must maintain and follow some principle. আমি কথা বলবো না, এটা তাদের দলের ব্যাপার। আমি আমার যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া, it is open to all. I had also opportunity to watch or to see, to listen some of the speeches of the Motha's leaders, MLS, in their plenary meeting in Khumulung held yesterday and day before yesterday. কাজেই আমরা যদি ভুল করি, কেউ মানুষ ক্ষমা করবে না, এবং মথাও যদি ভালো কাজ করে মানুষ তাদেরকে আরো বেশি সমর্থন করবে, কিন্তু মথা যদি সেভাবে করে, এটা দলের ভেতর থেকে এগুলি চলে আসছে। কাজেই এই সমস্ত নতুন নতুন কথা না বলে, যে শত্রু, এনিমি ইজ এনিমি, পলিটিক্যাল এনিমি, ব্যক্তিগত এনিমি না, নট পার্সোনাল এনিমি, পলিটিক্যাল এনিমির বিরুদ্ধে ডাইরেক্টলি, ট্রান্সপারেন্টলি, এমফাটিক্যালি বলতে হবে। এইভাবে এক এক সময় একটা কথা বলা, that will be suicidal for the people and for the individual also. Will there be any attempt for uniting the opposition, because at the central level there is an effort to unite the opposition, particularly? No, you are, see, we have been always advocating that to
minimize the BJP's vote and maximize the anti-BJP vote. We have been appealing from day one, each and every day, to all secular and democratic forces. ভুল হতে পারে একবার, কিন্তু বারবার যে ভুল হলে সো এটা কি হবে, ইউ উইল অলসো বি অ্যাকাউন্টেড। ওই এনিমিদেরই একজন, অর্থাৎ এনিমি মিনস আমি পার্সোনাল এনিমি বলছি না, পলিটিক্যাল এনিমি, পিপলসের এনিমি। কাজেই সামনে যে লোকসভা নির্বাচন ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল। বিফোর দ্যাট ধনপুর বাই ইলেকশন অলসো ভেরি ক্রুশিয়াল ফর দ্য হেলথ অফ দি ডেমোক্রেসি, ফর দ্য হেলথ অফ দ্য পলিটিক্স ইন দ্য স্টেট। কাজে এই জায়গায় যদি পলিটিক্যাল পার্টিগুলার যারা বলছেন আমরা জনগণের জন্য, ডেমোক্রেসির জন্য, তাদের সেই পিভটাল রোল প্লে করার সুযোগ রয়েছে এবং সেই রোল প্লে করতে হবে। Will your party take a role in inviting all these parties? Will you take a... That is role means that not calling anyone, role means not writing to anyone. You and me, everyone, we have been witnessing who is doing what, who is ruining the causes of the people in the state. They are the BJP. So, to contain the BJP, we have been appealing to all democratic forces. It does not require to personally give a call to anybody else, to write anybody else. It is the moral responsibility of any peace-loving, any democracy-loving, any right-thinking people, including the political parties and their leaders. For example, sir, before the general assembly elections this year, your party had given an open call to all the non-BJP parties to come together. It also appealed to Congress in Motha, and later on Congress also paired up with you, same appeal to me from Congress. So before the parliament elections, will we see such kind of opposition bandwagon? No, at the national level there has been some initiatives, so there our leaders also involved there. So that's why it does suffice that since our leaders they are engaged in this dialogue, in this process. So separately here in Tripura we didn't think so that at this moment, of course sometimes it will be required from our end also, but at this moment still we have not yet had any initiative to that. So the NCRB report that the Chief Minister had presented in the House, so but your report is just the revert. One, he had shown as 25. What Chief Minister mentioned is the one, what I'll say, graph statement, and there it has come not having any analysis. There is alphabetically the name of the states have been put there. So Tripura comes there in the 25, A, B, C, D, Assam, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, then Bihar, like that. And while Tripura came after Tamil Nadu, then Tripura like that, Tripura comes 25th. So Chief Minister was saying that, no, Tripura's position is 25th. No. That is alphabetical arrangement. But what I have given, and sources I have already given to you, you please go through it. 69th report of the NCRB, which have been published in the month of August 2022. And saying that report of the NCRB, it has been compiled by the compiled by adda247.com. You go through that. So if there is any flaw, if there is any intentional, figures have been put to malign any political party or any state, that party, the state or Ministry of Home Affairs can challenge against this website, web portal. What is the position of Tripura in that?
Tripura's position is fifth. I have given the copy to everyone, to you. Tripura's position in overall is fifth, and they are first in the drug trafficking. In the NCRB report, it is not my report, not Jitendra Chaudhary's report. So, okay, thank you. ये করে দাও করলা অফ করে দেয় সবাইকে নমস্কার আজকে প্রজ্ঞা ভবনে ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচার সেক্রেটারি এগ্রিকালচার জয়েন্ট ডাইরেক্টর ডেপুটি ডাইরেক্টর DDA, SA, Agri Sector Officer, Block Technology Manager, Assistant Technology Manager, Agri Inspector, এই লেভেলে প্রায় 300 জনকে নিয়ে বিশেষ কর্মশালা আমরা করেছি। আপনারা অবগত আছেন আমাদের বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে দুইটি ফসল, একটা আউশ খন্দ, একটা আমন খন্দ। এবার আউশ খন্দে আমাদের দপ্তরের টার্গেট ছিল 29,000 হেক্টর, কিন্তু বৃষ্টিপাতের অভাবে আমাদের করতে পেরেছি মাত্র 7,485 হেক্টর। আউশ খন্দে বৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল নর্মাল 584 মিলিমিটার, বৃষ্টি হয়েছে মাত্র 240 মিলিমিটার, 59% লেস। তাহলে আউশের যে প্রোডাকশন হওয়ার কথা, আমি ধানের কথা বলছি, সেই প্রোডাকশন অনেকটাই কমে যাবে। সেজন্য আমরা বিশেষ একটা কর্মসূচি গ্রহণ করেছি, মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট, অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট। উদ্দেশ্য আমন খন্দে যেন আউশ খন্দের যে আমার ডেফিসিট, এটা যেন আমন খন্দে আমরা কাভার করে, শুধু কাভার নয় আরো বেশি যেন করতে পারি, সেই জন্য একটা বিশেষ কর্মশালা আমরা ব্যবস্থা করেছি। এবং এই প্ল্যানটা আমাদের আজকের থেকে 1.5 মাস আগে। আগে বলেছি আউশে বৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল নর্মালি 584 মিলিমিটার, হয়েছে 240 মিলিমিটার, 59% লেস। আমনে বৃষ্টি হওয়া উচিত এখন পর্যন্ত 15 জুলাই পর্যন্ত 629.2 মিলিমিটার, 15 জুলাই পর্যন্ত হয়েছে 518.8 মিলিমিটার। টোটাল গিয়ে 15 জুলাই পর্যন্ত শর্টেজ হলো 18% ল্যাস। 629 যেটা বলছি টোটাল
আমন খন্দে বৃষ্টি হওয়া উচিত 629.2 mm, কিন্তু 15 জুলাই পর্যন্ত হয়েছে 518.8, এখনো কিন্তু 18% লেস, অর্থাৎ আমরা ডেফিসিট আছি। এই সপ্তাহেও বৃষ্টির সম্ভাবনা কম, কিন্তু আমরা আশাবাদী সামনে বৃষ্টি হবেই। এই জন্য আমাদের টার্গেট হলো 1,48,000 হেক্টর আমনখন্দে, 1,48,000 হেক্টর আমনখন্দে, কিন্তু আমাদের 1,16,000 হেক্টর আমরা করবই। এই জন্য আমরা আলাদাভাবে 65,77,00,000 টাকা আমরা খরচ করব। টাকার পরিমাণটা কত স্যার? 65,77,00,000 টাকা আমনের জন্য অতিরিক্ত। এই জন্য আজকে কৃষি দপ্তরের ডাইরেক্টর থেকে শুরু করে যেটা বলছি, প্রায় 350-400 অফিসিয়ালসকে নিয়ে মিটিং করি, এবং যে ফসলটা আমরা পাবো না মনে করছি আউশে, সেটা আমরা আমন দিয়ে কাভার করে আরো সারপ্লাস। তাহলে উদ্দেশ্য হলো আমাদের বলতে পারেন যে আগে তো আমন হতো, এবার আমরা প্রতি হেক্টরে 500 কেজি এডিশনাল প্রোডাকশন করব। খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, শুনতে কেমন লাগে? 500 কেজি। আমাদের প্রতি হেক্টরে সাধারণত 3,200 কেজি প্রোডাকশন হয় আমনে, প্রতি হেক্টর হয় নর্মালি 3,200 কেজি প্রতি হেক্টরে, কিন্তু প্রতি কানি না। এবার আমরা টার্গেট করেছি আমন 3,200 কেজি ধান ফলন হয় হেক্টরে। এবার এই 3,200 সাথে আরো 500 কেজি অতিরিক্ত প্রোডাকশন করব। 3,700। এটা কিভাবে হবে? যারা কৃষি বিশেষজ্ঞ রাজ্যের এবং বহিরাজ্যের সাথে কথা বলে 5টি বেসিক প্রিন্সিপালকে আমরা সামনে রেখেছি। 5টি বেসিক প্রিন্সিপাল, যেগুলো আমাদের কৃষকদের সঠিকভাবে পালন করতে বলবো, এবং তাহলে এই কৃষি বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী, কৃষি কল্যাণ দপ্তরের প্ল্যান অনুযায়ী কৃষকরা যদি এই ফসল করে, তাহলে আমরা প্রতি হেক্টরে 500 কেজি অতিরিক্ত করে ফসল পাব। আমরা সেই জন্য প্রতি হেক্টরের জন্য আমরা কৃষকদের 5,650 টাকা করে যাব। প্রতি হেক্টরে কানি যদি বলি 904 টাকা 6 পয়সা করে যাব প্রতি কানির জন্য কৃষকদের। হ্যাঁ, 904 টাকা প্রতি কানিতে। এর মধ্যে 663 টাকা তার অ্যাকাউন্টে চলে যাবে শ্রমদান টমদান সবকিছুর জন্য ডিবিটির মাধ্যমে। 663 টাকা তো আমি কানি বলছি, হেক্টরটা পরে বলবো। 663 টাকা তার অ্যাকাউন্টে চলে যাবে, প্লাস আমরা প্রতি কানির জন্য 6 কেজি ইউরিয়া দেব ফ্রি। এটার দাম 33 টাকা 36 পয়সা, ওইটা কিন্তু 904 মধ্যে থাকবে। 663 টাকা নগদে যাবে, নগদ মিন্স ডিবিটি। 33 টাকা 36 পয়সা ইউরিয়ার দাম, পয়সা নিতে হবে না, তাকে 6 কেজি দিয়ে দেব, প্লাস এসএসপি, এমওপি এবং অর্গানিক সার। এই জন্য প্রতি কানিতে 270 টাকা খরচ যায়।
যদি সে কিনে ভাউচার দিলে এই পয়সাও দিয়ে দেবো, 270 টাকা তার অ্যাকাউন্টে ডেবিটের মাধ্যমে দিয়ে দেবো। এই 270 হলো এসএসপির জন্য, এমওপির জন্য, সারের নাম বলছি অর্গানিক। এই 3টা সার কিনলে ভাউচার দিলে আমরা সাথে সাথে তাকে এই 270 টাকা 70 পয়সা আমরা দিয়ে দেবো। কানি বলছি, হেক্টর বলে লাভ নেই, এত বড় এরিয়া নিয়ে আমাদের। এগুলি আমরা দিচ্ছি এবং আমরা এই যে লাগাতে হবে 5টা বেসিক প্রিন্সিপাল। 1, লাইন করে ধান লাগাতে হবে। 2, ধানের চারার বয়স মিনিমাম 12 থেকে 20 দিন হতে হবে। 25 দিনে হবে না, এই প্রোডাকশন হবে না। 12 থেকে 20 দিনে হতে হবে। 3, প্রতি গোছায় 2টো করে চারা লাগাতে হবে। আমরা যে চারা লাগাই। 4, লাগানোর 25 দিন পর এবং লাগানোর 45 দিন পর, দুটো ভাগ ভাগ করছে। লাগানোর 25 দিন পর এবং লাগানোর 45 দিন পর আগাছা পরিষ্কার করতে হচ্ছে, টাকা দিচ্ছি তাকে পরিষ্কার করতে হবে। এবং লাগানোর 25 দিন পর আগাছা পরিষ্কার করার পর একবার চাপান সার মানে ছিড়িয়ে দেওয়া, অর্থাৎ ব্রডকাস্টিং মেথড, এরপর ছুটিয়ে দেয় সার, ওই যে সার কিনছে দিতে হবে। এবং 45 দিন পর একবার, 25 দিন পর আগাছা যখন পরিষ্কার করবে সার ছিটিয়ে দেবে। আবার 45 দিন পর যখন আগাছা পরিষ্কার করবে, আগাছা পরিষ্কার পুনরায় চাপান সার প্রয়োগ করবে। এই 5টা পদ্ধতিতে, বেসিক পদ্ধতি বলে আমরা ধরে নিয়েছি যে বিশেষজ্ঞরা বলছে আমরা 500 কেজি করে প্রতি হেক্টরে আমরা পাব। এবং আপনারা জানেন যে কৃষি উৎপাদনটার উপরে আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। আমরা যত এখানে আছি কৃষক বন্ধুরা যদি ধান চাষের উপরে গুরুত্ব না দেয়, তাহলে যারা আমাদের অন্নদাতা তাদেরকে যদি আমরা সাহায্য না করি, তাহলে আগামী দিনে আমাদের রাজ্যের জন্য খুব খারাপ দিন। সেই জন্য আমাদের সরকার কৃষকদের আয় ডাবল করার জন্য, অর্থাৎ ডাবল করার উদ্দেশ্য কি? ডাবল করার উদ্দেশ্য হলো সে ধানের চাষে যেন উৎসাহিত হয়। সেজন্য আমরা 15-16-তে এ রাজ্যের কৃষকদের আয় ছিল 6,580 টাকা মাসে, আর 20-21 হয়েছে 11,096 টাকা। 22-23-এর রেকর্ড আমরা এখনো আসেনি, সার্ভে চলছে। 13,590 টাকা আমরা ধরছি তাদের, আমাদের কৃষকদের মাসিক আয়। এবং তাদের আয় বাড়ানোর জন্য সহায়ক মূল্যে ধান আমরা 18 থেকে 22 সাল পর্যন্ত 1,71,000 মেট্রিক টন ধান ক্রয় করেছি, 1,000 মেট্রিক টন। এবং 89,220 জন উপকৃত হয়েছে কৃষক, 89,220। এবং এদের হাতে টাকা গেছে 326,73,00,000 টাকা। এবছর আবার আমরা 35,000 মেট্রিক টন ধান ক্রয় করার জন্য অলরেডি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এরই মধ্যে 11 জুলাই থেকে 7 দিনে 11টা সেন্টারে 1,177 জন কৃষক থেকে 1,177 জন কৃষক থেকে 1,931 টন মেট্রিক টন আমরা ধান ক্রয় করেছি। গতবার ছিল 19 টাকা 40 পয়সা প্রতি কেজি, এবার হলো 20 টাকা 40 পয়সা। 19 টাকা 40 বছর গতবার, এবার 20 টাকা 40 পয়সা ধরে আমরা, অর্থাৎ কৃষকরা যেন ধান খেতে লেগে থাকে, ধান চাষ করলে তাদের যেন কোনো ক্ষতি না হয়, তাদের যেন আয় হয়, নতুবা আগামী দিনে আমাদের সকলের জন্য
বিপদ হবে। সেই জন্য আমাদের সরকার এই কৃষকদের আয় ডাবল করার জন্য উঠে, এবং কোনো কৃষক বন্ধু যেন বাদ না থাকে। সেজন্য আপনারা জানেন যে আমাদের এই যে বৃষ্টি কম হয়েছে এতে একটা কথা মনে রাখবেন যে আমাদের সাউথ এবং সিপাহীজল আমাদের শস্য ভান্ডার, ত্রিপুরার শস্য ভান্ডার কিন্তু সাউথ অ্যান্ড সিপাহীজলা, গোমতীও কিছুটা, কিন্তু সাউথে এই যে বলছি বৃষ্টি হয়েছে, একটু আগে বলছি যে এমনও বৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল 629 মিলিমিটার, 15 জুলাই পর্যন্ত হয়েছে 518, কিন্তু এই ক্ষেত্রে সাউথ একটু কম। এটা একটু উদ্বেগজনক, কারণ আমাদের শস্য ভান্ডার ত্রিপুরার মধ্যে সাউথ 1 নম্বর, সেকেন্ড ইজ সিপাহীজলা, এই দুটো, এবং গোমতীও। তো তারপরেও আমরা এখন যে বৃষ্টি 18% কম আর চলছে, কিন্তু আমরা আশাবাদী বৃষ্টি হবে, এবং এই জন্য স্পেশাল ওয়াটার রিসোর্সের সাথেও আমরা দপ্তরের সাথে কথাবার্তা বলছি, যাতে আমাদের যে 1,48,000 হেক্টর জায়গার মধ্যে 1,16,000 হেক্টরের মধ্যে আমরা যাতে 100% আমরা সফল হতে পারি, সেই জন্য প্ল্যানিং। আজকে যারা উপস্থিত হয়েছে আমাদের ফিল্ডে এই মিশনটাকে সাকসেস করার জন্য 1006 জন কৃষি কল্যাণ দপ্তরে 1006 জন ডাইরেক্টর, জয়েন্ট ডাইরেক্টর, ডেপুটি ডাইরেক্টর, ডিডিএ, এসএ, এগ্রি সেক্টর অফিসার, ব্লক টেকনোলজি ম্যানেজার, এইচএন টেকনোলজি ম্যানেজার, এগ্রি ইন্সপেক্টর, এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট, মানে বিএলডব্লিউ যাদের বলে, টোটাল 1006 জন আজকে প্রমিস করা হয়েছে আমরা এই 25 দিন কোনো ছুটি নেব না। সেকেন্ড, কোন রকম স্টেশন লিভ করব না। শুধু একজনই বলেছে আমার 20 এবং 21 তারিখ 2 দিন ছুটি, আর সবাই বলছে আমরা ছুটি নিচ্ছি না, স্টেশন লিভও করছি না। এবং এক্ষেত্রে আপনাদেরও সহযোগিতা চাই। কৃষিতে স্বয়ংবর না হলে, যদিও আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে আমরা 5th পজিশনে আছি, ফার্স্ট পাঞ্জাব প্রতি হেক্টরে 4,366 কেজি ধান উৎপাদন করে, সেকেন্ড তামিলনাড়ু 3,574 কেজি পার হেক্টর, থার্ড অন্ধ্রপ্রদেশ 3,395 কেজি পার হেক্টর, তেলেঙ্গানা 4th পজিশন 3,327 কেজি পার হেক্টর, ত্রিপুরা 5th পজিশন 3,044 কেজি পার হেক্টর। কিন্তু আমাদের জমি খুব কম, 2,55,000 হেক্টর মাত্র। সুতরাং এর মধ্যে আবার আউশ আমন কিছু কিছু জায়গা, আউশ তো সব জায়গায় হয় না, আমনটা অনেকটা জায়গাতে হয়, এবং সেইটার জন্য আমরা আজকে বিশেষ মিটিং ডেকে, এবং আমরা কর্মশালায় বলুন, স্পেশাল মিটিংয়ে বলুন, আমরা এই যে মুখ্যমন্ত্রী, হ্যাঁ পাঞ্জাব 4,366 কেজি পার হেক্টর, ফার্স্ট পজিশন ইন ইন্ডিয়া। সেকেন্ড তামিলনাড়ু 3,574 কেজি পার হেক্টর, থার্ড অন্ধ্রপ্রদেশ 3,395 কেজি পার হেক্টর, ফোর্থ তেলেঙ্গানা 3,327 কেজি পার হেক্টর, আমরা ফিফথ 3,044 কেজি পার হেক্টর। আমরা চেষ্টা করছি তেলেঙ্গানাকে ক্রস করার জন্য, আমরা চেষ্টা করছি, কিন্তু বৃষ্টির উপর নির্ভর বেশিরভাগই আমাদের, বিশেষ করে আউশ ফসলটা জুনটা আমাদের বেটার হয়েছে, কিন্তু আমাদের হওয়ার কথা ছিল 29,000 হেক্টর, আমরা মাত্র 7,485 হেক্টর মাত্র আউশটা করতে পেরেছি। সেই জন্যই আমরা এই স্কিমটা, এই যে মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি। বাজেটও আমরা দেখবেন, বাজেট ভাষণেও আমরা এই জন্য আমরা, এবং আমরা জানেন যে শুধু এটা নয়, আমরা আমাদের 4 লক্ষ কৃষকের মধ্যে আমরা ফার্ম ফিল্ড স্কুল, অর্থাৎ 1,10,118 জনের কাছে, এর মধ্যে প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায়, প্রত্যেক ব্লকে, প্রত্যেক গাঁও সভায়, প্রত্যেক জায়গায় আমাদের টিম গেছে, এবং সব গিয়ে এই 1,10,118 জন একদিকে লিফলেট বিলি করছে, এবং হাতে কলমে কৃষকদের বুঝিয়ে দিয়েছে কিভাবে ধান চাষ করতে হবে।
এই বিশেষ গুরুত্বের জন্য এই জন্য আমাদের 2 কোটি টাকা কিন্তু এই ফার্ম স্কুলের জন্য আমাদের খরচ গেছে। প্রত্যেক জায়গায় কৃষকদের আমরা টিফিন খাইয়েছি, তাদের বুঝিয়েছি, এবং সন্ধ্যার সময় বেশিরভাগ স্কুল ক্লাস হয়েছে। ফার্ম ফিল্ড স্কুল এবং ফার্মার ফিল্ড স্কুল, এটার জন্য আমরা করেছি 1,10,000 কিন্তু আমরা এর মধ্যে সবার কাছে বুঝতে হবে, এবং বিশেষ স্পেশাল ড্রাইভ দিয়ে আমরা আমন ফসলটা যাতে করতে পারি সেই জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা। মুখ্যমন্ত্রী ইন্টেন্সিফাই এটা বলে, এটা কি বাজেটে আসছিল না? দেখবেন বাজেট ভাষা মোস্ট প্রবলেম আছে। ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রোডাকশনটা কত? ওয়েস্ট বেঙ্গল আমাদের থেকে অনেক কম, আসামও আমাদের থেকে কম। টোটাল কৃষক কত? 4 লক্ষ কত বলে? ওয়েস্ট বেঙ্গল না, ওয়েস্ট বেঙ্গল লেখুন, ওয়েস্ট বেঙ্গল 2,984 কেজি। অল ইন্ডিয়ার থেকে আমরা বেশি, 2,713 কেজি ন্যাশনাল লেভেলে। নর্থ ইস্টে প্রথম, নর্থ ইস্টে প্রথম আমরা। হ্যাঁ, নর্থ ইস্টে প্রথম। এটা আমার নিশ্চয়ই প্রথম, যেহেতু অন্য কেউ নেই। আসাম আমাদের থেকে কম। আচ্ছা, আপনারা কিন্তু এছাড়াই সিস্টেমে লাগাই বললাম ওই তো সিস্টেম, যে 5টা বিশেষ আমাদের কৃষি বিশেষজ্ঞ বলছেন যে লাইন ধরতে হবে, এবং দুটো বয়স 18 থেকে 18 বলছি 12 থেকে 20, অর্থাৎ আমরা আইডিয়া না থাকতে পারি। যেমন ধান যখন আমরা এটাকে বলে চারা বলে, চারা যখন 12 দিন হবে, চারা যখন হবে এগুলি যে উঠাবো, 2টা করে চারা একসাথে বুঝবেন, এটাতে বলে এরকম ভাবে বুঝায়। এটা লাইন ধরে করতে হবে, এবং আমাদের কৃষক বন্ধু কেন্দ্র বলেন, বিএলএমডি সেন্টার বলেন, কৃষি কেন্দ্র বলেন, সবগুলিতে আমরা যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করছি, এবং সব জায়গায় আমাদের টিম পৌঁছার চেষ্টা করছি। আউশের পিরিয়ডটা কবে? কখন মাসে? আমনের টাইম হলো এখন শুরু হবে। আজকে আষাঢ় মাসের শেষ দিন, নিশ্চয়ই বাংলা তারিখ জানেন না কেউ। তো আষাঢ় মাসের শেষ দিন আজকে, কালকে থেকে শ্রাবণ শুরু হবে বোধহয়। এই শ্রাবণ মাসটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের। আপনারা মনে রাখবেন, অগ্রহায়ণ মাস থেকে ধান পাকে, অর্থাৎ আমনের পিরিয়ডটাই। আর এখন হলো আউশের কাটার সময়। আউশটা বোধ হয় খুব সম্ভব ওই না বড়ুর পরে, বড়ু তো আর আলাদা জিনিস। আমরা টোটাল কৃষকের সংখ্যা কত? 4 লক্ষ কত বলে? এই কৃষকের সংখ্যা হলো 4,72,000 কথা বললে 4,72,000, কিন্তু সব ধান চাষ কৃষক আছে, ধান চাষের সাথে যুক্ত 4 লক্ষ রাইট অ্যান্ড লেফট। মানে এরা হলো কোনো জায়গা আছে, যেমন আমাদের ওই দিকে আছে, ওরা ওইদিকে যেমন আমন হবেই না। কিছু কিছু টিলা জায়গা আছে আমন হবে না। এই জন্য আমরা একটা স্পেশাল ড্রাইভ দিয়েছি, যাতে আমনটা দিয়ে কভার করতে পারি আমরা, সেই চেষ্টা করতে হবে। এই যে 5টা বেসিক প্রিন্সিপাল গেছে, কৃষকদের কাছে পৌঁছানোর লেগে প্রোগ্রাম দিয়ে শুরু হয়ে যাবে, আগে গেছে। আমরা তো এই জিনিসটা করব আমাদের প্ল্যানিং 1.5 মাস আগে। আমরা যখন দেখছি আউশ মার খাচ্ছি, তখন তো আমরা প্ল্যান করে ফেলেছি ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট। এটা আমরা প্ল্যান করেছি। পরবর্তী সময় বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট বাজেট ভাষণ থাকলে একটা দেখিয়ে দেওয়া নিশ্চয়ই আছে বলে আমার মনে হয় থাকার কথা। এই যে 25 দিন সময়টা নিচ্ছেন আপনারা, এটা কি শুরু হয়ে গেছে না কালকে বা কোনো দিন? কোনটা? 25 দিন যেন কৃষি যারা যুক্ত রয়েছে তাদের সঙ্গে কাজ করবে, সেশন লিভ করবে না, আজকে থেকে শুরু হবে। কালকের থেকে আর ছুটি নেবে না, ছুটিও নেবে না, সেশন লিভও করবে না। এটা ফোর্স করে কিছু নয়, সবাই নিজের স্ব ইচ্ছে বলেছে আমরা কোন স্টেশন লিভ করব। ক্লাইমেট চেঞ্জটা দেখা গেছে একটা বিশাল বিষয় কৃষির ক্ষেত্রে এবং মানে অন্য বাগিচা ফসলের ক্ষেত্রে। তো এই ক্ষেত্রে কোনো হোলিস্টিক প্ল্যান আছে কিভাবে? এটা আমাদের প্ল্যান আছে, সেই জন্য মুখ্যমন্ত্রী একটা রিভিউ মিটিং করেছে। ওয়াটার রিসোর্স, পাওয়ার, এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, পাওয়ার এবং ওয়াটার রিসোর্স, এই 4টা দপ্তর নিয়ে একটা মিটিং করেছে। এর মধ্যে আরেকটা মিটিং করব, কারণ ওয়াটার রিসোর্সের উপরে আমরা গুরুত্ব দিতে হবে টুডে টুমোরো। এবং আমরা এর মধ্যে
বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য আমরা প্ল্যান করছি, অলরেডি কিছু ব্যবস্থা হয়েছে, প্লাস চেক ড্যামের জন্য আমরা আমাদের একটা স্কিম আছে, সেই স্কিমের মাধ্যমে আমরা SLNA সংস্থাটা তারা এটা করে, তাদের মাধ্যমে আমরা এই ব্যবস্থা করছি। আর আমরা ট্রেডার মাধ্যমেও কিছু করছি। সোলারের উপরে যে সোলার দিয়ে একটা সোলার পাম্প যদি বসানো হয় কৃষি জমিতে, সেক্ষেত্রে আমরা 5 কানি জায়গা আরামসে করতে পারি, 25 বছর পর্যন্ত আর জলের কোনো অভাব হবে না। এবং এক্ষেত্রে আমরা নতুন যারা নিতে চান তাদের জন্য তারা 15,000 টাকা দেবে, আর 1,72,000 টাকা আমরা দপ্তর বহন করব। ট্রেডার মাধ্যমে আমরা এটা করছি। হিউজ নেই, না হলেও আমরা শুরু করে দিয়েছি। এর মধ্যে যে আমরা একটা জায়গায় গিয়েছিলাম, ভুট্টা ওই যে ভুট্টা দেখা যায়, যেখানে গেছিলাম সেখানে আমরা বলে এসেছিলাম তোমাদের একটা সোলার পাম্প বসিয়ে দেবো। পরের দিনে গিয়েই অরেঞ্জমেন্ট করে 3 দিনের মধ্যে তারা সোলার পাম্প বসিয়ে দিয়েছে। এরকম বিভিন্ন জায়গায় যারা দিচ্ছে তারা যেহেতু সেলফ হেল্প গ্রুপ, সেজন্য তাদের থেকে আমরা টাকা নিয়ে নিই। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তিগত করে 15,000 টাকা দিলে আমরা 1,72,000 যোগ করে তার পাম্প বসিয়ে দেব, এবং তার পছন্দ মতো যারা কন্ট্রাক্টর তারা দিয়ে সেই কাজ করতে পারবে এবং জল উঠে, এবং বেশ সাকসেস হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু 5 কানি জায়গার জন্য যথেষ্ট, এবং 25 বছরের জন্য আর কোন রকম জলের কোনো অভাব হবে না। এরকম বিশেষ ব্যবস্থা আমরা করছি। সোলারের ব্যবস্থাটা আরো বেশি বাড়ানোর জন্য এটা আবার মনে রাখতে হবে, যেখানে গাছরা বেশি, যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছতে পারে না, সেখানে আবার আমি সোলার পাম্পে কিছু করতে পারবো। यहाँ में टिपरा मोथा पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। मैं आप सबको पहले थैंक यू बोलना चाहता हूं, आपने हमारे लिए थोड़ा वेट भी किया। वी अप्रिशिएट योर पेशेंस। मैं ये भी जानता हूं कि आपको इसके बाद कहीं और जाना है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, इसके लिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। वी बेसिकली वांटेड टू ब्रीफ, हम अपने मीडिया को ब्रीफ करना चाहते थे रिगार्डिंग जो असेंबली बजट सेशन में हुआ और पिछले 2 दिन में जो प्लेनरी सेशन में हुआ। 2 अलग चीज है। एक है द रोल ऑफ MLAs बजट सेशन में, और उसके लिए मेरे LOP हैं यहाँ में, अनिमेश देवर्मा। हमारे संघ ADC के चेयरमैन वेरी सीनियर लीडर जगदीश देवर्मा है। पार्टी प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखोल है। ऑल माय MLAs यहाँ में है, MDCs EMs हैं। मैं आपको सबसे पहले प्लेनरी सेशन के बारे में बात करना चाहता हूं। प्लेनरी सेशन में हमने काफी रेजोल्यूशंस पास किए हैं। सबसे पहले हमारा रेजोल्यूशन है कि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर कोर आइडियोलॉजी डिमांड ऑफ थानसा एंड ग्रेटर तिपरा लैंड। पार्टी का यूनाइटेड पोजीशन है कि जब तक हम लोग अपने मूवमेंट में एक रहेंगे, जब तक हम अपने प्रॉमिस से, अपने वादा से, अपने जो गरीब तिपरासा को दिया है उनसे हम मुकरेंगे नहीं, तब तक हम अपना मूवमेंट को स्ट्रांग रख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी काफी बार पहले भी बात हुई, लेकिन उनका जो भी पोजीशन है हमको अपना पोजीशन से हटना नहीं चाहिए। ये हमारा फर्स्ट रेजोल्यूशन है। सेकंड रेजोल्यूशन है कि ADC में जो भी हमें बजट दिया गया है, काफी नहीं 2% दिया गया है, और ADC में जो हमारे संग अन्याय किया गया है उसके लिए भी हम अपना प्रेशर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा में रखेंगे। तीसरा पॉइंट है कि विलेज काउंसिल इलेक्शन जो आज तक नहीं हेल्ड किया गया, क्यों नहीं किया, उसके लिए हमने केस फाइल किया है, और प्लेनरी सेशन में हमने ये भी रिजॉल्व किया है
कि हम गवर्नमेंट को गांव में लड़ेंगे, रास्ते में लड़ेंगे और कोर्ट्स में भी लड़ेंगे। करप्शन इज ऑल्सो एन इश्यू जिसके खिलाफ हम लड़ेंगे। आज तक हमने सुना है कि ऑपोजिशन स्टेट गवर्नमेंट को बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट करप्ट है। त्रिपुरा में मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ लोग, कुछ मीडिया हाउसेस को लगता है कि तिपरा मोथा पावर में है और स्टेट गवर्नमेंट ऑपोजिशन में है। पहले बार आप ऑपोजिशन को अक्यूज कर रहे हो जबकि पावर में है कोई और गवर्नमेंट। तो हमने प्लेनरी सेशन में ये भी कहा है कि पार्टी को कंप्लीटली रिस्ट्रक्चर करेंगे, पार्टी को पिरामिड सिस्टम से, मतलब कि नीचे से, प्राइमरी लेवल से, बूथ लेवल से, ब्लॉक लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, सेंट्रल लेवल तक हम लोग करेंगे। और तिपरा मोथा ने और एक रेजोल्यूशन लिया है। एज एन आउटगोइंग चेयरमैन मैंने अपने तरफ से तिपरा मोथा को प्लेज किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक तिपरा मोथा का खुद का पार्टी ऑफिस बनेगा, जिसका पैसा मैं खुद दूंगा। क्योंकि अगर पार्टी को आगे बढ़ना है, सशक्त होना है, तो हमें एक संग ही आगे बढ़ना है और उसके लिए हमें पार्टी ऑफिसेस करना पड़ेगा। लास्ट हमने और एक रेजोल्यूशन लिया है कि थानसा को तोड़ने नहीं देंगे। आज स्क्रिप्ट के नाम में, लैंग्वेज के नाम में और मैंने जो सुना है रिलीजन के नाम, तिपरासा कम्युनिटी को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। मणिपुर में जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो त्रिपुरा में हम होने नहीं देंगे। हमारा स्टांस क्लियर है। वी आर तिपरासास फर्स्ट, देन वी आर हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट। वी आर तिपरासास फर्स्ट, then we are Dev-Burma, Tripura, we are 19 to 19 communities. First we are Tiprasas, then we are all communities. तो लैंग्वेज के नाम में, डायलेक्ट के नाम में, रिलीजन के नाम में हम लोग अपने तिपरासा कम्युनिटी को तोड़ने का षड्यंत्र नहीं होने देंगे। असेंबली में I'm very proud. My leader of the opposition is here with me. All my MLAs are here. Some who were suspended, some who were vocal. I'm very happy and I'm very proud that my MLAs, आपने CPM का भी 5 साल ऑपोजिशन में देखा, जब मानिक बाबू, ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, was the leader of the opposition. और आज तिपरा मोथा का भी ऑपोजिशन आपने देखा है। हमें कोई कुछ भी बोले, तिपरा मोथा ने 10,323 टीचर्स के बारे में बात किया, तिपरा मोथा ने ग्रेटर तिपरा लैंड के बारे में बात किया, तिपरा मोथा ने स्क्रिप्ट के बारे में बात किया, तिपरा मोथा ने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया, तिपरा मोथा ने एमएलए के बारे में बात किया, जिसको हमने खुले हाथ पकड़ा था असेंबली में ऑब्सीन वीडियो देखते हुए। तिपरा मोथा ने एक शंका था कि तिपरा मोथा सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी होकर एक ही कम्युनिटी के बारे में बात करेगा। लेकिन मीडिया शुड अप्रिशिएट दैट तिपरा मोथा ने जो प्रोटेस्ट किया है, ऑपोजिशन के दूसरे एमएलए के साथ भी किया, सीपीएम कांग्रेस के साथ भी किया, उसको पूरा इंडिया ने देखा। एंड आई एम अपलॉडिंग माय एमएलए, मेनी ऑफ देम हु आर फर्स्ट टाइम एमएलए,
कि आपने डरा नहीं, आपने दिल का बात, जो जनता का दिल का बात था, उसको आपने सबके सामने रखा। आपको एक्सपेल किया गया, आपको सस्पेंड किया गया, हमको चिंता नहीं है। हमने ऑन रिकॉर्ड अपना मुद्दा बात रखा। गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए। मैं किसी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर में, आई डू नॉट वांट टू टॉक अगेंस्ट एनीवन पर्सनली, बट government has to respond on the discrimination towards the Tiprasa people living in the ADC area. 2% budget and 98% budget for other areas and 2% budget for Tiprasa. ये सबका साथ सबका विकास नहीं होता। भिखारी नहीं है हम, देश के नागरिक हैं। Government of Tripura has to respond. Government of Tripura has to respond कि अभी तक आपने एथिक्स कमेटी में भेज दिया, उस कमेटी में भेज दिया, आपने खुले हाथ देखा है कि एक व्यक्ति ने असेंबली का गरिमा को नीचे किया। डिग्निटी ऑफ द हाउस हैज बीन ब्रॉट डाउन। आपको लगता है कि हमारे एमएलए ने टेबल में जंप किया तो उन्होंने डिग्निटी गिराया। जब कोई वीडियो देख रहा था तो उस समय गरिमा नहीं गिरा। The government has to explain why no action has been taken. The government has a lot of explanation to do, but I would prefer if my leader of the opposition says something on that. उसके बाद अगर आपका कोई भी सवाल हो strictly regarding plenary session or the role of our opposition MLAs in assembly, all of us are free to answer. Thank you. Take the question. Questions, sir. अपना नाम की दादा, अपना नाम, तो आपने की which newspaper are you from? আচ্ছা, তো প্রতিবাদী কলম তো এমনি লিখবে। আমি বলেছি না আপনি ইংলিশ পড়তে পারেন না, আপনি হিন্দি বুঝতে পারেন। হ্যাঁ, তো কি বলেছি আমি? না না, আমি ভিডিওতে আছে না, আপনি ভিডিওতে আছে, আপনি देखें ना আমি কি বলেছি। हमेशा नहीं देखिए, आप हमेशा बात को ट्विस्ट करता है। देखिए, डोंट ट्विस्ट द लैंग्वेज। मैंने क्या बोला? मानिक बाबू इज नो लॉन्गर द लीडर ऑफ इन द सीपीएम पार्टी, तो वो सीपीएम छोड़ दिया। सोनिया गांधी इज नो लॉन्गर द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, सो क्या वो कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया? अमित नहीं, आपने बोला छोड़ दिया पॉलिटिक्स। अमित शाह इज नो लॉन्गर द बीजेपी प्रेसिडेंट, था ना, आज जेपी नड्डा जी है, तो क्या वो पॉलिटिक्स छोड़ दिया? मैंने बोला है कि मैंने चेयरमैन का पद छोड़ा है पार्टी में। जब तक मेरे अंदर खून है, आई एम अ तिपरा मोथा वॉरियर। सो डू नॉट चेंज माई लैंग्वेज। हमेशा मेरा लैंग्वेज को ट्विस्ट किया जाता है, इसके लिए मैं आपको भी बोल रहा हूं। I do not appreciate such sort of language. I have said that I am a warrior of the party. I will continue to fight for my ideology, Thansa, Greater Tripura land. I will not leaving Tripura Motha. I said I am no longer going to continue as a chairman of Tripura Motha because the constitution of Tripura Motha does not allow a chairman. That is what I have said. I hope everybody is clear on that. Huh? Earlier when you started, you had characterized the role of President हाँ। As per the Election Commission of India norm, you cannot have a president and a chairman. And I've done 2.5 years. I've not been well. I've traveled. I want to go and meet my party workers. I want to do other things. I want to serve my party. Why can't Manik Babu is no longer the leader of the opposition? Is he not the member of the CPM? Rahul Gandhi is no longer Congress president. Is he no longer the member of the Congress? Amit Bhai was the longest time BJP president. He is no longer president. वो खत्म छोड़ दिया BJP.
I am an elected MDC from Takarchala, Jompujala. I am ARC chairman. I am a Tiprasa warrior. Why should, who says that after 5 years I cannot come back? Many times people have left and come back. Gadkari was president, he is no longer president. What I don't appreciate, Devraj, is जिसको समझना समझ जाते हैं, लेकिन बहुत लोग हमारे तिपरासा वर्कर का मोरल को गिराने के लिए बोलते इसे तो पॉलिटिक्स छोड़ दिया, भाग गया। उजैनता पैलेस देख के भागूंगा मैं, अपने लोगों को छोड़ के मैं भागूंगा। I want to go and reach out to my workers. I want to build party. I want to build party from the grassroots. And ये पार्टी और ये पार्टी हैज टू गो बैक टू द पीपल। मैं ऑपोजिशन से भी कुछ सीखता हूं, मैंने बीजेपी से भी कुछ सीखा है, मैंने सीपीएम से भी कुछ सीखा है। ओपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन मैंने सीखा है कि अगर आपने कोई पार्टी बनाया जिसमें सिर्फ खुद का परिवार ही आगे बढ़ेगा, तो पार्टी में लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं चाहता हूं कि ये लोग तो गरीब परिवार से आते हैं, इनको तो चांस मिलना चाहिए, तो मैंने इनको चांस दिया है। मैं तो पार्टी में हूं, लोग मुझे प्यार से बुबागरा बोलते हैं, बुबागरा कहां जाएगा? लेकिन ये परिवारवाद नहीं होगा। एंड आई वांट दिस पार्टी टू गो टू द ग्रास रूट्स। एंड जो मैं आज कर रहा हूं, दूसरे पार्टीज को भी मुझसे देखकर मुझसे सीखना चाहिए। सब लोग बलिदान, सैक्रिफाइस बोलते हैं, मैंने अपना पर्सनल पोजीशन सैक्रिफाइस किया कि अपने लोगों को एक मौका दूं, प्लेटफॉर्म दूं। दूसरे पार्टीज को भी ये करना चाहिए। क्या आपको वो मालूम पड़ेगा? आप पूछिए कि बीजेपी का मेरे संग क्या स्टांस होगा, कांग्रेस का मेरे तरफ क्या स्टांस होगा। मैं भी 49th ओवर में मैं मैच जीतना चाहता हूं। कभी कभी सोच समझ के हमको करना चाहिए, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं, जिसका स्टांस हमारे कम्युनिटी के डेवलपमेंट के बारे होगा, जिसका स्टांस हमारे कम्युनिटी के अधिकार के बारे होगा, जिसका स्टांस हमारे कम्युनिटी को ना तोड़ने का एजेंडा में होगा, हम उसके संग बात कर सकते हैं, वरना वी आर न्यूट्रल। तो नहीं करेंगे। अगर नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया, तो दूसरे पार्टीज भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कोई पूरा जिंदगी तो हमको भी तो देखना है। अगर हमारे संग नहीं आएंगे तो हम हराएंगे। आई थिंक अनिमेश, यू सेड समथिंग राइटली ना, दैट वी कैनॉट इन इंडिया देयर इज एनडीए एंड यूपीए। इफ एनडीए डज नॉट एग्री टू अस, देन वी हैव ऑल ऑप्शंस ओपन। We started the process right away. By September we'll end it. Absolutely. But I will not reveal it now, because then the police and the state government will take enough precautions to ensure that we do not get any permission. But we will go for, if our demands are not met, we are going to go for massive agitation. Agitation which Tripura may not have seen before. Agitation which Tripura may not have seen before. But peaceful agitation, mind you. Do not get worried. Peaceful agitation. But agitation for our rights, not to beat up a poor innocent person, or not to discriminate any other community, for our rights, but we will go for massive agitation for our demand. And we have already prepared it. We are not going to tell you when, but we'll do it, because if we tell you now, then we will not get necessary permissions.
I think ideally there should be a one-on-one fight. If Lok Sabha has to happen, it should be a one-on-one fight instead of a three-corner fight. That's my personal view, but party will also sit down and take a decision. I think when the time comes, One-on-one fight regarding against BJP. or against any other party. You're intelligent, ma'am. I think you know what lies between the lines. So I think you're intelligent enough to know what I'm indicating. মতামত কম like over the whole party is building around your when you the leadership there what will the future of the party stand? Vijay Kumar Rangkhol I Club Animesh Verma I Club Jagdish Verma I Club Kubagra I Club. Why should people not say anything? The fact is, as I said, ये पार्टी मैंने अपने लिए नहीं बनाया. मुझे मेरा कुछ पर्सनल एम्बिशन नहीं है मिनिस्टर बनने के लिए. मेरा कोई एम्बिशन नहीं है कोई पोस्ट ऑक्यूपाई करने के लिए. लोगों को प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा. लोगों को जिस दिन एक पैलेस में महाराजा बैठा हुआ को रिप्लेस करके एक साधारण इंसान या एक साधारण महिला, ये लोग मुझे रिप्लेस करेंगे, क्या मैसेज जाएगा कि तिपरा मोथा में एक गरीब किसान का बेटा भी, एक गरीब टीचर का बेटा भी, बेटी भी ऊपर तक पहुंच सकता है. तभी तो लोग पार्टी में आएंगे. तभी तो लगेगा हाँ मेरा चांस है. अगर सबको लगेगा कि एक ही परिवार से प्रेसिडेंट बनेगा, उसके बाद उसका बहन कुछ बनेगा, उसके बाद उसका माँ कुछ बनेगा, उसका बेटा कुछ बनेगा, तो लोग पार्टी में क्यों रहेंगे? I have said, we have very clearly said the party has to be built from the ground, and we are going to also, I have already pledged. I pledged in all the 8 districts, zonals, we are going to make party office, and we are going to construct party office, and we are going to make block committees based on a sub-zonal, district committees, primary committees, and central committees, and the entire process should be over by the month of September. You were providing a speech saying that this executive members, city agencies, those who are elected, they should be even prepared to submit their resolution. Why this question is coming? Because you are happy with your eminence. नहीं, The way they have dealt. देखो हमारा सबसे वीक पॉइंट क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि एडीसी में आप पावर में हो और तब पैसा भी नहीं देते. गरीब जनता को तो मालूम नहीं है कि पैसा नहीं आया या कम पैसा आया. ठीक है, तो मैंने कहा कि जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था डायरेक्ट फंडिंग होगा, कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगा, 15 फाइनेंस कमीशन से पैसा आएगा, वीसी इलेक्शंस भी नहीं कर रहे, तो वी शुड बी रेडी. अगर जरूरत पड़े तो गवर्नर को जाके बोलो आप पैसा भी नहीं देते हैं, आप हमारा बिल भी पास नहीं करते, कस्टमरी बिल पास नहीं किया आपने, पुलिस बिल का फाइनेंस आपने नहीं दिया, आपने हमने इतने बिल्स भेजे हैं, आपने कुछ पास नहीं किया. तो आप ऐसा कीजिए, अगर आप हमें चाहते नहीं तो ये लीजिए हमारा इस्तीफा, गिव इट टू द इलेक्शन करो. हमको पावर नहीं चाहिए, हमको अपने लोगों का सर्वाइवल जस्टिस चाहिए. 100 schools of single teacher, Ravindra, 160 schools in ADC have single teacher. This is in ADC till primary level, till class 5, 6. Is my education in single teacher? Yes. Single teacher. तो आप मुझे बताइए, ये क्वालिटी एजुकेशन है. मैं माँ बाप को क्या बोलूं कि आप अपना बच्चा को एडीसी स्कूल में भेजिए, सिंगल टीचर. गवर्नमेंट को बोला कि उनके सैलरी के लिए थोड़ा पैसा भेजिए, गवर्नर हाँ हाँ बोलता है गवर्नमेंट,
भेजते ही नहीं। तो क्या बच्चा वेट करे जब तक गवर्नमेंट पैसा भेजे, बच्चा का 2, 3, 4 साल खत्म हो जाए? वही बच्चा तब प्राइवेट स्कूल में जाता है, बच्चे को ट्यूशन फीस डालना पड़ता है, माँ बाप को कष्ट होता है। तो हमको तो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान, आपको नहीं लगता कि आप डिनाई कर रहे हैं एक कम्युनिटी को? अच्छा, एक मैं बात अच्छे तरीके से बोलना चाहता हूं, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड मी वेरी क्लियरली। असेंबली इलेक्शन में तिपरासा ने तो मोथा को वोट किया, कुछ तिपरासा ने तो सीपीएम को भी वोट किया, कुछ तिपरासा ने बीजेपी को भी वोट किया, कुछ तिपरासा ने आईपीएफटी को वोट किया, इसके लिए शुक्ला जीता। तो क्या वो तिपरासा भी तो एडीसी के अंदर रहते हैं, उनको 2% क्यों मिल रहा है, जबकि जो बाहर में है एडीसी के उनको सबसे ज्यादा मिल रहा है? आप तो पूरा तिपरा मोथा के नाम में आप पूरा कम्युनिटी को सजा दे रहे हो। एंड हांसा को तोड़ने का बात, मैंने स्टेटमेंट देखा, पीपल हु बिलोंग टू क्रिश्चियन कम्युनिटीज, उनको एसटी हटा दिया जाओ। स्टेट गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? आप लोग तो न्यूज़पेपर में रोज, मैं तो विलन नंबर 1 हूं, क्या रिस्पॉन्स है? जब एक सिटिंग एमएलए ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि जो भी एसटी है, जो क्रिश्चियन है, दे विल बी नॉट गिवन एसटी स्टेटस, हटा दिया जाएगा। कुछ रिस्पॉन्स स्टेट गवर्नमेंट का, कुछ रिस्पॉन्स है? हांसा तोड़ने का पूरा चक्कर है ये। तो मिजोरम में क्या होगा? मिजोरम का क्रिश्चियन इज एसटी और त्रिपुरा ने, ये हिंदुस्तान, तो जहां तक मैंने संविधान पढ़ा था, ये तो नहीं लिखा था। तो ये क्या चल रहा है? ऐसा हम स्टेट को आगे ले जाएंगे? इसको बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। So these are all important questions. We've seen that people of the government are saying that it is not able to keep the uses there. Categorically say the uses of the money that has been. You should answer your debate. So they are not getting the money, and moreover they are of the view that the development in the state is a major part is also taking in the agency. So they are justifying that development in the agency areas only. So these that. See, when this issue came up in the assembly, in the last assembly, I challenged the government on the floor of assembly, saying that in 80% cases, we have already sent the UC to the state government, and moreover, the CAG report says state government could not send 50 to 60% of the work completed, okay, by the state government. That UC has not gone to the central government. You please go through the CAG report. Yes, and also we question the state government. Please come out with the document or proof that we have not sent any UC to the state government. They could not reply. You already saw the day when we discussed cut motion, Honorable Finance Minister of the state, he did not reply to our question. My one question was, Finance Minister said that from divisible pool, they have allotted 39% of the state budget to TTABC area. I asked him, please show the proof. On pen and paper, 672 crores has been given to us. Out of that, the state deputed staff working in TTABC administration, for them only, more than 200 crores. 208. 208 crores. They are saying, so what is left for us? They did not reply. Even Honorable Chief Minister, when he was talking on the cut motion,
He did not reply to our question. So this is the situation. Now, if they tell that we have not sent the UC, that any auditing authority comes to edition. I want to respond. सबको रिस्पॉन्ड. उन्होंने कहा है कि हमने 80%, आपने कहा कि 60, 80% नहीं, आपने कहा कि 80% में हमने यूसी नहीं भेजा है. नहीं, आप उनको बोलिए प्रूफ दिखाने के लिए, ठीक है. And also you will remember, I told in the house that please deploy third party and make audit. They did not reply to that also. They could have said, yes, we are going to send or CAG or whatever authority is there. They did not answer. In this fight of UP and all, ultimately the people living in the... अच्छा, VC, आप मुझे बताओ, VC इलेक्शन में पैसा तो गांव में आता है. आई थिंक जगदीश बाबू, मैं राइट हूँ? आपने VC इलेक्शन क्यों नहीं कराया? मुझे एक सवाल बताइए, VC इलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं कराया? कोरोना है, लास्ट एक्सक्यूज था कोरोना. उसके बाद एक्सक्यूज था कि ब्रू शरणार्थी को वोटर एनलिस्ट. उसके बाद हुआ असेंबली इलेक्शन. 5 महीना हो गया, क्यों नहीं करा रहे? हमारे संग अलायंस करो, इलेक्शन करा देंगे. हाथ ट्विस्ट करके आप अगर हम लोगों को बोलोगे दोस्ती करो, अगर दोस्ती करना है तो हमारा लोगों को, मैंने अनिमेश के बारे में कुछ पूछा, is he asking anything for himself? Is he asking anything for himself? Am I asking anything for myself? हम लोग ने अपने बारे में कुछ मांगा है? हमने बोला कि लोगों को दो कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन. जो गलती IPSC ने 2018 में किया, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर NC लेबर. मेवाड़ यहां में है. मेवाड़ ने मुझे खुद बोला, महाराज जो गलती हमने किया 2018 में आप मत कीजिए. तो जब तक हम लोगों को राइटिंग में अपना डिमांड नहीं मिलता है, हम अलायंस नहीं करेंगे. इसका मतलब है कि जब तक हम लोग उनका बात नहीं मानेंगे तो वो VC इलेक्शन नहीं कराएंगे, हमारे गरीब लोगों को सजा देंगे. दैट इज वेरी रॉन्ग. ऐसा देश नहीं चलता, ऐसा राज्य नहीं चलता. Then what do you want me to do? Do you want me to उनको बोले आइए तशरीफ रखिए? What situation the agency is running, because the finances, when no finances there, how can you run the agency? There is a mistake on our part also, and my chairman is here. I think, Chairman Sahab, with your due permission, I think we should invite all of them. आप सब लोगों को हम बस में अच्छा सा एक दिन 1 day एक्सकर्जन के लिए ले जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कंडीशन है अगरतला से 20, 25, 30, 40. मैं ढलाई के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन्नकुटी नॉर्थ त्रिपुरा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं साउथ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं. आप वहीं जाके देखिए क्या कंडीशन. अगर स्टेट के पास पैसा ही नहीं है तो अलग बात. उस शंभूलाल चाकमा बोल रहा है छामनू में रास्ता अच्छा बन गया, छामनू में पानी आ गया, छामनू में मोदी जी का सपना आ गया, स्कूल बन गया. आप सिर्फ छामनू जाइए, हालछरा जाइए, गोविंदबारी जाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये स्वर्ग है या असलियत है. मैं आपको ले जाऊंगा, आप जाके देख लीजिए. हाँ, देने के बाद आप कुछ 2-3 बार कह चुके हैं पार्टी की मीटिंग में, और आज दिल्ली में महाजोश लेकर जा रहा है, और यहाँ में आपकी पार्टी में लोकसभा इलेक्शन के लिए कोई ठीक से काम नहीं हो रहा है, मतलब बातें हो रहा है. तो आप किसको वेट कर रहा है, क्या वेट कर रहा है जो आपको इतना देर लगे? जो सरकार में है वो
त्रिपुरा का बुलशीट को कंपैक्ट में देने के लिए काम कर रहा है, लेकिन आपकी पार्टी इसको वेट कर रहा है ऐसा लग रहा है। आपको लग रहा है मैं वेट कर रहा हूँ? तो आप नहीं, आपने मुझे सवाल पूछा, आपने वो के लिए आप सीधे क्यों अब तक कोई मतलब काम नहीं हो रहा है? अच्छा, आपको लगता है प्रचार नहीं हो रहा है? नहीं, लोकसभा के लिए तो आपका कोई काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस का हो रहा है? तो कांग्रेस का हो रहा है? मतलब वो दिल्ली में महाजन हो रहा है। मैं दिल्ली को देख के अपना पॉलिटिक्स क्यों करूं रे? मैं अपना गांव का तिपरासा को देख के अपना अधिकार के बारे में बात करूंगा। यही तो प्रॉब्लम है, आपको हमेशा ऊपर देखना पड़ता है, अपने आसपास देखो। ये क्या सीपीएम महाजोट में दिल्ली में मीटिंग कर रहा है, तो यहां में सीपीएम क्या दिल्ली का महाजोट बात करके चलेगा? नहीं, लोकल पार्टी सेंटिमेंट से चलेगा। तो मैं दिल्ली को देखकर मैंने दिल्ली को देखकर असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के संग अलायंस किया? नहीं, लोकल सेंटिमेंट देखिए। लोकसभा का इलेक्शन त्रिपुरा में लड़ा जाएगा, दिल्ली में नहीं लड़ा जाएगा। तो मैं अपना प्रिपरेशन जो कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मेरा प्रिपरेशन होगा बीसी इलेक्शन को जीतना। अगर आप बीसी इलेक्शन को अप्रैल में करोगे तो कैसे चलेगा? भास्कर है हमें लॉयर, हमारा केस, आई फॉरगॉट टू टेल यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा केस हाई कोर्ट में एडमिट हो चुका है, कंटेम्प्ट फाइल हो गया है। आई थिंक वेडनेसडे को शायद हियरिंग हो सकता है। हमने चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाया है। अब हाई कोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट जवाब देना पड़ेगा कि बीसी इलेक्शन क्यों नहीं हुआ। दिल्ली को मालूम नहीं है कि गांव में क्या हो रहा है, दिल्ली को यह भी मालूम नहीं है तिपरासा कौन है। इसी के लिए तो तिपरासा आज ये पोजीशन में है। हमको एजिटेशन करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले ये बोला एजिटेशन, मैसिव एजिटेशन करना पड़ेगा। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, कुछ फोर्सेस है जो मणिपुर का एक्सपेरिमेंट त्रिपुरा में करने का कोशिश कर रहा है। जो मणिपुर में हुआ है, आपको बंगाल में 18 लोग मर गए पंचायत में, आपको हा प्रेसिडेंट रूल। मणिपुर में 140 लोग मर गए, स्कूल बंद है, चर्चेस जल गए, मंदिर जल गए, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। तो ये भी, यहां में भी डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी शुरू होने वाला है, मैं जानता हूं। इसी के लिए हमारा एजिटेशन मैसिव होगा, लेकिन शांति से होगा, किसी का अगेंस्ट होगा। मार धाड़ से कुछ नहीं मिलने वाला मेरे दोस्त। दिमाग से, ये 2023 है, दिमाग से फाइट करना पड़ेगा, वरना 2 मिनट में ये लोग बोलेंगे ये लोग कम्युनल है, ये लोग उग्रपंथी है, ये लोग जंगली है, ये लोग नंगे हैं। हमको तो यही बोल के हम लोगों को नीचे रखा गया। इतना बेवकूफ नहीं हूं, और मैं किसी और का फाइट भी फ्री में नहीं लड़ने वाला हूं। अगर आप हमको हमारा डिमांड में सपोर्ट करोगे तब मेरा सपोर्ट मिलेगा और हमारा सपोर्ट मिलेगा। मैंने आपको बताया है ना, मैं अभी बोल दूं तो उन लोग पुलिस परमिशन नहीं देगा। अगर किसी को करना है तो मत बोलो, इफ यू वांट टू डू इट, डोंट शो इट, विल डू इट। I think this is okay. Thank you. আচ্ছা, ইतना सब लोगों को कुछ পাশে আছেন আমাদের স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রাক্তন কার্যনির্বাহী সদস্য এবং জেএমপি নেতা রাজেন্দ্র রিয়াং মহোদয় এবং আমাদের প্রাক্তন এমবিসি এবং টিওএফের নেতা কুমুদ দেববর্মা মহোদয়। আমরা আজকে বিশেষ করে এডিসি প্রশাসনের কাজকর্ম সম্পর্কে আমরা কিছু আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, রাজ্যের মানুষের আপনাদের মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। এডিসি প্রশাসন 3 বছর রানিং চলছে, 2 বছর প্রায় 5 মাস চলছে, কিন্তু
যে আশা আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে এডিসি প্রশাসনকে সেখানে রাজ্যের মানুষ বিশেষত এডিসি এলাকার মানুষ যে ভোট দিয়ে তাদেরকে জিতিয়েছিল, সেই আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে এডিসি প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। এবং এই ব্যর্থতার মূল কারণটা হচ্ছে আসলে এডিসিতে তারা যেরকমভাবে পরিকল্পনা করে যেরকমভাবে কাজ করবার কথা সেরকমভাবে কাজ হচ্ছে না, বরংস একটা মাথা ভারী সেখানে প্রশাসনের মধ্যে কার্যনির্বাহী যে সদস্য আছে, কমিটি আছে, তার উপর একটা মাথা ভারী প্রশাসন বসিয়ে এই আসলে কাজকর্ম, আমাদের মনে হয় এই কাজকর্মটাকে সেরকমভাবে সুচারুভাবে করতে সেখানে ব্যর্থ হচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করলাম এই এডিসি প্রশাসন এখন তাদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য 3 জন অ্যাডভাইজারি কমিটি সেখানে আছে। মাননীয় প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মহোদয় এমডিসি ও ভোটে, মাননীয় বিজয় রাঙ্খল মহোদয় এক্স এমএলএ এবং ক্যাপ্টেন জে কে রাঠে, এই 3 জন তাদের পরামর্শদাতা অ্যাডভাইজার হিসেবে সেখানে কাজ করছে। এছাড়া আরেকজন লিগ্যাল অ্যাডভাইজারি কমিটি মেম্বার লিগ্যাল অ্যাডভাইজার হিসেবে আরেকজন সেখানে বলা যেতে পারে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েই বসানো হয়েছে। এটাও একজন প্রাক্তন বিচারপতিকে সেখানে লিগ্যাল অ্যাডভাইজারি নামে সেখানে বসানো হয়েছে। ইদানিং চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বারের অ্যাডভাইজারি হিসাবে রাজস্থান থেকে সঞ্জীব কুমারকে সেখানে এই মাসের শুরুতে সেখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে বসিয়েছে। অর্থাৎ এখন বলা যেতে পারে 5 জন অ্যাডভাইজারি সেখানে এডিসির মাথায় সেখানে কাজ করছে। কি কাজ করছে আমরা কেউ জানি না, রাজ্যের মানুষ জানে না, এডিসি এলাকার মানুষ জানে না। এটা একটা মাথা ভারী প্রশাসনের উপর একটা মাথা ভারী প্রশাসন সেখানে বসানো হয়েছে। এছাড়া আমরা লক্ষ্য করলাম যেখানে টাকা নাই বলে ওরা চেঁচামেচি করছে, কাজ করতে পারছে না। এগুলিতেও টাকা খরচ হচ্ছে যেমন, তেমনি এডিসিতে নিজস্ব রুট করে গাড়ি সেখানে পরিচালনা করবার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। এর সত্ত্বেও রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান করে সেখানে একজনকে গাড়ি বাবদ বেতন ভাতা সেখানে দেওয়া হয়েছে। ট্যুরিজমে খুলনা একটা পার্ক ছাড়া সেরকমভাবে ট্যুরিজমে কোনো অ্যাক্টিভিটিস এডিসি নেই। এরপরও ট্যুরিজম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সেখানে করা হয়েছে। রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হচ্ছে এমডিসি মাননীয় গণেশ দেববর্মা, ট্যুরিজম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হচ্ছে মাননীয় এমডিসি সদাগর কলয়। স্পোর্টস কাউন্সিলের এডিসি প্রশাসন বামফ্রন্ট যখন থাকাকালীন সেখানে জডু একটা স্কুল, জিমন্যাস্টিকের একটা স্কুল আছে, এছাড়া সেখানে সেরকম কিছু নেই। এরপরও স্পোর্টস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সেখানে মাননীয় এমডিসি ধীরেন্দ্র দেববর্মাকে করা হয়েছে। পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি চেয়ারম্যান মাননীয় রবীন্দ্র দেববর্মা সিমনা এডিসি কেন্দ্রের মাননীয় সদস্যকে সেখানে চেয়ারম্যান করে প্রত্যেক চেয়ারম্যানকে সেখানে গাড়ি ভাড়া বাবদ 50,000 টাকা করে সেখানে দেওয়া হচ্ছে। অথচ এডিসি মেম্বাররা সেখানে এডিসি মেম্বার হিসাবে 40-42 টাকা সেখানে 42,000 টাকা করে টাকা পায়। এটা ব্যতি রেখে এই টাকাগুলো সেখানে পাচ্ছে প্রতি মাসে। এবং এছাড়া 8টা জোনাল আছে, 44টা সাব জোনাল আছে। এই জোনালগুলিতে সাধারণত বামফ্রন্ট প্রশাসন যখন ছিল একজনই চেয়ারম্যান ছিলেন, সে এমডিসি হতে পারে, এমএলএ হতে পারে, বা যে কেউকে সেখানে নোটিফাই করে চেয়ারম্যান করা যেতে পারে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম এখন কোনো
চেয়ারম্যানে জোনালে 3-4জন করে পর্যন্ত চেয়ারম্যান হচ্ছে, চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যান, এডিশনাল চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান। তাদেরও সেখানে বেতন ভাতা সেখানে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে 44টা সাব জোনাল একইভাবে সেখানেও সাব জোনালের চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যান, এডিশনাল চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান। যেমন ওয়েস্ট জোনে এখন 3জন এরকম চেয়ারম্যান, এডিশনাল চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান আছে, তাদেরকেও বেতন ভাতা সেখানে দেওয়া হচ্ছে। এতে করে দেখলাম আমরা জোনাল, সাব জোনাল থেকে জোনাল থেকে এক্সিকিউটিভ কমিটি পর্যন্ত সর্বত্র চেয়ারম্যান অ্যাডভাইজার করে একটা ওই সরকারি আধিকারিক বা যেখানে কমিটির উপর একটা মাথা ভারী একটা কমিটি সেখানে বসিয়ে আসলে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। মাঝখানে প্রচুর টাকা সেখানে বেতন ভাতা, গাড়ি, এই যে চিফ অ্যাডভাইজার বা লিগ্যাল অ্যাডভাইজার, এগুলি তাদের জন্য বেতন ভাতা থেকে আরম্ভ করে গাড়ি, কোয়ার্টার, এগুলির জন্য প্রচুর টাকা পয়সা সেখানে খরচ করতে হচ্ছে। কাজে যেখানে এডিসি প্রশাসন থেকে প্রায় 80-85 জন হবে, তারা 4-5 মাস ধরে কেউ মারা গেছেন, কেউ রিটায়ার্ড হয়েছেন, তাদের সেখানে পেনশন দেওয়া যাচ্ছে না, তাদের গ্র্যাজুইটি দেওয়া যাচ্ছে না, লিভ স্যালারি দেওয়া যাচ্ছে না, এমনকি জিপিএফ এর যে টাকা, তাদের জমানো টাকা, এগুলি পর্যন্ত দেওয়া যাচ্ছে না। প্রায় 80-90 জন এরকম আছে কর্মচারীরা ইতিমধ্যে রিটায়ার্ড করেছে, তাদের বেতন ভাতা ও পর্যন্ত সেখানে চুকিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, অথচ এই অ্যাডভাইজারের নামে এগুলি চলছে। 3 নম্বর আমরা যেটা বলতে চাইছি যে আসলে এগুলি যেমন কর্মচারীদের সেখানে ডিপ্রাইভ হচ্ছে, রিটায়ার্ড যারা হচ্ছে বা যারা গেছেন, তাদের ক্ষেত্রে এই গ্র্যাজুইটি, লিভ স্যালারি থেকে বিভিন্ন তাদের যে পাওয়ার কথা টাকা, এগুলি যেমন পাচ্ছে না, ঠিক তেমনি এডিসি প্রশাসন থেকে বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকাকালীন জুমিয়াদের, বিশেষ করে জুমিয়াদের জুম 20 থেকে জুম 16 থেকে আরম্ভ করে জুম কাটা পর্যন্ত তাদের বিভিন্নভাবে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হতো। কিন্তু এডিসি প্রশাসন ত্রিপুরা মথা আসার পর তাদের কোনো ধরনের সাহায্য, 1 টাকাও সাহায্য সেখানে দেওয়া হচ্ছে না। 15-16 হাজার সেরকমভাবে জুমিয়া পরিবার আছে, তাদেরকে সেখানে সাহায্য করা হচ্ছে না। এবং আমরা দেখছি এর ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষ বা রাজ্যের সাধারণ মানুষ এখন আর্থিক ভয়ঙ্কর একটা অবস্থার মধ্যে আছে, হাহাকারের অবস্থার মধ্যে আছে। কেউ কেউ বিশেষ করে উত্তর ত্রিপুরায় ধলাই ডিস্ট্রিক্ট, এমনকি প্রায় 8টা ডিস্ট্রিক্ট এলাকায় গোটা রাজ্যেই এটা বলা যেতে পারে বিভিন্নভাবে আর্থিক অনটনের মধ্যে মানুষ সেখানে আছে। মিজোরামে গিয়ে সেখানে কাজকর্ম করতে হচ্ছে, বাংলাদেশে ওই পারে গিয়ে গন্ধকি সেখানে সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে, অথচ জুমিয়াদের জন্য টাকা নেই, সাধারণ মানুষের জন্য টাকা নেই। কিন্তু এই সমস্ত অ্যাডভাইজার বা জোনাল চেয়ারম্যানের জন্য টাকার কোনো সমস্যা নেই। এবং 4 নম্বর আমরা যেটা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাইছি যে রাগাও প্রচণ্ড অপর্যাপ্ত। আমাদের এই যে এখন 4 মাস চলছে, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, কিন্তু এখন পর্যন্ত গড়ে 24 দিন কাজ সেখানে হয়েছে আজকে পর্যন্ত। এবং সবচেয়ে আমাদের মানে প্রান্তিক মিজোরাম সীমানা এলাকায়, মিজো, রিয়াং, চাকমা, ত্রিপুরি কমিউনিটি বসতি এলাকায়, যেখানটায় আরও বেশি কাজ হওয়ার কথা ছিল, জম্পি হিল ব্লক, আজকে পর্যন্ত সেখানে হয়েছে মাত্র 14 দিনে রাখার কাজ। এবং সমতল এলাকায় আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় লেফুঙ্গা ব্লকে আজকে পর্যন্ত কাজ হয়েছে সেখানে 14.2 দিন, না 17 দিন।
এবং তেপুনিয়া ব্লকে কাজ হয়েছে 13 দিন। এই করে রেগা ও একেবারে অপর্যাপ্ত। আর রেগাতে কাজ করতে গিয়ে এটা আপনারা সকলেই অবগত আছেন, সেখানে পেমেন্ট ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না। পেমেন্ট পেলেও 227 টাকা পেমেন্ট পাওয়ার কথা, সেখানে 160-170 টাকা, হায়েস্ট 180 টাকা পর্যন্ত সেখানে পেমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে। কারণ প্রতিটা কাজে ত্রিপুরা মথা এবং বিজেপি বিশেষ করে তাদের যে কি বলবো ক্যাডার, তাদের যে বাহিনী, সেখানে একটা কাজে 30 জন 40 জন সেখানে তদারকি করছে, লিডারি করছে, এবং ফলে যারা প্রকৃত কাজ করছে তারা প্রকৃত পেমেন্ট পাচ্ছে না, যারা কাজ করছে না তারা সেখানে এই কাজ না করেও এই টাকার যে শেয়ারিং ওরা নিয়ে নিচ্ছে। আর বেশিরভাগ কাজ হচ্ছে ডোজারে, আরও সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ডোজারে কাজ হওয়াতে অর্ধেক রেগার শ্রমিক পাচ্ছে আর অর্ধেক ডোজারের জন্য সেখানে টাকা খরচ করতে হচ্ছে, ফলে রেগাও অপর্যাপ্ত চলছে। কাজেই আমরা চাই রেগার কাজ এটা আরও বাড়ানো হোক, না হলে মানুষ না খেয়ে মরবে। আমি কিছুদিন আগে আপনার দামসরাতে গিয়েছিলাম, সেখানে 13টা ভিলেজ কমিটি এলাকায় বলছে এখন 90% লোক দুবেলার বেশি ভাত খাওয়া অভ্যাস ছেড়েই দিয়েছে। আমাদের রাজ্যে মানুষ কি ট্রাইবেল কি নন ট্রাইবেল 3 বেলা ভাত খেয়ে আমরা সকলেই অভ্যস্ত, কিন্তু ওই এলাকার মানুষ আসলে এরকম আকাল চলছে, 3 বেলা খাওয়ার মতো যোগান ওরা করে উঠতে পারছে না, ফলে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা সেখানে চলছে। এডিসি এলাকায় বিশেষ করে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ একেবারে বেহাল অবস্থা সেখানে চলছে। উন্নয়নের কাজ এডিসি প্রশাসনের তরফ থেকে বলেন, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যে ডিপার্টমেন্টগুলো কাজ করছে একেবারে সম্পূর্ণভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে বলা যেতে পারে, কোনো কাজেই সেখানে হচ্ছে না। আমরা দেখছি অনুরূপভাবে এডিসি এলাকায় যে শিক্ষা ব্যবস্থা এটাও ভেঙে পড়েছে। কয়েকশো স্কুল গত 2022-23 আর্থিক বছরে ঝড়ে ভেঙে পড়েছিল। এই সমস্ত স্কুল ছাড়াই কোনো ব্যবস্থা নেই। আমার কাছে ছবি আছে, আপনারা চাইলে আমি ছবি দিয়ে দিতে পারি। এবং ইতিমধ্যে 100টার মতো স্কুল এডিসি প্রশাসন থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। গত বছর প্রায় 80টার মতো 84টার মতো, এই বছর 16টার মতো এডিসি প্রশাসনের তরফ থেকে স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে। আর অধিকাংশ স্কুলেই সিঙ্গেল টিচার, এমনকি রাজ্য সরকারের পরিচালিত সিনিয়র বেসিক স্কুল, হাই স্কুলগুলো তো সেখানে পর্যাপ্ত শিক্ষক সেখানে থাকছে না। শিক্ষা ব্যবস্থা বলা যেতে পারে একেবারে ভেঙে পড়েছে। ফলে মাধ্যমিক যে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কীরকমভাবে কমেছে, 2018 শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল রাজ্যে 49,000। 2023-এ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে 38,116 জন, অর্থাৎ 10,884 জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কমেই গেছে। অথচ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বাড়ার কথা, আজকে 18 থেকে 23 6 বছরে এই সংখ্যা তো বাড়ার কথা, কিন্তু শিক্ষার্থী না বেড়ে শিক্ষার্থী কমেছে, এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। এবং শিক্ষার যে অবস্থাটা কি, খুমলুং হেডকোয়ার্টারে খুমপুই একাডেমি 12 স্কুল, একটা ইংলিশ মিডিয়াম 12 স্কুল আছে, এটা এবার সিবিএসই হয়েছে। সিবিএসই রেজাল্টই হচ্ছে করুণ অবস্থা। 106 জন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে খুমপুই একাডেমি থেকে, পাস করেছে 18 জন। হাইস্ট মার্ক পেয়েছে 54%, ফার্স্ট ডিভিশনও পাস করে নাই, অর্থাৎ পাস করেছে 14 থেকে 15% ছেলে মেয়ে পাস করেছে। খুমলুং হেডকোয়ার্টারেও যদি এই অবস্থা হয়, রাজ্যে কি অবস্থা চলছে এটা আপনাদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থিত করলাম।
হ্যাঁ মাধ্যমিকে সিবিএসই, অথচ সিবিএসই মানে তো পাসের হার সেখানে বাড়ার কথা, সেখানে কিভাবে সেখানে এই পাসের যে হার কিভাবে কমেছে, এটা এই শিক্ষা ব্যবস্থা তার উৎকৃষ্ট একটা প্রমাণ। আমরা এর মধ্যে যেটা বলতে চাইছি, অতি সত্বর ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করা, কারণ ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে না হলে পরে এখন মানুষের কথা বলার জায়গা সম্পূর্ণ তীব্রমতা বিজেপি আইপিএফটি কেড়ে নিয়েছে। এখন কথা বলার জায়গা নেই। ওদের ভিলেজ কমিটি গেজেট নোটিফাই করেছে এডিসি প্রশাসন থেকে চেয়ারম্যান, কিন্তু এগুলি প্রশাসনের কাজে সেরকমভাবে কোনো কাজেই লাগছে না। সেখানে ভিলেজ কমিটি আইনে আছে গ্রাম সংসদ করা, ওয়ার্ড সংসদ করা, বছরে বই ছাপিয়ে 2 বার হিসাব দেওয়া, কোনো কিছুই হচ্ছে না। এখন বলা যেতে পারে জোনাল, সাব জোনাল, ব্লক, ভিলেজ কমিটি অফিসগুলি আসলে লুটেরাদের আখ্যাতে সেখানে পরিণত হচ্ছে। ফলে ভিলেজ কমিটি এলাকায় সবচেয়ে বেশি হাহাকার চলছে, সেখানে নিয়ম কানুনের কোনো বালাই নাই। তাই আমরা চাই যে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অতি শীঘ্রই হোক। আজকে 2021-এ হওয়ার কথা ছিল, 21, 22, 23 3 বছর রানিং চলছে, ভিলেজ কমিটি নির্বাচন হচ্ছে না, অথচ সব নির্বাচন হচ্ছে। এটা কোনোভাবেই কাম্য না এবং এডিসির উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে, এই ভিলেজ গ্রামের মানুষের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে এই ভিলেজ কমিটির জন্য। কাজে ভিলেজ কমিটি ইমিডিয়েট যাতে করার ব্যবস্থা করা হয়। 6 নম্বর আমরা যেটা বলতে চাইছি যে ইতিমধ্যে এডিসি বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকাকালীন টাউন কমিটি আইন বিল পাস করে আমরা গভর্নরের কাছে পাঠিয়েছিলাম। এটা প্রায় 1 বছর হয়ে গেছে। এই টাউন কমিটি অ্যাক্ট, এটা বিল পাস হয়েছে, মাননীয় রাজ্যপাল এটাকে অ্যাপ্রুভ করেছে, কিন্তু এটা তো ফেলে রাখবার জন্য তো টাউন কমিটি বিল সেখানে পাস করা নয়। আমরা চাই টাউন কমিটি কোন কোন এলাকাকে টাউন কমিটি করা হবে এটা চিহ্নিত করা হোক। আমরা এডিসি প্রশাসন থাকতে, বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকতে 22টা এলাকাকে চিহ্নিত করে আমরা টাউন কমিটি করবার জন্য আমরা নির্দিষ্টভাবে এলাকাগুলি চিহ্নিত করেছিলাম। এখন ওরা নতুনভাবে প্রশাসনে গিয়েছে তীব্রমথা। আমরা চাইব যে এই অতি শীঘ্রই কোন কোন এলাকাকে সেখানে টাউন কমিটি করা যেতে পারে এগুলি কার্যকরী কমিটিতে পাস করে আলাপ আলোচনা করে অতি শীঘ্রই টাউন কমিটি সেখানে জায়গা চিহ্নিত করে, এলাকা চিহ্নিত করে অতি সত্বর টাউন কমিটি, ভিলেজ কমিটির সাথে সাথে টাউন কমিটিও নির্বাচন যাতে করার ব্যবস্থা করা হয়। এবং এটা অথচ সবাই বলছে টাউন কমিটি চেঁচামেচি হচ্ছে, কিন্তু কাজ করবার জন্য এটা কোনো উদ্যোগ নেবে না, এটা তো হতে পারে না। তার জন্য আমরা এটা বলছি যে টাউন কমিটি যাতে করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এছাড়া আগামী 21 তারিখ বাদল অধিবেশন বসছে দিল্লিতে। এই বাদল অধিবেশনে 125তম সংবিধান সংশোধনী বিল এখনো পেন্ডিং পড়ে আছে। এটা কোনোভাবেই কালক্ষেপ করা যাবে না। এগুলি নিয়ে 2017 সাল থেকে এগুলি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে এবং বিজেপি রাজনীতি সদিচ্ছা সেখানে দেখাচ্ছে না। আমরা জোর দাবি জানাবো যে কোনো মূল্যে এটাকে পাস করার বন্দোবস্ত করা হোক, কারণ কিছুদিন পরেই আর 7-8 মাসের পরে পার্লামেন্ট নির্বাচন হবে। কাজেই পার্লামেন্ট নির্বাচন পর আবার সেখানে কালক্ষেপ হবে। কাজেই কোনো ধরনের কালক্ষেপ না করে এই 125তম সংবিধান সংশোধনী বিল এটা পাস করে সেই বিলে এডিসিকে যে কথা বলা হয়েছে, সেখানে 40-42টা দপ্তর দেওয়ার জন্য সংস্থা রাখা হয়েছে। সেখানে 3টা পর্যায়ে আপনার ভিলেজ লেভেল কাউন্সিল, আপনার ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কাউন্সিল বা এই যে টাউন লেভেল যে কাউন্সিল, এগুলি করার জন্য সংস্থা রাখা হয়েছে।
কাজে এই সমস্ত সংস্থান রেখে এবং আমরা দাবি করছি যে 275, 280 ধারা অনুসারে এডিসিকে টাকা পয়সা দিয়ে যাতে এই এডিসিকে এনফোর্সমেন্ট করার উদ্যোগ যাতে গ্রহণ করে। 7 নম্বর বিষয় হচ্ছে আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যে আইন কমিশন যেটা ইউসিসি কমন সিভিল কোড আইন প্রণয়নের জন্য আইন কমিশন ইতিমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছে। আমরা যদিও গোটা দেশের মানুষ এর বিরুদ্ধে সেখানে প্রতিবাদ সেখানে করছে, কথা বলছে, আমরাও আমাদের পার্টির তরফ থেকেও এটা কিছুদিন আগেই সেখানে বলা হয়েছে। আমরা মনে করি এই ইউসিসি কোনো মতেই সেখানে এটা প্রয়োগ করা চলবে না, এটা নিয়ে আইন প্রণয়ন করা চলবে না, কারণ এতে অটোনোমাসে যে পাওয়ারের কথা আমরা বলছি, অটোনোমাসে পাওয়ার সেখানে খর্বিত হবে, সেখানে তার ল্যান্ড রাইট, সেখানে সংরক্ষণ যে এসটি, এসসি, ওবিসি যে সংরক্ষণ এগুলি সেখানে খর্ব হবে এবং চিরাচরিত আমাদের যে সমস্ত বিধি রয়েছে এই বিধির উপর এটা ভয়ঙ্কর ধরনের আক্রমণ নেমে আসবে। বিশেষ করে আমাদের যে সমস্ত কাস্টম আছে, বিধি আছে, এই বিধির উপর এটা আক্রমণ হবে। কাজেই আমরা চাই ইউসিসি এবং যদিও 21তম ইউসিসি অলরেডি বলেছে যে এই মুহূর্তে এটা করার কোনো দরকারও পড়ে না, প্রয়োজনও পড়ে না। কাজেই এটা রাজনীতির স্বার্থে এগুলিকে সামনে পার্লামেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভাজনের জন্য এগুলি করবার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা বলছি আমরা এমনিতেই আমাদের ইউসিসি তো বিভিন্ন ক্ষেত্রেই চলছে, একই মুদ্রা আমাদের দেশে চলছে, একই আইপিসি মাধ্যমে আমাদের দেশে ইউসিসি চলছে, গণতান্ত্রিক যে কাঠামো একই ইয়েতে চলছে। কাজেই এটা আসলে বিভাজনের উদ্দেশ্যেই এগুলি করা, আমরা এটা বন্ধ করার জন্য বলছি আর কি। তারপরে আমরা বলছি যে এডিসি প্রাপ্য টাকা এগুলি দিয়ে দেওয়ার জন্য বলছি। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, 2022-23 আর্থিক বছরে অ্যাপ্রুভ বাজেট ছিল বিধানসভায় 619 কোটি টাকা। এই অ্যাপ্রুভ বাজেটের মধ্যেও 126 কোটি টাকা এখনো বকেয়া আছে বলে আমাদের কাছে খবর। অথচ এই টাকা পাওয়ার কথা ছিল। এমনিতেই আর্থিক অভাব অনটন চলছে এডিসিতে, ঠিক মতন বেতন দেওয়া যাচ্ছে না এবং প্রত্যেক মাসে আগেই এডিসি এলাকায় শিক্ষক কর্মচারীরা বেতন নিয়ে একটা উৎকণ্ঠা উদ্বেগের মধ্যে ওরা দিন কাটাচ্ছে। গত মাসে একই অবস্থা হয়েছে, আগামী মাসেও একটা উৎকণ্ঠার মধ্যে এখনো আছে, ঠিক মতো বেতন পাবো কিনা এই ধরনের উৎকণ্ঠার মধ্যে আছে। কাজেই তাদের যে বাজেটে যেগুলি অ্যাপ্রুভ টাকা এগুলো যদি রাজ্য সরকার থেকে না দেওয়া হয় তাহলে তো এটা কোনোভাবেই কাম্য না। এমনিতেই এবার যেটা বাজেটে ধরেছে 672 কোটি টাকা, নর্মালে 10% বাজেটে এমনিতেই ইনক্রিজ হয়, আপনার 10% ইনক্রিজ হলেও সেখানেও অন্তত পক্ষে টাকা পাওয়ার কথা ছিল আপনার 684 কোটি টাকা, সেই জায়গায় আপনার সেখানে বৃদ্ধি করেছে মাত্র 672 কোটি টাকা, যেখানে মাত্র গত বছর চাইতে 53 কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে, যেখানে বাড়ার কথা ছিল অন্তত পক্ষে 65 কোটি টাকা বাড়ার কথা ছিল। 684 কোটি টাকা 10% নর্মাল। এটা যে কোনো সরকারই থাকুক, এটা বছরান্তে প্রত্যেক বাজেটে নর্মালি 10% ইনক্রিজ করে থাকে, কিন্তু এর চাইতে অতিরিক্ত তো বাড়ার তো দূরের কথা, 10% সেখানে ইনক্রিজ করা হচ্ছে না। এটা এক ধরনের বঞ্চনা, এডিসিকে বঞ্চনা, এডিসি মানুষকে বঞ্চনা করা, এটা কোনোভাবেই কাম্য না। আমরা বলছি এডিসি প্রাপ্য যেমন মিটিয়ে দেওয়া, আর এই বাজেট যেটা কম করে দিয়েছে এটা আমরা
এটা নিয়েও আমাদের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমরা বলছি যে আমাদের যে কাস্টমারি ল, ইতিমধ্যে সমস্ত জনগোষ্ঠী কাস্টমারি ল, দেববর্মা কমিউনিটি, চাকমা এবং কলই, এই 3টা কমিটি বাদ দিলে সমস্ত কমিউনিটি কাস্টমারি ল এডিসি বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকাকালীনই এটা কাউন্সিল থেকে পাস করে আমরা মহামান্য রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়েছিলাম থ্রু ট্রায়াল অ্যাফেয়ার ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে। কিন্তু এখন পর্যন্ত গত 5 বছর তো হয়ে গেলই, এখন এই সরকার এসছে 4 মাস, এখন পর্যন্ত এগুলি নিয়ে কোনো রায় নেই। আমরা বলছি কাস্টমারি ল এগুলো যাতে পাস করানো হয়, উদ্যোগ যাতে গ্রহণ করে রাজ্য সরকার। এই হচ্ছে মোটামুটি এই সময়টার মধ্যে। এছাড়া আমরা বলছি এডিসিতে এমনিতেই টাকা পয়সা সেখানে একটা সংকটের মধ্যে চলছে, কিন্তু এই অ্যাডভাইজারি যেমন করা হচ্ছে, নতুন নতুন গাড়ি এসকর্টের নামে বাড়িঘর করা এগুলি চলছে। এবং একটা মাত্র বিএসি ছিল এডিসি প্রশাসনের হাতে খুমলুং হেডকোয়ার্টারে, এটার নামে আপনার রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন চেয়ারম্যান করে মাসে মাসে 50,000 টাকা খরচ করছে, অথচ এখন 1 মাস হয়ে যাচ্ছে এই বিএসিটা বন্ধ আছে, কারণ টাকার সেখানে সংকটের জন্য। এডিসি প্রশাসনের যে সমস্ত গাড়ি ঘোড়া আছে, এই গাড়ি ঘোড়া এই তেল নিয়ে যাওয়াতে বিভিন্ন মানে মাধ্যমে জানতে পারলাম প্রায় 33 লক্ষ টাকা লাইবিলিটি, তার জন্য এখন 1 মাস ধরে এই বিএসিটা বন্ধ আছে। একটা বিএসি চালাতে পারছে না, সেখানে নতুন নতুন গাড়ি আমদানি হচ্ছে, এসকর্টের নামে বাড়িঘর হচ্ছে, বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান চলছে। কাজেই এডিসি প্রশাসনের এই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস, এই সমস্ত কার্যক্রম মানুষ কোনোভাবেই সমর্থন করছে না। অথচ এডিসি যা টাকা খরচ করবে, এই টাকা খরচের টাকা ওয়েবসাইটে দিয়ে দেওয়া হবে, একবারে স্বচ্ছ প্রশাসন সেখানে পরিচালনা করবে। কিন্তু এগুলি ধারে কাছেও নেই, ওয়েবসাইটের তো ধারে কাছেই নেই। 2000 এই যে 1 বছর গত 1 বছর পূর্তিতে একেবারে এক্সিকিউটিভ মেম্বার থেকে আরম্ভ করে অ্যাডভাইজারদের ছবি টবি দিয়ে কি কি কাজ করেছে এগুলি ছবি টবি দিয়ে গোটা এডিসি এলাকায় মুড়ে মুড়ে ছবি টাঙিয়ে এগুলি বলা হয়েছিল। কিন্তু আজকে 3 বছরে এগুলি কিন্তু আর দেখা যায় না। তার মানে কি এডিসি প্রশাসন কোনো কাজ করছে না বলেই মনে হয়। আসলে কাজও করছে না, এটা ঠিক, এটা ঘটনা। একটা নতুন কোনো কাজ করছে, এগুলি কোনো সেখানে দেখাবার মতো জো নেই। কাজে এডিসি প্রশাসনের কাজকর্ম আসলে খুবই মুখ থুবড়ে পড়েছে, বেহাল অবস্থা চলছে। এরকম এটার জন্য তো এডিসি প্রশাসনকে এডিসি এলাকার মানুষ ভোট দেয় নাই। কাজেই আমরা বলবো আপনাদের মাধ্যমে এডিসি প্রশাসন যে কাজকর্ম এটা যাতে আরো সেখানে পরিকল্পনা গ্রহণ করে এই মাথা ভারী একটা অ্যাডভাইজারির নামে, এগুলি চেয়ারম্যানের নামে মাথা ভারী প্রশাসন ব্যতি রেখে কিভাবে আরো স্মুথলি একটু চালানো যায়, এডিসি প্রশাসন উদ্যোগ গ্রহণ করুক, এডিসি এলাকার মানুষের কল্যাণের জন্য কাজকর্ম করুক। অথচ বলা হয়েছিল যে এডিসি বেকার ছেলেদের জন্য বিভিন্ন স্কিম করে টাকা পয়সা দেওয়া হবে, লোন দেওয়া হবে, গাড়ি ঘোড়া দেওয়া হবে, ইটভাটা করার জন্য 100টা ইটভাটা করার জন্য এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এগুলো কোনো ভালোই নেই, খবরও নেই এগুলি হচ্ছে। এবং এটা কোথায় কোথায় কি মার্কেট টার্গেট হবে, প্রত্যেক রাজ্যের ক্যাপিটাল হেডকোয়ার্টারে ট্রাইবেলদের জন্য হোস্টেল করবে। ইএম সিএম থেকে আরম্ভ করে সবাই পরিদর্শনে গেছেন, ব্যাঙ্গালোর থেকে দিল্লি থেকে আরম্ভ করে সব রাজ্যে রাজধানীতে গিয়ে পরিদর্শন করে এসছে। কিন্তু এখন এগুলি নিয়ে কোনো কথা হচ্ছে না, মাঝখানে হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। এগুলি হচ্ছে এখন এডিসির একটা আসলে এটা কি বলবো, আসলে এগুলি ঘোরাঘুরি জোরাজুরির মধ্যেই সময় কাটিয়ে দিচ্ছে, কাজের কাজ কিছুই করছে না। আমরা চাই
এডিসি কল্যাণে মানুষের কল্যাণে কাজকর্ম করা হোক, এটি হচ্ছে কথা। না, আমরা তো পাস করে পাঠাইছি এখানে ইয়েতে, এটা গভর্নর এখানে পেন্ডিং ছিল আর কি। টাউন কমিটি ফিস আর কাস্টমারি ল ফিস হ্যাঁ পেন্ডিং আছে আপনাদের পাস। হ্যাঁ টাউন কমিটি বিল কি পাস হয়ে গেছে? হ্যাঁ পাস না, অনুমোদন দিচ্ছে আর কাস্টমারি ল না, এখনো অনুমোদন দেয় নাই। এটা তো তারারও বিবেচনা পাস হয়েছে। না, তারা অধিবেশনে পাস হয়েছে না, তারা অধিবেশনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি রেকটিফাই করা থাকে রেকটিফাই করে পাঠাইছে, পাঠাই থাকতে পারে, কিন্তু আমরা থাকতে এটা পাঠানো হয়েছে। আপনারা এটা বিল পাসের দাবিটা নাই। হ্যাঁ, গভর্নর এটা যাতে সই করে আর কি, আর টাউন কমিটির যাতে ইলেকশনটা হয়। সেখানে না থাকলেও আপনার ছিল অধিবেশন সম্পূর্ণ, কিন্তু এবার শুধু না বাইরে আইন শিক্ষা কৃষি সামগ্রিকভাবে আমাদের রাজ্যের রাজনৈতিক তার চিত্র কি খুব সংক্ষিপ্ত এবং শাসক দলের ধরনের ইতিবাচক ভূমিকা বিরুদ্ধে কথা বলতে না, সেখানে বিরোধী দলের সদস্য তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে করছেন। বর্তমান যে ভাতা পার্টি আইপিএফটি, এই সরকারের তার ক্ষমতা সরকার তার ধারণ না, সার্বিকভাবে রাজ্যের বিকাশে যাতে তাদের শিক্ষা নেন, তারা যাতে নিজেদের আয়নায় দেখেন এবং এ রাজ্যের জন্য ভালোর জন্য আমরা বিরোধী এ রাজ্যের চান তাদের সেই ভালো পথে কাজে ফেরানোর জন্য সেই সহযোগিতা করুন, আমরা চেষ্টা করি। কিন্তু আপনারা দেখেন যে শাসক দলরা তারা ফুরিয়ে দিতে চেষ্টা করে সমস্ত তথ্য প্রমাণ স্থাপিত বক্তব্যগুলো এগুলো করার চেষ্টা করে, মিথ্যা তথ্য এই রাজ্যের প্রেসকে বিভ্রান্ত চেষ্টা করেছেন। তো 13 তারিখে বিধান শেষ হয়েছে, 17 মতো 3 দিন, এই কটা দিনের রোমহর্ষক ঘটনা আমি বলতে চাইছি সরকার যাতে তারা শিক্ষা করেন, কাহারা তারা পাল্টান, রাজ্যের মানুষের জন্য তারা যাতে গ্রহণ করেন। আইন সেদিন পরে যে ফাটাই প্রস্তাব থেকে বলা হয় পোষণ, বলতে গিয়ে যার আধুনিক জন্য জন্য ডিমান্ড রেখে
বলেছি পুলিশের আধুনিকীকরণ হোক, আমরা চাই। শুধু মধ্যে অ্যাভেলেবেল সারা পৃথিবীর মধ্যে উৎকৃষ্ট লেটেস্ট আসুক এবং যে আমাদের আমি বলে সম্পর্কে পুলিশ সম্পর্কে এরা অংশে গর্ববোধ করি। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ত্রিপুরা পুলিশ ফোর্স ইজ ওয়ান অফ দি বেস্ট পুলিশ ফোর্স। তাদের দক্ষতায়, যোগ্যতায়, সব দিক থেকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের হল তা সত্ত্বেও গত 5টা বছর এই পুলিশ ফোর্সকে রাজনৈতিকভাবে তাদের কাজকর্মে হস্তক্ষেপের কারণে, অপব্যবহারের কারণে, আর এই পুলিশ ফোর্সের টপ থেকে বটম মাইক্রোস্কোপিক একটা ছোট্ট অংশ, এটা টপেও আছে, মিডলেও আছে, একটা নিচু তলায় আছে, এই পার্সেন্টেজ খুব কম। কিন্তু তাদের সাথে শাসক দলের দহরম মহরম, তাদের বদান্যতায় গোটা পুলিশ ফোর্সের, গোটা আরক্ষা দপ্তরের, গোটা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ইত্যাদি আজকে কলুষিত হচ্ছে। সেটাই উদ্ভাসিত হয়েছে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো তার 69th রিপোর্টে, সেটাকে adda.com নামে যারা আইএএস অফিসার, আইপিএস অফিসার তাদের এই কোচিং ক্লাস করায়, ট্রেনিং করায়, তাদের জন্য নানা ধরনের এই পেপার তৈরি করে, এরা কম্পাইল করে গত 29শে জুন তারিখে একটা রিপোর্ট পেশ করেছে। এটা আমি বিধানসভাতে উল্লেখ করেছি। সেই রিপোর্টে কি বলা হয়েছে? হাইয়েস্ট ক্রাইম রেট ইন ইন্ডিয়া 2022 প্রকাশিত রিপোর্টে টপ 10 স্টেট এন্ড ইউটিস, তার মধ্যে যে 10টা রাজ্য হলো হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আসাম 1 নম্বরে, মমতা ব্যানার্জির পশ্চিম বাংলা হলো 2 নম্বরে, বিজেপি এই এদের অদৃশ্য বন্ধু উড়িষ্যার যে বিজেপি সরকার এই সেটা হলো 3 নম্বরে, আর বিজেপি শাসিত হরিয়ানা 4 নম্বরে, আর এই ছোট্ট ত্রিপুরা মাত্র 40 লক্ষ জনসংখ্যার আমাদের স্থান হলো 5 নম্বরে। এরপরে মহারাষ্ট্র, বিহার, ঝাড়খণ্ড, অরুণাচল, মধ্যপ্রদেশ। বিজেপি আর তার বন্ধুরা ছাড়া এই যে শ্রেষ্ঠত্ব, ত্রিপুরা যেমন বিজেপি বলে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এরাও মমতা ব্যানার্জিও বলে, হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও বলে, এই হলো আইন শৃঙ্খলা চিত্র সারা দেশে। তাদের যে প্যারামিটার তারা হিসাব করেছে, এবং এই ক্ষেত্রে ভায়োলেন্ট ক্রাইমস ত্রিপুরা সারা দেশের মধ্যে 5ম স্থানে, মার্ডার সারা দেশের দেশে 5ম স্থানে, র্যাপ, গ্যাং র্যাপ 8ম স্থানে, কিডন্যাপিং 10ম স্থানে, ক্রাইমস এগেইনস্ট চিলড্রেন 8ম স্থানে, এক্সটর্শন অর্থাৎ চাঁদাবাজি ত্রিপুরা যে যা হচ্ছে 4র্থ স্থানে, রবারি মানে ডাকাতি 9 নম্বরে, হিট এন্ড রান যে ছিনতাই ফিনতাই ইত্যাদি হয় 8 নম্বরে, আর ড্রাগস ট্রাফিকিং এটাতে 1 নম্বরে। এই হলো ত্রিপুরার চিত্র। আপনারা দেখেছেন আমার বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলছেন না ত্রিপুরার স্থান তো 25 নম্বরে, মানে সেখানে যে অ্যালফাবেটিক্যালি এ বি সি ডি করে কিভাবে 25 নম্বরে হয়, 25 নম্বরে। যাই হোক, আমার বক্তব্য হলো এটা, এই কথাগুলি বলা সেদিনও এবং আজকেও, এটা কন্ডেম করার জন্য না,
সরকারের সম্বিত ফিরুক। এবং এই ঘটনা কত মারাত্মক ভাবে এই সময়ের মধ্যেই আরো সারা দেশের সামনে আমাদের মাথা হ্যাট করেছে। সেদিনই যেদিন এই ব্যয় বরাদ্দের উপর ছাঁটাই প্রস্তাব চলছিল, সেদিন কি সকালবেলা তার আগের দিন জানি আমাদের দেশের 51 পীঠের অন্যতম মাতাবাড়ি তার পবিত্র পুকুরে নরমুণ্ড পাওয়া গেল। এই ঘটনা যে আপনারা জানেন, এরকম একটা ঘটনা হয়েছিল বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের সময়তে। তৎকালীন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মানিক সরকার যে সরকারি ভবনে বসবাস করতেন, সেখানে একটা এরকমই খুলি পাওয়া গেছে। এটা সম্ভবত 2000 বা 2001 সনে। এবং এই ঘটনায় তৎকালীন সরকার, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সমুটু তার রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য সিবিআই তদন্ত দিয়েছিলেন। আমরা কিন্তু সেদিন বলিনি বা কেউ বলছি না। কিন্তু মাতাবাড়ির যে এই নরমুণ্ড পাওয়া যাওয়া, মাথার খুলি পাওয়া যাওয়া, এটা এদেশের কোটি কোটি ভক্ত প্রাণ, যারা এই ধার্মিক মানুষ, যারা মাতাবাড়ির প্রতি যাদের আবেগ এখানে আঘাত করেছে। এবং রাজ্য অপরাধ যে তার মাত্রা কি, যে মাথার খুলি নরমুণ্ড পাওয়া যাচ্ছে, যে আমার মনে হয় মাতাবাড়ির এই পুকুরের বিগত 550 বছর আসে এটা আমরা করিনি। এই দাও সেই দাও, আমরা বলেছি দাঁড়িয়ে যে ডিএমপি তদন্ত করে একটা রিপোর্ট করলেন চিফ মিনিস্টার। এটা ফরেন্সিক ইনভেস্টিগেশন হোক, কিন্তু সে ঘটনা আমরা ত্রিপুরাবাসী দেশ এই ঘটনা আপনাদের পর হয়েছে করেছিলেন যে না, ত্রিপুরা সরকার এতে সর্বোচ্চ তদন্ত করবে। কবেকার নারী না পুরুষ কিভাবে হলো, দেখা গেল হাফিজ পত্রিকা এরপর কিছু হয়ে একটা ঘটনা ঘটলো, কলমচূড়া থানা সিপাহীতলা। সেখানে 2019 ইংরাজির 21শে নভেম্বর এই সরকার আসার পর যেভাবে ড্রাগ, গাঁজা থেকে আরম্ভ করে ইয়াবা সবকিছু তার করিডোর হয়েছে, যেটা এনসিআরবি রিপোর্টে ত্রিপুরা রাজ্যকে প্রথম স্থান দিয়েছে। এটা ধরতে গিয়ে একজন সাব ইন্সপেক্টর দুর্গা কুমার রাংখল তাকে গাড়ি চাপাতে মেরে ফেলেন। দুর্ভাগ্যে একজন পুলিশ অফিসার ডিউটিরত অবস্থায় খুন হল। এটা রায় বেরোল গত পরশুদিন। যাদের অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বা একিউজ, এরা বেকসুর খালাস। আমি কিন্তু আদালতকে কোনো ধরনের সমালোচনা করছি না। এটা আদালতের অক্ষমতা না। আদালত যদি পুলিশ তথ্য প্রমাণ দিয়ে সেভাবে যদি আজ করতেন, আদালত তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে তার রায় দেয়। এবং এই যে রায়ের কপি আপনারাও আমি বলবো সংগ্রহ করে এটা পড়ুন। এই রায়ের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে
কিভাবে এই অপরাধীদেরকে এদেরকে ছাড় দেওয়ার জন্য, এদেরকে যাতে এদের উপরে কোনো এই হাত না পড়ে, শাস্তি না পেতে হয়, এখানে আদালতে ইভেন এই রায়ের মধ্যেও আদালত লিখেছেন। আমি পড়ে শোনাচ্ছি কয়েকটা পংক্তি। লিখেছেন, Learned PP Mr. N. Devnar at the very outset of his argument pointing out to the several loopholes of investigation. অর্থাৎ ইনভেরিয়েবলি যে লুপহোলস পুলিশ অফিসারকে দিয়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে যাতে সঠিক তদন্ত না হয়। ডেথ অফ SI D. Kumar Rankhal is a mystery, but the present accused persons have been falsely implicated. অর্থাৎ হয়তো যে 7 জন বেকসুর খালাস হয়েছে, এই 7 জন এদেরকে মানে আসলদেরকে আড়াল করার জন্য এদেরকে ধরে আনা হয়েছে, এদের নাম দেওয়া হয়েছে, তথ্য প্রমাণ যাবেন। অর্থাৎ কিভাবে এই ঘটনাকে আড়াল করা যায়। এই রায়ের 11 নম্বর পৃষ্ঠাতে এখানে এমন সমস্ত বক্তব্য বলা আছে, সেখানে যে কজন পুলিশ অফিসার সে সময়তে, শুধু কলমচোলা থানার তৎকালীন যে এই উসি ভরত দেববর্মা না, ওই এলাকা হলো যাত্রাপুর থানার এই সংলগ্ন, এই অপরাধীরা এই এলাকাতে তারা বিচরণ করে। তৎকালীন সময়েতে যাত্রাপুর থানার উসি সমীর রায় পরবর্তী সময়েতে অ্যাডহক প্রমোশন পেয়ে SDPO হয়েছেন। এবং এই রিপোর্টগুলোতে যে সমস্ত বক্তব্য বলা আছে, আমি আইনজীবী নই, এগুলোতে চোখ বুলিয়ে আমারও মনে হয়েছে যে তারাই হলো কুশীলভ। এই যে সমীর রায়, যিনি যাত্রাপুর থানা ওসি ছিলেন, এখন SDPO। এবং এখানে আরেকটা জায়গায় বলেছে যে এই তৎকালীন আরেকজন SDPO, এই in evidence there is nothing to connect the alleged fact of prosecution that vehicle number so and so was used by fake number of so and so number, এবং অর্থাৎ ফেক সমস্ত নাম্বার, ফেক গাড়ি, হয়তোবা যে গাড়িটা এই রামখলকে মেরেছে এই গাড়ি সিজ করেনি, অন্য একটা গাড়ি দিয়ে এমনভাবে করে দিয়েছে যাতে অপরাধীরা পার পায়। আরেকটা জায়গায় বলেছে যে তৎকালীন যিনি SDPO, তার নাম হলো মিস্টার সৌভিক দে, তাকে ওই সময়তে ওই জায়গা থেকে, ইনসিডেন্ট অফ অকারেন্স থেকে টেলিফোন করে জানানো হয়েছিল, এখানে লেখা আছে SDPO ভদ্রলোক এটা GD এন্ট্রি করেননি। অর্থাৎ এই যে আদালতের রায়, এখানে যারা অপরাধী এরা ঠিক সেরকম চিহ্নিত হয়নি, শাস্তি তো প্রশ্নে ওঠে না। কিন্তু কেউ শাস্তি না পেলেও, প্রকৃত খুনি ধরা না পড়লেও, এই রায় প্রতি ছত্রে ছত্রে বলে দিয়েছে এই রায়ের মধ্যেই যে সেখানে যে সমস্ত পুলিশ অফিসারদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছিল তদন্ত করার জন্য, তারা অপরাধীদেরকে পার পাইয়ে দেওয়ার জন্য তারা কাজ করেছেন, অপরাধীদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য না। কারণ সোনামুড়াতে এবং সিপাহীজলা এই জেলাতে কান পাতলে শোনা যায় এই গাঁজা চাষ, ফ্যান্সি ডিল, ড্রাগস পাচার, তার সাথে যুক্ত একজন বাহুবলী বলবো না, বহুবলিয়ানি বলবো, এরকম একজন
তার পরিবারের সদস্যরা, তারাই হলো এই সমস্ত ঘটনার সাথে যুক্ত, এবং ওই জায়গার তারা একেবারে এদের সাম্রাজ্য, তাদের কথাতেই, তাদের নির্দেশ মতো, তাদের চাহিদা মতো, পছন্দ মতো সেখানে তদন্তকারী অফিসার নিয়োগ করা হয়। তো এইভাবে একটা সৎ অফিসার মারা গেল, এটা ত্রিপুরাজ্যের টোটাল পুলিশ ফোর্সের জন্য একটা হুমকি। এবং এই যে অপরাধীরা এইভাবে পার পেয়ে যায়, এই দুদিনের মধ্যে ঘটনা আপনারা দেখেছেন যে গতকাল, আজকে 17 তারিখ, গতকাল একই দিনে উত্তম বক্ত চমুনিতে, সেখানে এরকমই গাঁজা পাচারকারী এবং তার সম্পর্কেও মিডিয়াতে রিপোর্ট হলো তিনি শাসক দলের আরেক হুমরা সুমরা, তার উপরে গুলি চালানো হয়েছে। গতকালই ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটে, সেখানে উসির উপরে গরু পাচারকারী গুলি চালিয়েছেন। কোথায় যাচ্ছে স্টেট? তারপরেও আমাদের সরকার বলছে যে না না, আমাদের আইন শৃঙ্খলা খুব ভালো, আমরা 25 নম্বরে। কাজেই এই ঘটনাগুলো, তার সাথে যেটা বলবো আমি, শুধু মাতাবাড়ি না, এই যাত্রাপুর বা এই যে কি বলে এই কলমচূড়া না, এখানে আরো অপরাধ কিভাবে হচ্ছে। বিধানসভাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যেহেতু সরকারি তথ্য এসছে, মানে ওনাকে বলতেই হবে, বলছেন যে একটা চা বাগান, সেই চা বাগান অবৈধভাবে দখল করার চেষ্টা করেছে একটা চিটফান্ড কোম্পানি, সানশাইন এগ্রো না টি প্রসেসিং সেন্টার নয়। এটা প্রশাসন খবর পেয়ে অ্যাকাউন্ট সিল করে রেখেছে। আর একজন বিধায়ক, মন্ত্রীও ছিলেন, যিনি এই যে কুমারঘাটে গত 28 তারিখে যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটল, দুর্ঘটনা ফেরার রথে, তারও কুশীলভ, তার নির্দেশেই সেখানকার মানুষ বলা বলি করছেন, আমরা যখন গেলাম সেখানে, যে কারা এই যে রথের রুট চেঞ্জ করিয়েছে। তিনি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলছেন, সামাজিক সম্মেলন করে বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন ঠিক নয়। তো আমরা এই সবটা মিলিয়ে বলছি, প্রথমত যাত্রাপুর এই দুর্গা কুমার রাংখলের এই মৃত্যু, সেখানে আদালতও অসহায়ের মতো যে রায় দিয়েছেন, দিতে বাধ্য হয়েছেন তথ্য প্রমাণের অভাবে। সরকার পুনরায় আপিল করুক উচ্চ আদালতে। 2, একটা এসআইটি গঠন করা হোক একজন সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশের নেতৃত্বে, অন্য জেলা থেকে। কেননা এই যে দুর্গাচরণ রাংখলের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পরিষ্কার কয়েকজন পুলিশ অফিসারের তাদের গাফিলতি, তাদের দহরম মহরম ওই পরিবারগুলোর সাথে, এটাই মূল কারণ। কাজে সেই জায়গায় পুলিশের ইন্সপেক্টর বা সাব ইন্সপেক্টরকে আইইউ করে যদি তদন্ত হয়, কিচ্ছুই বেরোবে না। উল্টা আরো মানে কি বলে পরিশীলিতভাবে অপরাধীদেরকে কিভাবে একদম নামধাম, একেবারে কোনো সন্দেহ না হয় এরকম রিপোর্ট বেরোবে। আমরা দাবি জানাবো যে একজন এসপিকে দিয়ে এসআইটি গঠন করে সরকার তদন্ত করুক। আমি সিবিআই টিবিআই বলছি না, আমি আবারও বলছি, আমাদের ত্রিপুরার পুলিশ অফিসারদের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে, জনগণের বিশ্বাস আছে। ওয়ান অফ দি বেস্ট পুলিশ ফোর্সেস ইন দ্য কান্ট্রি ত্রিপুরা পুলিশ। একটা সময় যা রাষ্ট্রপতি কালার্স পুরস্কার পেয়েছেন,
কিন্তু এই সরকার রাজনৈতিক কারণে এদের অপব্যবহার করছে। এর সাথে দাবি জানাচ্ছি মাতাবাড়ি ক্ষেত্রেতেও মুখ্যমন্ত্রী সেদিন বলেছেন তদন্ত হবে, কিন্তু তার কোনো খবর নেই। মাতাবাড়ির ঘটনা এই দেশের লক্ষ লক্ষ যে যারা এই কেবল ধর্মপ্রাণ মানুষের যে তাদের যে ইতে আঘাত করেছে, অপবিত্র করা হয়েছে, তারা কথায় কথায় সেখানে যান, পূজা করেন রাজ্যের মানুষের স্বার্থে। কাজেই যদি সত্যি সততা থাকে সেই কাজটা করুন। এবং একই সাথে এই কুমারঘাটের ক্ষেত্রেতেও সরকার বিচার বিভাগীয় তদন্ত একজন হাইকোর্টের জাজকে দিয়ে করান। তৃতীয় আমার যে বিষয়টা হলো সেটা হলো গতকাল ভারতীয় জনতা পার্টি বা শাসক দল এখন খুবই ব্যস্ত। 2024-এর লোকসভা নির্বাচন আসছে। যেন তেন প্রকারেণ ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি সিট, ওরা জানে 40% ভোট তাদের মাত্র, 60% মানুষ তাদের বিরুদ্ধে। কাজেই যেন তেন প্রকারেণ 2019-এর কায়দায় 2টা সিট দখল করতে হবে। সেখানে প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে সরকারি স্কিমের যে লোভ দেখিয়ে এবং আরো নানাভাবে যোগদান সভা করাচ্ছেন। ঠিক আছে, মানুষ যদি স্বেচ্ছায় যোগদান করে যে কোনো দল থেকে, মানে আপনাদের দলে, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু কিভাবে হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষ জানে। তাদের দলে না গেলে, তাদের মিটিংয়ে না গেলে ঘরের স্কিম বাদ যাবে, দলের লাইন কেটে দেবে, ব্যবসা করতে দেবে না, রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া থাকলে নামতে দেবে না। এ হলো পদ্ধতি। সেখানে গতকাল নেতাজি স্কুলে নাকি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলছেন, আমাদের কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধু গতকাল আমার রিয়াকশন চাইছিলেন, বললাম যে না, আমি বক্তব্যগুলো না শুনে আমি বলবো না। সেখানে নাকি বলছেন পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েত নির্বাচনের যে দিন ডাকাতি হয়েছে ওটাকে কটাক্ষ করে নাকি ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে ত্রিপুরাতে পঞ্চায়েত নির্বাচন কিভাবে হয়, পঞ্চায়েত কিভাবে চলে, এখানে এসে দেখুন। আমি বলবো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা নেত্রীদের একটু তো শরম করতে হয়, একটু তো লজ্জা থাকতে হয়। এখানে পঞ্চায়েত নির্বাচনে 96% আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা সিট দখল করেছে। গত বিধানসভা ভোটের ফলাফল কি বলে ত্রিপুরার যে কোনো একটা রাজনৈতিক দল, এবং সেই দল যদি বিজেপি হয়, তাদের 96% এইভাবে জেতার ক্ষমতা আছে? হ্যাঁ, পশ্চিমবাংলা মমতা ব্যানার্জি যা করছেন অতি নিন্দনীয়। সারা দেশ এবার প্রত্যক্ষ করেছে, তার বিরুদ্ধে পশ্চিমবাংলাতে প্রতিরোধ হয়েছে। কিন্তু তারপরেও যেহেতু সরকারি ক্ষমতা অব্যবহার করেছে এবং নপুংসক যে নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে এখানে যা করেছে, কিন্তু এখানকার যে ওই একটা বাংলাতে প্রবাদ আছে, চালন্নাকে সুচকে বলে দেখো তোমার ছিদ্র, তোমার চেয়ে আমার কত ছিদ্র, কত ছোট। তো ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে পশ্চিমবাংলা অর্থাৎ বিজেপির সাথে এই তৃণমূলের সুচ আর চালনের এই তুলনা হয়। কাজেই একটু শরম থাকা দরকার। এইভাবে কথা বলার আগে একটু বলুন, এসব না বললেই ভালো। চতুর্থ আর একটা বিষয় আমি বলতে চাই আপনাদের সামনে। সেদিন একেবারে বিধানসভার অন্তিম লগ্নে যখন আমাদের পরিষদীয় মন্ত্রী, বরিষ্ঠ মন্ত্রী মাননীয় রতনলাল নাথ আমাদের রাজ্যে গণতন্ত্রের মহিমা বোঝাতে চেষ্টা করছিলেন, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, গণতন্ত্রের অপার ভূমি,
তাদের নেতা দেশের প্রধানমন্ত্রী বিদেশে গিয়ে বলেন ইন্ডিয়া ইজ দি মাদার অফ ডেমোক্রেসি। আমি বললাম তা যদি হয়ে থাকে, এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সরকারি কোনো প্রকল্প উদ্বোধন হয় বা সরকারি জনগণের টাকায় কোনো প্রোগ্রাম হয়, সেখানে বিরোধী দলের এমএলএরা আমন্ত্রণ পান না, গেলেও মর্যাদা পান না। তখন পরিষদীয় দলটা বলছেন যে না, আমার এখানে তো করা হয়। বললো ঠিক আছে, আপনাদের করা হয়ে থাকলে তো খুব ভালো, আপনি খুব ভালো মানুষ, কিন্তু কোথায় হয়? বলে সব জায়গাতে হয়। 13 তারিখের পর দিনে 14 তারিখ সাবরুমে বামপন্থী ফ্রন্ট এবং অপোজিশন ফ্রন্ট সরকারের দীর্ঘ লড়াইয়ের ফলে যে মৈত্রী সেতু এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যতম গর্ব হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, ওইখানে একটা প্রোগ্রাম করেছে সরকারের উদ্যোগে, জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গেছেন এবং আরো অনেক এমএলএকে নিয়ে গেছেন, কিন্তু আমি জিতেন্দ্র চৌধুরী হলাম সেই বিধানসভা কেন্দ্রের প্রতিনিধি। ওই অনুষ্ঠানে বিলুনিয়া রাজনগরের এমএলএ আমন্ত্রিত, শান্তির বাজারের এমএলএ আমন্ত্রিত, আগরতলা থেকে তাদের নেতা নেত্রীরা আমন্ত্রিত, কিন্তু সাবরুমের বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী আমন্ত্রিত না। গণতন্ত্রের অপার মহিমা। কাজে এই বিষয়গুলি আমি তুলে ধরলাম এই কারণে, এটা সরকারের তাদের অপদার্থতা, তাদের এই গণতন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা, এই কারণে তাদেরকে নিন্দা মন্দ করার জন্য না। আমরা বিধানসভাতে বলেছি আমরা বিরোধী, এই বিরোধিতা শুধু বিরোধিতার জন্য না, রাজ্যের সার্বিক বিকাশে নানাভাবে জনগণের মঙ্গল হেতু সরকারকে সহযোগিতা করা, সরকারের ভুল ধরিয়ে দেওয়া, এটা আমরা আমাদের নৈতিক কর্তব্য। কাজে আজকেও আমি এখানে বলছি যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি যেভাবে ঘটছে, আমাদের বেস্ট পুলিশ অফিসারদের পঙ্গু করে রেখে যেভাবে আইন শৃঙ্খলাকে মাফিয়াদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, আদালতে অবধি এইভাবে মাননীয় আদালতকে মন্তব্য করতে হচ্ছে, এ থেকে ত্রিপুরাকে রক্ষা করুন। এনসিআরবি রিপোর্টে যেভাবে আসছে, সারা দেশের কাছে ত্রিপুরার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে, এ থেকে ত্রিপুরার এই পাপগুলা মুছার ব্যবস্থা করুন। এই জন্য বলছি যে কতগুলি দাবি, দুর্গা কুমার আঙ্কলের ঘটনায় একজন এসপিকে দিয়ে তদন্ত করান, আর যে সমস্ত পুলিশ অফিসাররা সেদিন যাত্রাপুর থানা, ওই কলমচোরা এসব জায়গাতে ছিল, এখন ওই পদে বা প্রমোশন পেয়ে সোনামুড়া বা এই সিপাহীজলা মহকুমাতে আছেন, এদেরকে এখান থেকে সরিয়ে দিন, কারণ এরা থাকলে সেখানে এই তদন্তে তারা আবার হস্তক্ষেপ করবে, কারণ এদের সাথে শাসক দলের যারা এই মহিরুহদের সাথে এদের এক পাতে ওরা খায়। কাজে এইভাবে হবে না। এই বিষয়গুলি বলার জন্যই আজকে আপনাদেরকে ডেকেছি। আপনাদেরকে ধন্যবাদ, আপনারা এই দুপুর সময়তে এখানে এসেছেন। একটি বিষয়ে একটা প্রশ্ন আছে। আপনি বলছিলেন বিজেপি দলের মানে পার্লামেন্ট ইলেকশনের প্রিপারেশনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, তাই বা আজকে কিছুক্ষণ আগে টিপ্রামথা দলের যিনি পূর্ব প্রধান ছিলেন প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য, তিনি একটি প্রেস কনফারেন্স করে বললেন যে উনি যেমন ঘোষণা করেছিলেন গতকাল, উনি চেয়ারপারসন পদ থেকে মানে অব্যাহতি নিয়েছেন, কিন্তু দল পার্লামেন্ট ইলেকশন নিয়ে কাজ করবে, এবং তিনি বলেছেন যদি তার দলের দাবিগুলো বিজেপি বা কেন্দ্রীয় সরকার পূরণ না করে, তাহলে অন্য দলের দরজা আলোচনার জন্য তিনি যাবেন এবং সেই অপশন খোলা রয়েছে। এবং তো এই প্রসঙ্গে আপনার রিঅ্যাকশন কি, আপনার দলের প্রিপারেশন কি চলছে? দেখুন, ত্রিপুরা মথা একটা স্বতন্ত্র দল, ইন্ডিপেন্ডেন্ট দল, তাদের যে কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়ার তাদের নিজস্ব যে অধিকার রয়েছে, আর দলের ক্ষেত্রে তো সাংগঠনিকভাবে
তারা কাকে চেয়ারম্যান করবেন, কাকে প্রেসিডেন্ট করবেন, এটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার, এখানে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু এটুকু বলবো, আমরা যে কোনো রাজনৈতিক দল আমরা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ যে এক একটা সময়েতে নতুন নতুন কথা বলে আমরা এটা হলে বিরোধীদের সাথে আলোচনা করব, বিরোধীদের সাথে বসবো, এভাবে বললে হয় না। There must be some principle in the politics because we are accountable to the people of this country, of this state. এই যে আমি কথাগুলি বললাম, ত্রিপুরার সরকার আইন শৃঙ্খলার দিক থেকে, অর্থনৈতিক দিক থেকে, কর্মসংস্থানের দিক থেকে, গণতান্ত্রিক এর দিক থেকে এই যে একটা চরম একটা অরাজকতা ত্রিপুরা যে কায়েম করেছে, এই ক্ষেত্রেতে যে আমি আবারও বলছি, অ্যাজ এন পলিটিক্যাল পার্টি আমরা সিপিআইএম বা মথা বা অন্য দল, দে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট, বাট ইকুয়ালি সাইমালটেনিয়াসলি উই আর অ্যাকাউন্টেবল অলসো। কাজে এই ক্ষেত্রেতে আমাদের এই ভুল পদক্ষেপের কারণেই আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি, যারা গণতন্ত্রের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই, দুর্নীতি হলো যাদের নীতি, আজকে তারা এইভাবে 40 লক্ষ মানুষের যে ঘাড়ের উপর বসে আজকে এরা এই রাজ্যটাকে শ্মশানে পরিণত করছে। কাজেই I would humbly request to Tripura Motha that you are in different time, you are releasing or you are committing or you are giving so many sermons or so many of your the political programs you are unleashing, but please for the sake of safe, safety and development of the state, you must maintain and follow some principle. আমি কথা বলবো না, এটা তাদের দলের ব্যাপার। আমি আমার যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া, it is open to all. I had also opportunity to watch or to see, to listen some of the speeches of the Motha's leaders, MLS, in their plenary meeting in Khumulung held yesterday and day before yesterday. কাজেই আমরা যদি ভুল করি, কেউ মানুষ ক্ষমা করবে না, এবং মথাও যদি ভালো কাজ করে মানুষ তাদেরকে আরো বেশি সমর্থন করবে, কিন্তু মথা যদি সেভাবে করে, এটা দলের ভেতর থেকে এগুলি চলে আসছে। কাজেই এই সমস্ত নতুন নতুন কথা না বলে যে শত্রু, এনিমি ইজ এনিমি, পলিটিক্যাল এনিমি, ব্যক্তিগত এনিমি না, নট পার্সোনাল এনিমি, পলিটিক্যাল এনিমির বিরুদ্ধে ডাইরেক্টলি, ট্রান্সপারেন্টলি, এমফাটিক্যালি বলতে হবে। এইভাবে এক এক সময় একটা কথা বলা, that will be suicidal for the people and for the individual also. Will there be any attempt for uniting the opposition, because at the central level there is an effort to unite the opposition party against? No, see, we have been always advocating that to minimize the BJP's vote and maximize the anti-BJP vote. We have been appealing from day one, each and every day, to all secular and democratic forces. ভুল হতে পারে একবার, কিন্তু বারবার যে ভুল হলে, সো এটা কি হবে, you will also be accounted. ওই এনিমিদেরই একজন, অর্থাৎ এনিমি মিনস আমি পার্সোনাল এনিমি বলছি না, পলিটিক্যাল এনিমি, পিপলসের এনিমি। কাজেই সামনে যে লোকসভা নির্বাচন ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল। বিফোর দ্যাট ধনপুর বাই ইলেকশন অলসো ভেরি ক্রুশিয়াল ফর দ্য হেলথ অফ দি ডেমোক্রেসি, ফর দ্য হেলথ অফ দ্য পলিটিক্স ইন দ্য স্টেট। কাজে এই জায়গায়
যদি পলিটিক্যাল পার্টিকুলার যারা বলছেন আমরা জনগণের জন্য ডেমোক্রেসির জন্য তাদের সেই পিভটাল রোল প্লে করার সুযোগ রয়েছে এবং সেই রোল প্লে করতে হবে। Will your party take a role in inviting all these parties? Will you take a That is the role means that not calling anyone, role means not writing to anyone. You and me, everyone, we have been witnessing who is doing what, who is ruining the causes of the people in the state. They are the BJP. So, to contain the BJP, we have been appealing to all democratic forces. It does not require to personally give a call to anybody else, to write anybody else. It is the moral responsibility of any peace-loving, any democracy-loving, any right-thinking people, including the political parties and their leaders. For example, sir, before the general assembly elections this year, your party had given an open call to all the non-BJP parties to come together. It also appealed to Congress in Motha, and later on Congress also paired up with you, same appeal to me from Congress. So before the parliament elections, will we see such kind of opposition bandwagon? No, at the national level there has been some initiatives, so there our leaders also involved there. So that's why it already it does suffice that since our leaders they are engaged in this dialogue, in this process. So separately here in Tripura we didn't think so that at this moment, of course sometimes it will be required from our end also, but at this moment still we have not yet had any initiative to that. So the NCRB report that the Chief Minister had presented in the House, so but your report is just the revert. Once we had shown as Chief Minister, what Chief Minister mentioned is the one, what I'll say, graph statement, and there it has come not having any analysis. There is alphabetically the name of the states have been put there. So Tripura comes there in the 25, A, B, C, D, Assam, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, then Bihar, like that. And while Tripura came after Tamil Nadu, then Tripura like that, Tripura comes 25th. So Chief Minister was saying that, no, Tripura's position is 25th. No. That is alphabetical arrangement. But what I have given, and sources I have already given to you, you please go through it. 69th report of the NCRB, which have been published in the month of August 2022. And same that report of the NCRB, it has been compiled by the compiled by adda247.com. You go through that. So if there is any flaw, if there is any intentional, any figures have been put to malign any political party or any state, that party, the state or Ministry of Home Affairs can challenge against this website, web portal. What is the position of Tripura in that? Fifth. Tripura's position is fifth. I have given the copy to everyone, to you. Tripura's position in overall is fifth, and they are first in the drug trafficking. In the NCRB report, it is not my report, not Jitendra Chaudhary's report. So okay, thank you. Sir, okay. ये করে দাও, করলা অফ করে দেয়।
সবাইকে নমস্কার। আজকে প্রজ্ঞা ভবনে ডাইরেক্টর অফ এগ্রিকালচার, সেক্রেটারি এগ্রিকালচার, জয়েন্ট ডাইরেক্টর, ডেপুটি ডাইরেক্টর, ডিডিএ, এসএ, এগ্রি সেক্টর অফিসার, ব্লক টেকনোলজি ম্যানেজার, এইচএন টেকনোলজি ম্যানেজার, এগ্রি ইন্সপেক্টর, এই লেভেলে প্রায় 300 জনকে নিয়ে বিশেষ কর্মশালা আমরা করেছি। আপনারা অবগত আছেন, আমাদের বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে দুইটি ফসল, একটা আউশ খন্ড, একটা আমন খন্ড। এবার আউশ খন্ডে আমাদের দপ্তরের টার্গেট ছিল 29,000 হেক্টর, কিন্তু বৃষ্টিপাতের অভাবে আমাদের করতে পেরেছি মাত্র 7,485 হেক্টর। আউশ খন্ডে বৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল নর্মাল 584 মিলিমিটার, বৃষ্টি হয়েছে মাত্র 240 মিলিমিটার, 59% লেস। তাহলে আউশের যে প্রোডাকশন হওয়ার কথা, আমি ধানের কথা বলছি, সেই প্রোডাকশন অনেকটাই কমে যাবে। সেজন্য আমরা বিশেষ একটা কর্মসূচি গ্রহণ করেছি, মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট, অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট। উদ্দেশ্য, আমন খন্ডে যেন এই আউশ খন্ডের যে আমার ডেফিসিট, এটা যেন আমন খন্ডে আমরা কাভার করে, শুধু কাভার নয় আরো বেশি যেন করতে পারি, সেই জন্য একটা বিশেষ কর্মশালা আমরা ব্যবস্থা করেছি। এবং এই প্ল্যানটা আমাদের আজকের থেকে 1.5 মাস আগে বলেছি। আউশে বৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল নর্মালি 584 মিলিমিটার, হয়েছে 240 মিলিমিটার, 59% লেস। আমনে বৃষ্টি হওয়া উচিত এখন পর্যন্ত 15 জুলাই পর্যন্ত 629.2 মিলিমিটার, 15 জুলাই পর্যন্ত হয়েছে 518.8 মিলিমিটার। টোটাল গিয়ে 15 জুলাই পর্যন্ত শর্টেজ হলো 18% লেস। 629 যেটা বলছি, টোটাল আমন খন্ডে বৃষ্টি হওয়া উচিত 629.2 mm, কিন্তু 15 জুলাই পর্যন্ত হয়েছে 518.8, এখনো কিন্তু 18% লেস, অর্থাৎ আমরা ডেফিসিট আছি। এই সপ্তাহেও বৃষ্টির সম্ভাবনা কম, কিন্তু আমরা আশাবাদী সামনে বৃষ্টি হবেই। এই জন্য আমাদের টার্গেট হলো 1,48,000 হেক্টর আমন খন্ডে, 1,48,000 হেক্টর আমন খন্ডে, কিন্তু আমাদের 1,16,000 হেক্টর আমরা করবই। এই জন্য আমরা
আলাদাভাবে 65,77,00,000 আমরা খরচ করব। টাকার পরিমাণটা কত স্যার? 65,77,00,000 টাকা এটাকে আমন আমনের জন্য অতিরিক্ত। এই জন্য আজকে কৃষি দপ্তরের ডাইরেক্টর থেকে শুরু করে যেটা বলছি প্রায় 350-400 অফিসিয়ালসকে নিয়ে মিটিং করি এবং যে ফসলটা আমরা পাবো না মনে করছি আউশে, সেটা আমরা আমন দিয়ে কাভার করে আরো সারপ্লাস। তাহলে উদ্দেশ্য হলো আমাদের বলতে পারেন যে আগেও তো আমন হতো, এবার আমরা প্রতি হেক্টরে 500 কেজি এডিশনাল প্রোডাকশন করব। খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, শুনতে কেমন লাগে? 500 কেজি। আমাদের প্রতি হেক্টরে সাধারণত 3,200 কেজি প্রোডাকশন হয় আমনে, প্রতি হেক্টর হয় নর্মালি কত 3,200 কেজি প্রতি হেক্টরে, কিন্তু প্রতি কানি না। এবার আমরা টার্গেট করেছি আমন 3,200 কেজি ধান ফলন হয় হেক্টরে। এবার এই 3,200 সাথে আরো 500 কেজি অতিরিক্ত প্রোডাকশন করবো। 3,700। এটা কিভাবে হবে? যারা কৃষি বিশেষজ্ঞ রাজ্যের এবং বহিরাজ্যের সাথে কথা বলে 5টি বেসিক প্রিন্সিপালকে আমরা সামনে রেখেছি। 5টি বেসিক প্রিন্সিপাল যেগুলো আমাদের কৃষকদের সঠিকভাবে পালন করতে বলবো এবং তাহলে এই কৃষি বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী, কৃষি কল্যাণ দপ্তরের প্ল্যান অনুযায়ী কৃষকরা যদি এই ফসল করে তাহলে আমরা প্রতি হেক্টরে 500 কেজি অতিরিক্ত করে ফসল পাব। আমরা সেই জন্য প্রতি হেক্টরের জন্য আমরা কৃষকদের 5,650 টাকা করে যাব। প্রতি হেক্টরে কানি যদি বলি 904 টাকা 6 পয়সা করে যাব প্রতি কানির জন্য কৃষকদের। হ্যাঁ, 904 টাকা প্রতি কানিতে। এর মধ্যে 663 টাকা তার অ্যাকাউন্টে চলে যাবে শ্রমদান টমদান সবকিছুর জন্য ডিবিটির মাধ্যমে। 663 টাকা তো আমি কানি বলছি, হেক্টরটা পরে বলবো। 663 টাকা তার অ্যাকাউন্টে চলে যাবে, প্লাস আমরা প্রতি কানির জন্য 6 কেজি ইউরিয়া দেব ফ্রি। এটার দাম 33 টাকা 36 পয়সা, ওইটা কিন্তু 904 এর মধ্যে থাকবে। 663 টাকা নগদে যাবে, নগদ মিন্স ডিবিটি। 33 টাকা 36 পয়সা ইউরিয়ার দাম, পয়সা নিতে হবে না, তাকে 6 কেজি দিয়ে দেব, প্লাস এসএসপি, এমওপি এবং অর্গানিক সার। এই জন্য প্রতি কানিতে 270 টাকা খরচ যায়। যদি সে কিনে ভাউচার দিলে এই পয়সাও দিয়ে দেবো, 270 টাকা তার অ্যাকাউন্টে ডিবিটির মাধ্যমে দিয়ে দেবো। এই 270 হলো এসএসপির জন্য, এমওপির জন্য সারের নাম বলছি, অর্গানিক। এই 3টে সার কিনলে ভাউচার দিলে আমরা সাথে সাথে তাকে এই 270 টাকা 70 পয়সা আমরা দিয়ে দেব। কানি বলছি, হেক্টর বলে লাভ নেই, এত বড় এরিয়া নিয়ে আমাদের। এগুলি আমরা দিচ্ছি এবং আমরা এই যে লাগাতে হবে 5টা বেসিক প্রিন্সিপাল। 1, লাইন করে ধান লাগাতে হবে। 2, ধানের চারার বয়স মিনিমাম 12 থেকে 20 দিন হতে হবে।
25 দিনের হবে না, এই প্রোডাকশন হবে না। 12 থেকে 20 দিনে হতে হবে। 3, প্রতি গোছায় 2টো করে চারা লাগাতে হবে। আমরা যে চারা লাগাই, 4, লাগানোর 25 দিন পর এবং লাগানোর 45 দিন পর, দুটো ভাগ করছে। লাগানোর 25 দিন পর এবং লাগানোর 45 দিন পর আগাছা পরিষ্কার করতে হচ্ছে, টাকা দিচ্ছি তাকে পরিষ্কার করতে হবে। এবং লাগানোর 25 দিন পর আগাছা পরিষ্কার করার পর একবার চাপান সার মানে ছিড়িয়ে দেওয়া, অর্থাৎ ব্রডকাস্টিং মেথড, এরপর ছুটিয়ে দেয় সার, ওই যে সার কিনছে দিতে হবে। এবং 45 দিন পর একবার, 25 দিন পর আগাছা যখন পরিষ্কার করবে সার ছিটিয়ে দেবে, আবার 45 দিন পর যখন আগাছা পরিষ্কার করবে, আগাছা পরিষ্কার পুনরায় চাপান সার প্রয়োগ করবে। এই 5টা পদ্ধতিতে, বেসিক পদ্ধতি বলে আমরা ধরে নিয়েছি যে বিশেষজ্ঞরা বলছে আমরা 500 কেজি করে প্রতি হেক্টরে আমরা পাব। এবং আপনারা জানেন যে কৃষি উৎপাদনটার উপরে আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। আমরা যত এখানে আছি, কৃষক বন্ধুরা যদি ধান চাষের উপরে গুরুত্ব না দেয়, তাহলে যারা আমাদের অন্নদাতা তাদেরকে যদি আমরা সাহায্য না করি, তাহলে আগামী দিনে আমাদের রাজ্যের জন্য খুব খারাপ দিন। সেই জন্য আমাদের সরকার কৃষকদের আয় ডাবল করার জন্য, অর্থাৎ ডাবল করার উদ্দেশ্য কি? ডাবল করার উদ্দেশ্য হলো সে ধানের চাষে যেন উৎসাহিত হয়। সেজন্য আমরা 15-16-তে এ রাজ্যের কৃষকদের আয় ছিল 6,580 টাকা মাসে, আর 20-21 হয়েছে 11,096 টাকা। 22-23-এর রেকর্ড আমরা এখনো আসেনি, সার্ভে চলছে। 13,590 টাকা আমরা ধরছি তাদের, আমাদের কৃষকদের মাসিক আয়। এবং তাদের আয় বাড়ানোর জন্য সহায়ক মূল্যে ধান আমরা 18 থেকে 22 সাল পর্যন্ত 1,71,000 মেট্রিক টন ধান ক্রয় করেছি, 1,000 মেট্রিক টন, এবং 89,220 জন উপকৃত হয়েছে কৃষক, 89,220, এবং এদের হাতে টাকা গেছে 326,73,00,000 টাকা। এবছর আবার আমরা 35,000 মেট্রিক টন ধান ক্রয় করার জন্য অলরেডি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এরই মধ্যে 11 জুলাই থেকে 7 দিনে 11টা সেন্টারে 1,177 জন কৃষক থেকে 1,177 জন কৃষক থেকে 1,931 টন মেট্রিক টন আমরা ধান ক্রয় করেছি। গতবার ছিল 19 টাকা 40 পয়সা প্রতি কেজি, এবার হলো 20 টাকা 40 পয়সা। 19 টাকা 40 বছর গতবার, এবার 20 টাকা 40 পয়সা ধরে আমরা, অর্থাৎ কৃষকরা যেন ধান খেতে লেগে থাকে, ধান চাষ করলে তাদের জন্য কোনো ক্ষতি না হয়, তাদের জন্য আয় হয়, নতুবা আগামী দিনে আমাদের সকলের জন্য বিপদ হবে। সেই জন্য আমাদের সরকার এই কৃষকদের আয় ডাবল করার জন্য উঠবে, এবং কোনো কৃষক বন্ধু যেন বাদ না থাকে। সেজন্য আপনারা জানেন যে আমাদের এই যে বৃষ্টি কম হয়েছে, এতে একটা কথা মনে রাখবেন যে আমাদের সাউথ এবং সিপাহীজলা আমাদের শস্য ভান্ডার, ত্রিপুরার শস্য ভান্ডার কিন্তু সাউথ অ্যান্ড সিপাহীজলা, গোমতীও কিছুটা, কিন্তু সাউথে এই যে বলছি বৃষ্টি হয়েছে, একটু আগে বলছি যে এমনও বৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল 629 মিলিমিটার, 15 জুলাই পর্যন্ত হয়েছে 518, কিন্তু এক্ষেত্রে সাউথ একটু কম। এটা একটু উদ্বেগজনক, কারণ আমাদের শস্য ভান্ডার ত্রিপুরার মধ্যে সাউথ 1 নম্বর, সেকেন্ড ইজ সিপাহীজলা, এই দুটো, এবং গোমতীয়। তো
তারপরেও আমরা এখন যে বৃষ্টি 18% কম আর চলছে, কিন্তু আমরা আশাবাদী বৃষ্টি হবে এবং এর জন্য স্পেশাল ওয়াটার রিসোর্সের সাথেও আমরা দপ্তরের সাথে কথাবার্তা বলছি, যাতে আমাদের যে 1,48,000 হেক্টর জায়গার মধ্যে 1,16,000 হেক্টরের মধ্যে আমরা যাতে 100% আমরা সফল হতে পারি, সেই জন্য প্ল্যানিং। আজকে যারা উপস্থিত হয়েছে আমাদের ফিল্ডে এই মিশনটাকে সাকসেস করার জন্য 1,006 জন কৃষি কল্যাণ দপ্তরে 1,006 জন ডাইরেক্টর, জয়েন্ট ডাইরেক্টর, ডেপুটি ডাইরেক্টর, ডিডিএ, এসএ, এগ্রি সেক্টর অফিসার, ব্লক টেকনোলজি ম্যানেজার, এইচএন টেকনোলজি ম্যানেজার, এগ্রি ইন্সপেক্টর, এগ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট, মানে বিএলডব্লিউ যাদের বলে, টোটাল 1,006 জন আজকে প্রমিস করা হয়েছে আমরা এই 25 দিন কোনো ছুটি নেব না। সেকেন্ড, কোন রকম স্টেশন লিভ করব না। শুধু একজনই বলেছে আমার 20 এবং 21 তারিখ 2 দিন ছুটি, আর সবাই বলছে আমরা ছুটি নিচ্ছি না, স্টেশন লিভও করছি না। এবং এক্ষেত্রে আপনাদেরও সহযোগিতা চাই। কৃষিতে স্বয়ংবর না হলে যদিও আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে আমরা 5th পজিশনে আছি। ফার্স্ট পাঞ্জাব প্রতি হেক্টরে 4,366 কেজি ধান উৎপাদন করে। সেকেন্ড তামিলনাড়ু 3,574 কেজি পার হেক্টর। থার্ড অন্ধ্রপ্রদেশ 3,395 কেজি পার হেক্টর। তেলেঙ্গানা 4th পজিশন 3,327 কেজি পার হেক্টর। ত্রিপুরা 5th পজিশন 3,044 কেজি পার হেক্টর। কিন্তু আমাদের জমি খুব কম, 2,55,000 হেক্টর মাত্র। সুতরাং এর মধ্যে আবার আউশ আমন কিছু কিছু জায়গা, আউশ তো সব জায়গায় হয় না, আমনটা অনেকটা জায়গাতে হয়, এবং সেইটার জন্য আমরা আজকে বিশেষ মিটিং ডেকে এবং আমরা কর্মশালায় বলুন, স্পেশাল মিটিংয়ে বলুন, আমরা এই যে মুখ্যমন্ত্রী, হ্যাঁ পাঞ্জাব 4,366 কেজি পার হেক্টর, ফার্স্ট পজিশন ইন ইন্ডিয়া। সেকেন্ড তামিলনাড়ু 3,574 কেজি পার হেক্টর। থার্ড অন্ধ্রপ্রদেশ 3,395 কেজি পার হেক্টর। ফোর্থ তেলেঙ্গানা 3,327 কেজি পার হেক্টর। আমরা ফিফথ 3,044 কেজি পার হেক্টর। আমরা চেষ্টা করছি তেলেঙ্গানাকে ক্রস করার জন্য, আমরা চেষ্টা করছি, কিন্তু বৃষ্টির উপর নির্ভর বেশিরভাগই আমাদের, বিশেষ করে আউশ ফসলটা জুনটা আমাদের বেটার হয়েছে, কিন্তু আমাদের হওয়ার কথা ছিল 29,000 হেক্টর, আমরা মাত্র 7,485 হেক্টর মাত্র আউশটা করতে পেরেছি। সেই জন্যই আমরা এই স্কিমটা, এই যে মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি। বাজেটও আমরা দেখবেন, বাজেট ভাষণেও আমরা এই জন্য আমরা এবং আমরা জানেন যে শুধু এটা নয়, আমরা আমাদের 4 লক্ষ কৃষকের মধ্যে আমরা ফার্ম ফিল্ড স্কুল অর্থাৎ 1,10,118 জনের কাছে, এর মধ্যে প্রত্যেক পাড়ায় প্রত্যেক ব্লকে, প্রত্যেক গাঁও সভায়, প্রত্যেক জায়গায় আমাদের টিম গেছে এবং সব গিয়ে এই 1,10,118 জন একদিকে লিফলেট বিলি করছে এবং হাতে কলমে কৃষকদের বুঝিয়ে দিয়েছে কিভাবে ধান চাষ করতে হবে এই বিশেষ গুরুত্বের জন্য। এই জন্য আমাদের 2 কোটি টাকা কিন্তু এই ফার্ম স্কুলের জন্য আমাদের খরচ গেছে। প্রত্যেক জায়গায় কৃষকদের আমরা টিফিন খাইয়েছি, তাদের বুঝিয়েছি, এবং সন্ধ্যার সময় বেশিরভাগ স্কুল ক্লাস হয়েছে। ফার্ম ফিল্ড স্কুল এবং ফার্মার ফিল্ড স্কুল, এটার জন্য আমরা করেছি। 1,10,000 কিন্তু আমরা এর মধ্যে সবার কাছে বুঝতে হবে, এবং বিশেষ স্পেশাল ড্রাইভ দিয়ে আমরা আমন ফসলটা যাতে করতে পারি সেই জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা। মুখ্যমন্ত্রী কি বাজেটে আসছিল না? দেখবেন বাজেট ভাষণ মোস্ট প্রবলেম আছে। ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রোডাকশনটা কত? ওয়েস্ট বেঙ্গল আমাদের থেকে অনেক কম, আসামও আমাদের থেকে কম। টোটাল কৃষক কত? 5 লক্ষ কত? ওয়েস্ট বেঙ্গল না, ওয়েস্ট বেঙ্গল লেখুন, ওয়েস্ট বেঙ্গল 2,984 কেজি। অল ইন্ডিয়ার থেকে আমরা বেশি, 2,713 কেজি।
ন্যাশনাল লেভেলে। নর্থ ইস্টে প্রথম, নর্থ ইস্টে প্রথম আমরা, হ্যাঁ, নর্থ ইস্টে প্রথম। এটা আমার নিশ্চয়ই প্রথম যেহেতু অন্য কেউ নেই। আসাম আমাদের তো কম। আচ্ছা, আপনারা কিন্তু এছাড়াই সিস্টেমে লাগাই বললাম ওই তো সিস্টেম যে 5টা বিশ্বাস আমাদের কৃষি বিশেষজ্ঞ বলছেন যে লাইন ধরতে হবে এবং দুটো বয়স 18 বলছি 12 থেকে 20, অর্থাৎ আমরা আইডিয়া না থাকতে পারি যখন ধান যখন আমরা এটাকে বলে চারা বলে, চারা যখন 12 দিন হবে চারা যখন হবে এগুলি যে উঠাবো 2টা করে চারা একসাথে বুঝবেন, এটাতে বলে এরকম ভাবে বুঝায়। এটা লাইন ধরে করতে হবে এবং আমাদের কৃষক বন্ধু কেন্দ্র বলেন, বিএলএমডি সেন্টার বলেন, কৃষি কেন্দ্র বলেন, সবগুলিতে আমরা যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করছি এবং সব জায়গায় আমাদের টিম পৌঁছার চেষ্টা করছি। আউশের পিরিয়ডটা কবে কখন আমনের টাইম হলো এখন শুরু হবে। আজকে আষাঢ় মাসের শেষ দিন, নিশ্চয়ই বাংলা তারিখ জানেন না কেউ, তো আষাঢ় মাসের শেষ দিন আজকে, কালকে থেকে শ্রাবণ শুরু হবে বোধহয়। এই শ্রাবণ মাসটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের। আমরা মনে রাখবেন অগ্রহায়ণ মাসে থেকে ধান পাকে, অর্থাৎ আমনের পিরিয়ডটাই। আর এখন হলো আউশে কাটার সময়। আউশটা বোধহয় খুব সম্ভব ওই না বড়ুর পরে, বড় তো আর আলাদা জিনিস। আচ্ছা, আমরা টোটাল কৃষকের সংখ্যা কত? 4 লক্ষ কত বলে? এই কৃষকের সংখ্যা হলো 4,72,000। কথা বললে 4,72,000, কিন্তু সব ধান চাষ কৃষক আছে, ধান চাষের সাথে যুক্ত 4 লক্ষ রাইট অ্যান্ড লেফট। মানে এরা হলো কোনো জায়গা আছে যেমন আমাদের ওই ইয়ের দিকে আছে, ওরা ওইদিকে যেমন আমন হবেই না, কিছু কিছু টিলা জায়গা আছে আমন হবে না। এই জন্য আমরা একটা স্পেশাল ড্রাইভ দিয়েছি যাতে আমনটা দিয়ে কভার করতে পারি, আমরা সেই চেষ্টা করতাম। এই যে 5টা বেসিক প্রিন্সিপাল দিয়েছে যে কৃষকদের কাছে পৌঁছানোর লাগা প্রোগ্রাম কি শুরু হয়ে যাবে? আগে গেছে। আমরা তো এই জিনিসটা করব আমাদের প্ল্যানিং 1.5 মাস আগে। আমরা যখন দেখছি আউশ মার খাচ্ছি তখন তো আমরা প্ল্যান করে ফেলেছি ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট। এটা আমরা প্ল্যান করেছি। পরবর্তী সময় বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট বাজেট ভাষণ থাকলে একটা দেখিয়ে দাও, নিশ্চয়ই আছে বলে আমার মনে হয় থাকার কথা। এই যে 25 দিন সময়টা নিচ্ছেন আপনারা, এটা কি শুরু হয়ে গেছে না কালকে বা কোনো দিন? কোনটা? 25 দিন যেন কৃষি যারা যুক্ত রয়েছে একসঙ্গে কাজ করবে, সেশন লিভ করবে না, আজকের থেকে শুরু হবে। কালকের থেকে আর ছুটি নেবে না, ছুটিও নেবে না, সেশন লিভ করবে না। এটা ফোর্স করে কিছু নয়, সবাই নিজের স্ব ইচ্ছে বলেছে আমরা কোন স্টেশন লিভ করব। ক্লাইমেট চেঞ্জটা দেখা গেছে একটা বিশাল বিষয় কৃষির ক্ষেত্রে এবং মানে অন্য বাগিচা ফসলের ক্ষেত্রে। তো এই ক্ষেত্রে কোনো হোলিস্টিক প্ল্যান আছে কিভাবে? এটা আমাদের প্ল্যান আছে, সেই জন্য মুখ্যমন্ত্রী একটা রিভিউ মিটিং করেছে। ওয়াটার রিসোর্স, পাওয়ার, এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, পাওয়ার এবং ওয়াটার রিসোর্স, এই 4টা দপ্তর নিয়ে একটা মিটিং করেছে। এর মধ্যে আরেকটা মিটিং করব, কারণ ওয়াটার রিসোর্সের উপরে আমরা গুরুত্ব দিতে হবে টুডে টুমোরো। এবং আমরা এর মধ্যে বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য আমরা প্ল্যান করছি, অলরেডি কিছু ব্যবস্থা হয়েছে। প্লাস চেক ড্যামের জন্য আমরা আমাদের একটা স্কিম আছে, সেই স্কিমের মাধ্যমে আমরা SLNA সংস্থাটা তারা এটা করে, তাদের মাধ্যমে আমরা এই ব্যবস্থা করছি। আর আমরা ট্রেডার মাধ্যমে কিছু করছি। সোলারের উপরে যে সোলার দিয়ে একটা সোলার পাম্প যদি বসানো হয় কৃষি জমিতে, সেক্ষেত্রে আমরা 5 কানি জায়গা আরামসে করতে পারি। 25 বছর পর্যন্ত আর জলের কোনো অভাব হবে না। এবং এক্ষেত্রে আমরা নতুন যারা নিতে চান তাদের জন্য তারা 15,000 টাকা দেবে, আর 1,72,000 টাকা আমরা দপ্তর বহন করব। ট্রেডার মাধ্যমে আমরা এটা করছি। হিউজ নেই, না হলেও আমরা শুরু করে দিয়েছি। এর মধ্যে যে আমরা একটা জায়গায় গিয়েছিলাম, ভুট্টা ওই যে
ওই যে ভুট্টা দেখা যায়, যেখানে গেছিলাম সেখানে আমরা বলে এসেছিলাম তোমাদের একটা সোলার পাম্প বসিয়ে দেবো। পরের দিনে গিয়ে অরেঞ্জমেন্ট করে 3 দিনের মধ্যে তারা সোলার পাম্প বসিয়ে দিয়েছে। এরকম বিভিন্ন জায়গায় যারা দিচ্ছে তারা যেহেতু সেলফ হেল্প গ্রুপ, সেজন্য তাদের থেকে আমরা টাকা নিই। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তিগত করে 15,000 টাকা দিলে আমরা 1,72,000 যোগ করে তার পাম্প বসিয়ে দেব এবং তার পছন্দ মতো যারা কন্ট্রাক্টর তারা দিয়ে সেই কাজ করতে পারবে এবং জল উঠে এবং বেশ সাকসেস হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু বাসকারী জায়গার জন্য যথেষ্ট এবং 25 বছরের জন্য আর কোন রকম জলের কোনো অভাব হবে না। এরকম ভীষণ ব্যবস্থা আমরা করছি। সোলারের ব্যবস্থাটা আরো বেশি বাড়ানোর জন্য এটা আবার মনে রাখতে হবে, যেখানে গাছরা বেশি, যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছতে পারে না, সেখানে আবার আমি সোলার পাম্পে কিছু করতে পারবো। यहाँ में टिपरा मोथा पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। मैं आप सबको पहले थैंक यू बोलना चाहता हूं, आपने हमारे लिए थोड़ा वेट भी किया। वी अप्रिशिएट योर पेशेंस। मैं ये भी जानता हूं कि आपको इसके बाद कहीं और जाना है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, इसके लिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। वी बेसिकली वांटेड टू ब्रीफ, हम अपने मीडिया को ब्रीफ करना चाहते थे रिगार्डिंग जो असेंबली बजट सेशन में हुआ और पिछले 2 दिन में जो प्लेनरी सेशन में हुआ। 2 अलग चीज है। एक है द रोल ऑफ एमएलए बजट सेशन में, और उसके लिए मेरे संग मेरे एलओपी हैं यहाँ में, अनिमेश देवर्मा, हमारे संग एडीसी के चेयरमैन वेरी सीनियर लीडर जगदीश देवर्मा है, पार्टी प्रेसिडेंट विजय कुमार रांखोल है, ऑल माय एमएलए यहाँ में है, एमडीसीज ईएम्स हैं। मैं आपको सबसे पहले प्लेनरी सेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। प्लेनरी सेशन में हमने काफी रेजोल्यूशंस पास किए हैं। सबसे पहले हमारा रेजोल्यूशन है कि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर कोर आइडियोलॉजी डिमांड ऑफ थानसा एंड ग्रेटर तिपरा लैंड। पार्टी का यूनाइटेड पोजीशन है कि जब तक हम लोग अपने मूवमेंट में एक रहेंगे, जब तक हम अपने प्रॉमिस से, अपने वादा से, अपने जो गरीब पिपरासा को दिया है उनसे हम मुकरेंगे नहीं, तब तक हम अपना मूवमेंट को स्ट्रांग रख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी काफी बार पहले भी बात हुई, लेकिन उनका जो भी पोजीशन है हमको अपना पोजीशन से हटना नहीं चाहिए। ये हमारा फर्स्ट रेजोल्यूशन है। सेकंड रेजोल्यूशन है कि एडीसी में जो भी हमें बजट दिया गया है, काफी नहीं 2% दिया गया है, और एडीसी में जो हमारे संग अन्याय किया गया है उसके लिए भी हम अपना प्रेशर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा में रखेंगे। तीसरा पॉइंट है कि विलेज काउंसिल इलेक्शन जो आज तक नहीं हेल्ड किया गया, क्यों नहीं किया, उसके लिए हमने केस फाइल किया है और प्लेनरी सेशन में हमने ये भी रिजॉल्व किया है कि हम गवर्नमेंट को गांव में लड़ेंगे, रास्ते में लड़ेंगे और कोर्ट्स में भी लड़ेंगे। करप्शन इज ऑल्सो एन इश्यू जिसके खिलाफ हम लड़ेंगे। आज तक हमने सुना है कि ऑपोजिशन स्टेट गवर्नमेंट को बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट करप्ट है। त्रिपुरा में मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ लोग, कुछ मीडिया हाउसेस को लगता है कि तिपरा मोथा पावर में है और स्टेट गवर्नमेंट ऑपोजिशन में है। पहले बार आप ऑपोजिशन को अक्यूज कर रहे हो जबकि पावर में है कोई और गवर्नमेंट। तो हमने प्लेनरी सेशन में ये भी कहा है कि पार्टी को कंप्लीटली रिस्ट्रक्चर करेंगे, पार्टी को
पिरामिड सिस्टम से, मतलब कि नीचे से, प्राइमरी लेवल से, बूथ लेवल से, ब्लॉक लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से, सेंट्रल लेवल तक हम लोग करेंगे। और तिपरा मोथा ने और एक रेजोल्यूशन लिया है। एज एन आउटगोइंग चेयरमैन मैंने अपने तरफ से तिपरा मोथा को प्लेज किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक तिपरा मोथा का खुद का पार्टी ऑफिस बनेगा, जिसका पैसा मैं खुद दूंगा, क्योंकि अगर पार्टी को आगे बढ़ना है, सशक्त होना है, तो हमें एक संग ही आगे बढ़ना है और उसके लिए हमें पार्टी ऑफिसेस करना पड़ेगा। लास्ट हमने और एक रेजोल्यूशन लिया है कि थानसा को तोड़ने नहीं देंगे। आज स्क्रिप्ट के नाम में, लैंग्वेज के नाम में और मैंने जो सुना है रिलीजन के नाम, तिपरासा कम्युनिटी को तोड़ने का कोशिश किया जा रहा है। मणिपुर में जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो त्रिपुरा में हम होने नहीं देंगे। हमारा स्टांस क्लियर है, वी आर तिपरासास फर्स्ट, देन वी आर हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट। वी आर तिपरासास फर्स्ट, then we are Dev-Burma, Tripura, we are 19 to 19 communities. First we are Tiprasas, then we are all communities. तो लैंग्वेज के नाम में, डायलेक्ट के नाम में, रिलीजन के नाम में हम लोग अपने तिपरासा कम्युनिटी को तोड़ने का षड्यंत्र नहीं होने देंगे। असेंबली में I'm very proud, my leader of the opposition is here with me, all my MLAs are here, some who were suspended, some who were vocal. I'm very happy and I'm very proud that my MLAs, आपने CPM का भी 5 साल ऑपोजिशन में देखा, जब मानिक बाबू, ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, was the leader of the opposition, और आज तिपरा मोथा का भी ऑपोजिशन आपने देखा है। हमें कोई कुछ भी बोले, तिपरा मोथा ने 10,323 टीचर्स के बारे में बात किया, तिपरा मोथा ने ग्रेटर तिपरा लैंड के बारे में बात किया, तिपरा मोथा ने स्क्रिप्ट के बारे में बात किया, तिपरा मोथा ने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया, तिपरा मोथा ने एमएलए के बारे में बात किया, जिसको हमने खुले हाथ पकड़ा था असेंबली में ऑब्सीन वीडियो देखते हुए। तिपरा मोथा ने एक शंका था कि तिपरा मोथा सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी होकर एक ही कम्युनिटी के बारे में बात करेगा, लेकिन मीडिया शुड अप्रिशिएट दैट तिपरा मोथा ने जो प्रोटेस्ट किया है, ऑपोजिशन के दूसरे एमएलए के साथ भी किया, सीपीएम कांग्रेस के साथ भी किया, उसको पूरा इंडिया ने देखा। एंड आई एम अपलॉडिंग माय एमएलए, मेनी ऑफ देम हु आर फर्स्ट टाइम एमएलए, कि आपने डरा नहीं, आपने दिल का बात, जो जनता का दिल का बात था, उसको आपने सबके सामने रखा। आपको एक्सपेल किया गया, आपको सस्पेंड किया गया, हमको चिंता नहीं है, हमने ऑन रिकॉर्ड अपना मुद्दा बात रखा। गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए। मैं किसी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर में, आई डू नॉट वांट टू टॉक अगेंस्ट एनीवन पर्सनली, बट गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्ड ऑन the discrimination towards the Tiprasa people living in the ADC area, 2% budget and 98% budget for other areas and 2% budget for Tiprasa.
ये सबका साथ सबका विकास नहीं होता। भिखारी नहीं है हम, देश के नागरिक हैं। गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा हैज टू रिस्पॉन्ड। गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा हैज टू रिस्पॉन्ड कि अभी तक आपने एथिक्स कमेटी में भेज दिया, उस कमेटी में भेज दिया, आपने खुले हाथ देखा है कि एक व्यक्ति ने असेंबली का गरिमा को नीचे किया। डिग्निटी ऑफ द हाउस हैज बीन ब्रॉट डाउन। आपको लगता है कि हमारे एमएलए ने टेबल में जंप किया तो उन्होंने डिग्निटी गिराया? जब कोई वीडियो देख रहा था तो उस समय गरिमा नहीं गिरा। द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन व्हाई नो एक्शन हैज बीन टेकन। The government has a lot of explanation to do, but I would prefer if my leader of the opposition says something on that. उसके बाद अगर आपका कोई भी सवाल हो strictly regarding plenary session or the role of our opposition MLAs in assembly, all of us are free to answer. Thank you. Take the question. Questions, sir. আপনার নাম কি দাদা? আপনার নাম? আপনি কি which newspaper are you from? আচ্ছা, তো প্রতিবাদী কলম তো এমনি লিখবে। আমি বলেছি না আপনি ইংলিশ পড়তে পারেন না, আপনি হিন্দি বুঝতে পারেন? হ্যাঁ, কি বলেছি আমি? না না, আমি ভিডিওতে আছে না, আপনি ভিডিওতে আছে, আপনি देखें ना আমি কি বলেছি। हमेशा नहीं देखे, आप हमेशा बात को ट्विस्ट करता है। देखिए, डोंट ट्विस्ट द लैंग्वेज। मैंने क्या बोला? मानिक बाबू इज नो लॉन्गर द लीडर ऑफ इन द सीपीएम पार्टी, तो वो सीपीएम छोड़ दिया। सोनिया गांधी इज नो लॉन्गर द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, सो क्या वो कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया? अमित नहीं, आपने बोला छोड़ दिया पॉलिटिक्स। अमित शाह इज नो लॉन्गर द बीजेपी प्रेसिडेंट, था ना, आज जेपी नड्डा जी है, तो क्या वो पॉलिटिक्स छोड़ दिया? मैंने बोला है कि मैंने चेयरमैन का पद छोड़ा है पार्टी में। जब तक मेरे अंदर खून है, आई एम अ तिपरा मोथा वॉरियर। सो डू नॉट चेंज माई लैंग्वेज। हमेशा मेरा लैंग्वेज को ट्विस्ट किया जाता है, इसके लिए मैं आपको भी बोल रहा हूं। आई डू नॉट अप्रिशिएट सच सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज। I have said that I am a warrior of the party. I will continue to fight for my ideology, Thansa, Greater Tripura land. I will not leaving Tripura Motha. I said I am no longer going to continue as a chairman of Tripura Motha because the constitution of Tripura Motha does not allow a chairman. That is what I have said. I hope everybody is clear on that. Huh? Earlier when you started, you had characterized the role of President different. You see, as per the Election Commission of India norm, you cannot have a president and a chairman. And I've done 2.5 years. I've not been well. I've traveled. I want to go and meet my party workers. I want to do other things. I want to serve my party. Why can't Manik Babu is no longer the leader of the opposition? Is he not the member of the CPM? Rahul Gandhi is no longer Congress president. Is he no longer the member of the Congress? Amit Bhai was the longest time BJP president. He is no longer president. वो खत्म छोड़ दिया BJP. I am an elected MDC from Takalchala, Jampujala. I am ARC chairman. I am a Tiprasa warrior. Who says that after 5 years I cannot come back? Many times people have left and come back. Gadkari was president, he is no longer president. What I don't appreciate, Devraj, is जिसको समझना समझ जाते हैं, लेकिन बहुत लोग हमारे तिपरासा वर्कर का मोरल को गिराने के लिए बोलते इसे तो पॉलिटिक्स छोड़ दिया, भाग गया। उजैनता पैलेस देख के भागूंगा मैं, अपने लोगों को छोड़ के मैं भागूंगा। I want to go and reach out to my workers. I want to build party. I want to build party from the grassroots. And ये पार्टी और ये पार्टी हैज टू गो बैक टू द पीपल। मैं ऑपोजिशन से भी कुछ सीखता हूं।
मैंने बीजेपी से भी कुछ सीखा है, मैंने सीपीएम से भी कुछ सीखा है। ओपोनेंट हो सकते हैं, लेकिन मैंने सीखा है कि अगर आपने कोई पार्टी बनाया जिसमें सिर्फ खुद का परिवार ही आगे बढ़ेगा, तो पार्टी में लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं चाहता हूं कि ये लोग तो गरीब परिवार से आते हैं, इनको तो चांस मिलना चाहिए, तो मैंने इनको चांस दिया है। मैं तो पार्टी में हूं, लोग मुझे प्यार से बुबागरा बोलते हैं, बुबागरा कहां जाएगा? लेकिन ये परिवारवाद नहीं होगा। एंड आई वांट दिस पार्टी टू गो टू द ग्रास रूट्स, एंड जो मैं आज कर रहा हूं, दूसरे पार्टीज को भी मुझसे देखकर मुझसे सीखना चाहिए। सब लोग बलिदान, सैक्रिफाइस बोलते हैं, मैंने अपना पर्सनल पोजीशन सैक्रिफाइस किया कि अपने लोगों को एक मौका दूं, प्लेटफॉर्म दूं। दूसरे पार्टीज को भी ये करना चाहिए। क्या आपको वो मालूम पड़ेगा? आप पूछिए कि बीजेपी का मेरे संग क्या स्टांस होगा, कांग्रेस का मेरे तरफ क्या स्टांस होगा। मैं भी 49th ओवर में मैं मैच जीतना चाहता हूं। कभी कभी सोच समझ के हमको करना चाहिए, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं, जिसका स्टांस हमारे कम्युनिटी के डेवलपमेंट के बारे होगा, जिसका स्टांस हमारे कम्युनिटी के अधिकार के बारे होगा, जिसका स्टांस हमारे कम्युनिटी को ना तोड़ने का एजेंडा में होगा, हम उसके संग बात कर सकते हैं, वरना वी आर न्यूट्रल। बीजेपी ने आपका जो डिमांड है वो फुलफिल करेगा, तो उस टाइम आप बीजेपी का चैलेंज करके और आप इलेक्शन लड़ेंगे। अगर फुलफिल नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। अगर नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया, तो दूसरे पार्टीज भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। कोई पूरा जिंदगी तो हमको भी तो देखना है। अगर हमारे संग नहीं आएंगे तो हम हराएंगे। आई थिंक अनिमेश, यू सेड समथिंग राइटली ना, दैट वी कैन नॉट इन इंडिया देयर इज एनडीए एंड यूपीए। If NDA does not agree to us, then we have all options open. We started the process right away. By September we'll end it. Absolutely. But I will not reveal it now, because then the police and the state government will take enough precautions to ensure that we do not get any permission. But we will go for, if our demands are not met, we are going to go for massive agitation. Agitation which Tripura may not have seen before. Agitation which Tripura may not have seen before. But peaceful agitation, mind you. Do not get worried. Peaceful agitation. But agitation for our rights, not to beat up a poor innocent person or not to discriminate any other community, for our rights, but we will go for massive agitation for our demand. And we have already prepared it. We are not going to tell you when, but we'll do it, because if we tell you now, then we will not get necessary permissions. I think ideally there should be a one-on-one fight. If Lok Sabha has to happen, it should be a one-on-one fight instead of a three-corner fight. That's my personal view, but party will also sit down and take a decision, I think, when the time comes. One-on-one fight regarding against BJP. Or against any other party. You are intelligent, ma'am. I think you know what lies between the lines. So I think you're intelligent enough to know what I'm indicating. Vijay Kumar Rankhol, I Club Thong. Animesh Verma, I Club Thong. Jagdish Verma, I Club Thong. Kubagra, I Club Thong. Why should people not stay
anything. The fact is, as I said, ये पार्टी मैंने अपने लिए नहीं बनाया. मुझे मेरा कुछ पर्सनल एम्बिशन नहीं है मिनिस्टर बनने के लिए. मेरा कोई एम्बिशन नहीं है कोई पोस्ट ऑक्यूपाई करने के लिए. लोगों को प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा. लोगों को जिस दिन एक पैलेस में महाराजा बैठा हुआ को रिप्लेस करके एक साधारण इंसान या एक साधारण महिला, ये लोग मुझे रिप्लेस करेंगे, क्या मैसेज जाएगा कि तिपरा मोथा में एक गरीब किसान का बेटा भी, एक गरीब टीचर का बेटा भी, बेटी भी ऊपर तक पहुंच सकता है. तभी तो लोग पार्टी में आएंगे. तभी तो लगेगा हाँ मेरा चांस है. अगर सबको लगेगा कि एक ही परिवार से प्रेसिडेंट बनेगा, उसके बाद उसका बहन कुछ बनेगा, उसके बाद उसका माँ कुछ बनेगा, उसका बेटा कुछ बनेगा, तो लोग पार्टी में क्यों रहेंगे? I have said, we have very clearly said the party has to be built from the ground, and we are going to also, I have already promised, pledged. I have pledged in all the 8 districts, zonals, we are going to make party office, and we are going to construct party office, and we are going to make block committees based on sub-zonal, district committees, primary committees, and central committees. And the entire process should be over by the month of September. You were twice in the speech in the state that executive members, CPADC, those who are elected, they should be even prepared to submit their resolution. Why this question is coming? Because you are happy with your MLs. नहीं, The way they have dealt. देखो हमारा सबसे वीक पॉइंट क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि एडीसी में आप पावर में हो और तब पैसा भी नहीं देते. गरीब जनता को तो मालूम नहीं है कि पैसा नहीं आया या कम पैसा आया. ठीक है, तो मैंने कहा कि जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था डायरेक्ट फंडिंग होगा, कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगा, 15 फाइनेंस कमीशन से पैसा आएगा, वीसी इलेक्शंस भी नहीं कर रहे, तो वी शुड बी रेडी. अगर जरूरत पड़े तो गवर्नर को जाके बोलो आप पैसा भी नहीं देते हैं, आप हमारा बिल भी पास नहीं करते, कस्टमरी बिल पास नहीं किया आपने, पुलिस बिल का मतलब फाइनेंस आपने नहीं दिया, आपने हमने इतने बिल्स भेजे हैं, आपने कुछ पास नहीं किया. तो आप ऐसा कीजिए, अगर आप हमें चाहते नहीं तो ये लीजिए हमारा इस्तीफा, गिव इट टू द इलेक्शन करो. हमको पावर नहीं चाहिए, हमको अपने लोगों का सर्वाइवल जस्टिस चाहिए. how many schools have single teacher, Ravindra Babu? 160 schools in ADC have single teacher. This is in ADC till primary level, till class 5, 6. He is my education EM. Single teacher? Yes. Single teacher. तो आप मुझे बताइए, ये क्वालिटी एजुकेशन है. मैं माँ बाप को क्या बोलूं कि आप अपना बच्चा को एडीसी स्कूल में भेजिए, सिंगल टीचर. गवर्नमेंट को बोला कि उनके सैलरी के थोड़ा पैसा भेजिए, गवर्नर हाँ बोलता है, गवर्नमेंट भेजते ही नहीं. तो क्या बच्चा वेट करे जब तक गवर्नमेंट पैसा भेजे, बच्चा का 2, 3, 4 साल खत्म हो जाए? वही बच्चा तब प्राइवेट स्कूल में जाता है, बच्चे को ट्यूशन फीस डालना पड़ता है, माँ बाप को कष्ट होता है. तो हमको तो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान, आपको नहीं लगता कि आप डिनाई कर रहे हैं एक कम्युनिटी को? अच्छा, एक मैं बात अच्छे तरीके से बोलना चाहता हूं. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड मी वेरी क्लियरली. असेंबली इलेक्शन में तिपरासा ने तो मोथा को वोट किया, कुछ तिपरासा ने तो सीपीएम को भी वोट किया, कुछ तिपरासा ने बीजेपी को भी वोट किया, कुछ तिपरासा ने आईपीएफटी को वोट किया, इसके लिए शुक्ला जीता. तो क्या वो तिपरासा भी तो एडीसी के अंदर रहते हैं, उनको 2% क्यों मिल रहा है, जबकि जो बाहर में है एडीसी के उनको सबसे ज्यादा मिल रहा है? आप तो पूरा
तिपरा मोथा के नाम में आप पूरा कम्युनिटी को सजा दे रहे हो। एंड हांसा को तोड़ने का बात, मैंने स्टेटमेंट देखा, पीपल हु बिलोंग टू क्रिश्चियन कम्युनिटीज, उनको एसटी हटा दिया जाओ। स्टेट गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? आप लोग तो न्यूज़पेपर में रोज, मैं तो विलन नंबर 1 हूं। क्या रिस्पॉन्स है? जब एक सिटिंग एमएलए ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि जो भी एसटी है, जो क्रिश्चियन है, दे विल बी नॉट गिवन एसटी स्टेटस, हटा दिया जाएगा। कुछ रिस्पॉन्स स्टेट गवर्नमेंट का कुछ रिस्पॉन्स है? सांसद तोड़ने का पूरा चक्कर है ये। तो मिजोरम में क्या होगा? मिजोरम का क्रिश्चियन इज एसटी और त्रिपुरा ने, ये हिंदुस्तान, तो जहां तक मैंने संविधान पढ़ा था, ये तो नहीं लिखा था। तो ये क्या चल रहा है? ऐसा हम स्टेट को आगे ले जाएंगे? इसको बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। So these are all important questions. We've seen that people of the government are saying that it is not able to keep the uses. They have categorically said the uses of the money that has been. You should answer your deputy. They are not getting the money, and moreover, they are also saying that the development in the state is a major part is also taking in the agency. So they are justifying that development in the agency areas only. So we have to. See, when this issue came up in the assembly, in the last assembly, I challenged the government on the floor of assembly, saying that in 80% cases, we have already sent the UC to the state government, and moreover, the CAG report says state government could not send 50 to 60% of the work completed, okay, by the state government. That UC has not gone to the central government. You please go through the CAG report. Yes, and also we question the state government. Please come out with the document or proof that we have not sent any UC to the state government. They could not reply. You already saw the day when we discussed CART motion, Honorable Finance Minister of the state, he did not reply to our question. My one question was, Finance Minister said that from divisible pool, they have allotted 39% of the state budget to TTABC area. I asked him, please show the proof. On pen and paper, 672 crores has been given to us. Out of that, the state deputed staff working in TTABC administration, for them only, more than 200 crores. 208 crores. They are saying, so what is left for us? They did not reply. Even Honorable Chief Minister, when he was talking on the CART motion, he did not reply to our question. So this is the situation. Now, if they tell that we have not sent the UC, let any auditing authority comes to addition. I want to respond. सबको रिस्पॉन्ड। उन्होंने कहा है कि हमने 80%, आपने कहा कि 60, 80% नहीं, आपने कहा कि 80% में हमने यूसी नहीं भेजा है। नहीं, आप उनको बोलिए प्रूफ दिखाने के लिए, ठीक है? And also you will remember, I told in the house that please deploy third party and make audit. They did not reply to that also. They could have said, yes, we are going to send or CAG or whatever authority is there. They did not answer. In this fight of UP and law,
ultimately the people living in the. अच्छा वीसी, आप मुझे बताओ, वीसी इलेक्शन में पैसा तो गांव में आता है। आई थिंक जगदीश बाबू मैं राइट हूं? आपने वीसी इलेक्शन क्यों नहीं कराया? मुझे एक सवाल बताइए, वीसी इलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं कराया? कोरोना है, लास्ट एक्सक्यूज था कोरोना, उसके बाद एक्सक्यूज था कि ब्रू शरणार्थी को वोटर एनलिस्ट, उसके बाद हुआ असेंबली इलेक्शन, 5 महीना हो गया, क्यों नहीं करा रहे? हमारे संग अलायंस करो, इलेक्शन करा देंगे। हाथ ट्विस्ट करके आप अगर हम लोगों को बोलोगे कि दोस्ती करो, अगर दोस्ती करना है तो हमारा लोगों को, मैंने अनिमेश के बारे में कुछ पूछा, is he asking anything for himself? Is he asking anything for himself? Am I asking anything for myself? हम लोग ने अपने बारे कुछ मांगा है? हमने बोला कि लोगों को दो कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन। जो गलती आईपीएससी ने 2018 में किया, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एनसी पेपर, मेवार यहां में है, मेवार ने मुझे खुद बोला, महाराज जो गलती हमने किया 2018 में आप मत कीजिए। तो जब तक हम लोगों को राइटिंग में अपना डिमांड नहीं मिलता है, हम अलायंस नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जब तक हम लोग उनका बात नहीं मानेंगे तो वो वीसी इलेक्शन नहीं कराएंगे, हमारे गरीब लोगों को सजा देंगे। दैट इज वेरी रॉन्ग। ऐसा देश नहीं चलता, ऐसा राज्य नहीं चलता। Then what do you want me to do? Do you want me to उनको बोले आइए तशरीफ रखिए? What situation the agency is running? Because the finances, when no finances there, how can you run the agency? There is a mistake on our part also, and my chairman is here. I think, Chairman Sahab, with your due permission, I think we should invite all of them. आप सब लोगों को हम बस में अच्छा सा एक दिन 1 day एक्सकर्शन के लिए ले जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कंडीशन है अगरतला से 20, 25, 30, 40। मैं ढलाई के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन्नकोटी नॉर्थ त्रिपुरा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं साउथ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। आप वहीं जाके देखिए क्या कंडीशन। अगर स्टेट के पास पैसा ही नहीं है तो अलग बात। उस शंभूलाल चाकमा बोल रहा है छामनू में रास्ता अच्छा बन गया, छामनू में पानी आ गया, छामनू में मोदी जी का सपना आ गया, स्कूल बन गया। आप सिर्फ छामनू जाइए, हालछरा जाइए, गोविंदबारी जाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये स्वर्ग है या असलियत है। मैं आपको ले जाऊंगा, आप जाके देख लीजिए। फ्रेंड देने के बाद आप कुछ 2-3 बार कह चुके हैं पार्टी की मीटिंग में, और आज दिल्ली में महाजोश लेकर जा रहा है, और यहाँ में आपकी पार्टी में लोकसभा इलेक्शन के लिए कोई ठीक से काम नहीं हो रहा है, मतलब बातें हो रहा है। तो आप किसको वेट कर रहा है, क्या वेट कर रहा है जो आपको इतना देर लगे? जो सरकार में है वो त्रिपुरा का दोषी को कंपैक्ट में देने के लिए जो काम कर रहा है, लेकिन आपकी पार्टी किसको वेट कर रहा है ऐसा लग रहा है? आपको लग रहा है मैं वेट कर रहा हूँ? तो आप नहीं, आपने मुझे सवाल पूछा, आपने वो के लिए आप सीधे क्यों अब तक कोई मतलब काम नहीं हो रहा है? अच्छा, आपको लगता है प्रचार नहीं हो रहा है? लोकसभा के लिए तो आपका कोई काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस का हो रहा है? तो कांग्रेस का हो रहा है, मतलब वो दिल्ली में महाजन हो रहा है। मैं दिल्ली को देख के अपना पॉलिटिक्स क्यों करूं रे? मैं अपना गांव का तिपरासा को देख के अपना अधिकार के बारे में बात करूंगा। यही तो प्रॉब्लम है, आपको हमेशा ऊपर देखना पड़ता है, अपने आसपास देखो। ये क्या सीपीएम महाजोट में दिल्ली में मीटिंग कर रहा है, तो यहां में सीपीएम क्या दिल्ली का महाजोट बात करके चलेगा? नहीं, लोकल पार्टी सेंटिमेंट से चलेगा।
तो मैं दिल्ली को देखकर मैंने दिल्ली को देखकर असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के संग अलायंस किया? नहीं। लोकल सेंटिमेंट देखिए, लोकसभा का इलेक्शन त्रिपुरा में लड़ा जाएगा, दिल्ली में नहीं लड़ा जाएगा। तो मैं अपना प्रिपरेशन जो कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मेरा प्रिपरेशन होगा बीसी इलेक्शन को जीतना। अगर आप बीसी इलेक्शन को अप्रैल में करोगे तो कैसे चलेगा? भास्कर है हमें लॉयर, हमारा केस, आई फॉरगॉट टू टेल यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा केस हाई कोर्ट में एडमिट हो चुका है, कंटेम्प्ट फाइल हो गया है। आई थिंक वेडनेसडे को शायद हियरिंग हो सकता है। हमने चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाया है। अब हाई कोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट जवाब देना पड़ेगा कि बीसी इलेक्शन क्यों नहीं हुआ। दिल्ली को मालूम नहीं है कि गांव में क्या हो रहा है, दिल्ली को यह भी मालूम नहीं है तिपरासा कौन है। इसी के लिए तो तिपरासा आज ये पोजीशन में है। हमको एजिटेशन करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले ये बोला, एजिटेशन, मैसिव एजिटेशन करना पड़ेगा। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, कुछ फोर्सेस है जो मणिपुर का एक्सपेरिमेंट त्रिपुरा में करने का कोशिश कर रहा है। जो मणिपुर में हुआ है, आपको बंगाल में 18 लोग मर गए पंचायत में, आपको हा प्रेसिडेंट रूल। मणिपुर में 140 लोग मर गए, स्कूल बंद है, चर्चेस जल गए, मंदिर जल गए, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। तो ये भी, यहां में भी डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी शुरू होने वाला है, मैं जानता हूं। इसी के लिए हमारा एजिटेशन मैसिव होगा, लेकिन शांति से होगा, किसी का अगेंस्ट होगा। मार धाड़ से कुछ नहीं मिलने वाला मेरे दोस्त। दिमाग से, ये 2023 है, दिमाग से फाइट करना पड़ेगा, वरना 2 मिनट में ये लोग बोलेंगे ये लोग कम्युनल है, ये लोग उग्रपंथी है, ये लोग जंगली है, ये लोग नंगे हैं। हमको तो यही बोल के हम लोगों को नीचे रखा गया। इतना बेवकूफ नहीं हूं, और मैं किसी और का फाइट भी फ्री में नहीं लड़ने वाला हूं। अगर आप हमको हमारा डिमांड में सपोर्ट करोगे तब मेरा सपोर्ट मिलेगा और हमारा सपोर्ट मिलेगा। मैंने आपको बताया है ना, मैं अभी बोल दूं तो उन लोग पुलिस परमिशन नहीं देगा। अगर किसी को करना है तो मत बोलो, इफ यू वांट टू डू इट, डोंट शो इट, विल डू इट। I think this is okay. Okay. Thank you. আচ্ছা, ইতনা সব লোক কুছ পাশে আছেন আমাদের স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রাক্তন কার্যনির্বাহী সদস্য এবং জেএমপি নেতা রাজেন্দ্র রিয়াং মহোদয়, এবং আমাদের প্রাক্তন এমবিসি এবং টিউএফ এর নেতা কুমুদ দেববর্মা মহোদয়। আমরা আজকে বিশেষ করে এডিসি প্রশাসনের কাজকর্ম সম্পর্কে আমরা কিছু আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, রাজ্যের মানুষের আপনাদের মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। এডিসি প্রশাসন 3 বছর রানিং চলছে, 2 বছর প্রায় 5 মাস চলছে, কিন্তু যে আশা আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে এডিসি প্রশাসনকে সেখানে রাজ্যের মানুষ, বিশেষত এডিসি এলাকার মানুষ যে ভোট দিয়ে তাদেরকে জিতিয়েছিল, সেই আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে এডিসি প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। এবং এই ব্যর্থতার মূল কারণটা হচ্ছে আসলে এডিসিতে তারা যেরকমভাবে পরিকল্পনা করে যেরকমভাবে কাজ করবার কথা সেরকমভাবে কাজ হচ্ছে না, বরংস একটা মাথা ভারী সেখানে প্রশাসনের মধ্যে কার্যনির্বাহী যে সদস্য আছে, কমিটি আছে, তার উপর একটা মাথা ভারী প্রশাসন বসিয়ে এই আসলে কাজকর্ম, আমাদের মনে হয় এই কাজকর্মটাকে সেরকমভাবে সুচারুভাবে করতে সেখানে ব্যর্থ হচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করলাম এডিসি প্রশাসন এখন
তাদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য 3 জন অ্যাডভাইজারি কমিটি সেখানে আছে। মাননীয় প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মহোদয় এমডিসি ও ভোটে, মাননীয় বিজয় রাঙ্খল মহোদয় এক্স এমএলএ এবং ক্যাপ্টেন জে কে রাঠে, এই 3 জন তাদের পরামর্শদাতা অ্যাডভাইজার হিসেবে সেখানে কাজ করছে। এছাড়া আরেকজন লিগ্যাল অ্যাডভাইজারি কমিটি মেম্বার লিগ্যাল অ্যাডভাইজার হিসেবে আরেকজন সেখানে বলা যেতে পারে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েই বসানো হয়েছে। এটাও একজন প্রাক্তন বিচারপতিকে সেখানে লিগ্যাল অ্যাডভাইজারি নামে সেখানে বসানো হয়েছে। ইদানিং চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বারের অ্যাডভাইজারি হিসাবে রাজস্থান থেকে সঞ্জীব কুমারকে সেখানে এই মাসের শুরুতে সেখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে বসিয়েছে। অর্থাৎ এখন বলা যেতে পারে 5 জন অ্যাডভাইজারি সেখানে এডিসি মাথায় সেখানে কাজ করছে। কি কাজ করছে আমরা কেউ জানি না, রাজ্যের মানুষ জানে না, এডিসি এলাকার মানুষ জানে না। এটা একটা মাথাভারী প্রশাসনের উপর একটা মাথাভারী প্রশাসন সেখানে বসানো হয়েছে। এছাড়া আমরা লক্ষ্য করলাম যেখানে টাকা নাই বলে ওরা চেঁচামেচি করছে, কাজ করতে পারছে না। এগুলোতেও টাকা খরচ হচ্ছে যেমন, তেমনি এডিসিতে নিজস্ব রুট করে গাড়ি সেখানে পরিচালনা করবার মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। এর সত্ত্বেও রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান করে সেখানে একজনকে গাড়ি বাবদ বেতন ভাতা সেখানে দেওয়া হয়েছে। ট্যুরিজমে খুলনা একটা পার্ক ছাড়া সেরকমভাবে ট্যুরিজমে কোনো অ্যাক্টিভিটিস এডিসি নেই। এই পুরো ট্যুরিজম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সেখানে করা হয়েছে। রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হচ্ছে এমডিসি মাননীয় গণেশ দেববর্মা। ট্যুরিজম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হচ্ছে মাননীয় এমডিসি সদাগর কলয়। স্পোর্টস কাউন্সিলের এডিসি প্রশাসন বামফ্রন্ট যখন থাকাকালীন সেখানে জডু একটা স্কুল, জিমন্যাস্টিকের একটা স্কুল আছে। এছাড়া সেখানে সেরকম কিছু নেই। এরপরও স্পোর্টস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সেখানে মাননীয় এমডিসি ধীরেন্দ্র দেববর্মাকে করা হয়েছে। পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি চেয়ারম্যান মাননীয় রবীন্দ্র দেববর্মা, সিমনা এডিসি কেন্দ্রের মাননীয় সদস্যকে সেখানে চেয়ারম্যান করে প্রত্যেক চেয়ারম্যানকে সেখানে গাড়ি ভাড়া বাবদ 50,000 টাকা করে সেখানে দেওয়া হচ্ছে। অথচ এডিসি মেম্বাররা সেখানে এডিসি মেম্বার হিসাবে 40-42,000 টাকা সেখানে 42,000 টাকা করে টাকা পায়। এটা ব্যতি রেখে এই টাকাগুলো সেখানে পাচ্ছে প্রতি মাসে। এবং এছাড়া 8টা জোনাল আছে, 44টা সাব জোনাল আছে। এই জোনালগুলিতে সাধারণত বামফ্রন্ট প্রশাসন যখন ছিল একজনই চেয়ারম্যান ছিলেন। সে এমডিসি হতে পারে, এমএলএ হতে পারে, বা যে কেউকে সেখানে নোটিফাই করে চেয়ারম্যান করা যেতে পারে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম এখন কোনো চেয়ারম্যানে জোনালে 3 জন 4 জন করে পর্যন্ত চেয়ারম্যান হচ্ছে। চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যান, এডিশনাল চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, তাদেরও সেখানে বেতন ভাতা সেখানে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে 44টা সাবজোনাল একইভাবে সেখানেও সাবজোনালের চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যান, এডিশনাল চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান। যেমন ওয়েস্ট জোনে এখন 3 জন এরকম চেয়ারম্যান, এডিশনাল চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান আছে। তাদেরকেও বেতন ভাতা সেখানে দেওয়া হচ্ছে। এতে করে দেখলাম আমরা জোনাল, সাবজোনাল থেকে জোনাল থেকে এক্সিকিউটিভ কমিটি পর্যন্ত সর্বত্র চেয়ারম্যান অ্যাডভাইজার করে একটা ওই সরকারি আধিকারিক বা যেখানে কমিটির উপর একটা মাথা ভারী একটা কমিটি সেখানে বসিয়ে
আসলে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না, মাঝখানে প্রচুর টাকা, সেখানে বেতন ভাতা, গাড়ি, এই যে চিফ অ্যাডভাইজার বা লিগ্যাল অ্যাডভাইজার, এগুলি তাদের জন্য বেতন ভাতা থেকে আরম্ভ করে গাড়ি, কোয়ার্টার, এগুলির জন্য প্রচুর টাকা পয়সা সেখানে খরচ করতে হচ্ছে। কাজে যেখানে এডিসি প্রশাসন থেকে প্রায় 80-85 জন হবে, তারা 4-5 মাস ধরে কেউ মারা গেছেন, কেউ রিটায়ার্ড হয়েছেন, তাদের সেখানে পেনশন দেওয়া যাচ্ছে না, তাদের গ্র্যাজুইটি দেওয়া যাচ্ছে না, লিভ স্যালারি দেওয়া যাচ্ছে না, এমনকি জিপিএফ এর যে টাকা, তাদের জমানো টাকা, এগুলি পর্যন্ত দেওয়া যাচ্ছে না। প্রায় 80-90 জন এরকম আছে কর্মচারীরা ইতিমধ্যে রিটায়ার্ড করেছে, তাদের বেতন ভাতা ও পর্যন্ত সেখানে চুকিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, অথচ এই অ্যাডভাইজারের নামে এগুলি চলছে। 3 নম্বর আমরা যেটা বলতে চাইছি যে আসলে এগুলি যেমন কর্মচারীদের সেখানে ডিপ্রাইভ হচ্ছে, রিটায়ার্ড যারা হচ্ছে বা যারা গেছেন, তাদের ক্ষেত্রে এই গ্র্যাজুইটি, লিভ স্যালারি থেকে বিভিন্ন তাদের যে পাওয়ার কথা টাকা, এগুলি যেমন পাচ্ছে না, ঠিক তেমনি এডিসি প্রশাসন থেকে, বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকাকালীন জুমিয়াদের, বিশেষ করে জুমিয়াদের জুম 20 থেকে জুম 16 থেকে আরম্ভ করে জুম কাটা পর্যন্ত তাদের বিভিন্নভাবে আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হতো। কিন্তু এডিসি প্রশাসন ত্রিপুরা মথা আসার পর তাদের কোনো ধরনের সাহায্য, 1 টাকাও সাহায্য সেখানে দেওয়া হচ্ছে না। 15-16 হাজার সেরকমভাবে জুমিয়া পরিবার আছে, তাদেরকে সেখানে সাহায্য করা হচ্ছে না। এবং আমরা দেখছি এর ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষ বা রাজ্যের সাধারণ মানুষ এখন আর্থিক ভয়ঙ্কর একটা অবস্থার মধ্যে আছে, হাহাকার অবস্থার মধ্যে আছে। কেউ কেউ বিশেষ করে উত্তর ত্রিপুরায় ধলাই ডিস্ট্রিক্ট, এমনকি প্রায় 8টা ডিস্ট্রিক্ট এলাকায় গোটা রাজ্যেই এটা বলা যেতে পারে বিভিন্নভাবে আর্থিক অনটনের মধ্যে মানুষ সেখানে আছে। মিজোরামে গিয়ে সেখানে কাজকর্ম করতে হচ্ছে, বাংলাদেশে ওই পারে গিয়ে গন্ধকি সেখানে সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে, অথচ জুমিয়াদের জন্য টাকা নেই, সাধারণ মানুষের জন্য টাকা নেই। হ্যাঁ, কিন্তু এই সমস্ত অ্যাডভাইজার বা জোনাল চেয়ারম্যানের জন্য টাকার কোনো সমস্যা নেই। এবং 4 নম্বর আমরা যেটা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাইছি যে রেগাও প্রচণ্ড অপর্যাপ্ত। আমাদের এই যে এখন 4 মাস চলছে, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, কিন্তু এখন পর্যন্ত গড়ে 24 দিন কাজ সেখানে হয়েছে আজকে পর্যন্ত। এবং সবচেয়ে আমাদের মানে প্রান্তিক মিজোরাম সীমানা এলাকায়, মিজো, রিয়াং, চাকমা, ত্রিপুরি কমিউনিটি বসতি এলাকায়, যেখানটায় আরও বেশি কাজ হওয়ার কথা ছিল, জম্পুই হিল ব্লক, আজকে পর্যন্ত সেখানে হয়েছে মাত্র 14 দিনে রাখার কাজ। এবং সমতল এলাকায় আমাদের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বিধানসভা কেন্দ্র এলাকায় লেফুঙ্গা ব্লকে আজকে পর্যন্ত কাজ হয়েছে সেখানে 14.2 দিন, না 17 দিন। এবং টেপিনিয়া ব্লকে কাজ হয়েছে 13 দিন। এই করে রেগা ও একেবারে অপর্যাপ্ত। আর রেগাতে কাজ করতে গিয়ে এটা আপনারা সকলেই অবগত আছেন, সেখানে পেমেন্ট ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না। পেমেন্ট পেলেও 227 টাকা পেমেন্ট পাওয়ার কথা, সেখানে 160-170 টাকা, হায়েস্ট 180 টাকা পর্যন্ত সেখানে পেমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে। কারণ প্রতিটা কাজে ত্রিপুরা মথা এবং বিজেপি বিশেষ করে তাদের যে কি বলবো ক্যাডার, তাদের যে বাহিনী, সেখানে একটা কাজে 30 জন 40 জন সেখানে তদারকি করছে, লিডারি করছে। এবং ফলে যারা প্রকৃত কাজ করছে তারা প্রকৃত পেমেন্ট পাচ্ছে না, যারা কাজ করছে না তারা সেখানে এই কাজ না করেও
এই টাকার যে শেয়ারিং ওরা নিয়ে নিচ্ছে। আর বেশিরভাগ কাজ হচ্ছে ডোজারে, আরও সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ডোজারে কাজ হওয়াতে অর্ধেক রেগার শ্রমিক পাচ্ছে আর অর্ধেক ডোজারের জন্য সেখানে টাকা খরচ করতে হচ্ছে, ফলে রেগাও অপর্যাপ্ত চলছে। কাজেই আমরা চাই রেগার কাজ এটা আরও বাড়ানো হোক, না হলে মানুষ না খেয়ে মরবে। আমি কিছুদিন আগে আপনার দামসরাতে গিয়েছিলাম, সেখানে 13টা ভিলেজ কমিটি এলাকায় বলছে এখন 90% লোক দুবেলার বেশি ভাত খাওয়া অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছে। আমাদের রাজ্যে মানুষ কি ট্রাইবেল কি নন ট্রাইবেল 3 বেলা ভাত খেয়ে আমরা সকলেই অভ্যস্ত, কিন্তু ওই এলাকার মানুষ আসলে এরকম আকাল চলছে, 3 বেলা খাওয়ার মতো যোগান ওরা করে উঠতে পারছে না, ফলে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা সেখানে চলছে। এডিসি এলাকায় বিশেষ করে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুৎ একেবারে বেহাল অবস্থা সেখানে চলছে। উন্নয়নের কাজ এডিসি প্রশাসনের তরফ থেকে বলে, রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যে ডিপার্টমেন্টগুলো কাজ করছে একেবারে সম্পূর্ণভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে বলা যেতে পারে, কোনো কাজেই সেখানে হচ্ছে না। আমরা দেখছি অনুরূপভাবে এডিসি এলাকায় যে শিক্ষা ব্যবস্থা এটাও ভেঙে পড়েছে। কয়েকশো স্কুল গত 2022-23 আর্থিক বছরে ঝড়ে ভেঙে পড়েছিল। এই সমস্ত স্কুল ছাড়া এর কোনো ব্যবস্থা নেই। আমার কাছে ছবি আছে, আপনারা চাইলে আমি ছবি দিয়ে দিতে পারি। এবং ইতিমধ্যে 100টার মতো স্কুল এডিসি প্রশাসন থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। গত বছর প্রায় 80টার মতো 84টার মতো, এই বছর 16টার মতো এডিসি প্রশাসনের তরফ থেকে স্কুল বন্ধ করে দিয়েছে। আর অধিকাংশ স্কুলেই সিঙ্গেল টিচার, এমনকি রাজ্য সরকারের পরিচালিত সিনিয়র বেসি স্কুল, হাই স্কুলগুলো তো সেখানে পর্যাপ্ত শিক্ষক সেখানে থাকছে না। শিক্ষা ব্যবস্থা বলা যেতে পারে একেবারে ভেঙে পড়েছে। ফলে মাধ্যমিক যে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কীরকমভাবে কমেছে, 2018 শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল রাজ্যে 49,000। 2023-এ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে 38,116 জন, অর্থাৎ 10,884 জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কমেই গেছে। অথচ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বাড়ার কথা, আজকে 18 থেকে 23 6 বছরে এই সংখ্যা তো বাড়ার কথা, কিন্তু শিক্ষার্থী না বেড়ে শিক্ষার্থী কমেছে, এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। এবং শিক্ষার যে অবস্থাটা কি, খুমুলুং হেডকোয়ার্টারে খুমপুই একাডেমি টয়েল স্কুল, একটা ইংলিশ মিডিয়াম টয়েল স্কুল আছে, এটা এবার সিবিএসসি হয়েছে। সিবিএসসি রেজাল্টই হচ্ছে করুণ অবস্থা। 106 জন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে খুমপু একাডেমি থেকে, পাস করেছে 18 জন। হাইয়েস্ট মার্ক পেয়েছে 54%, ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করে নাই, অর্থাৎ পাস করেছে 14 থেকে 15% ছেলে মেয়ে পাস করেছে। খুমুলুং হেডকোয়ার্টারও কোয়ার্টারই যদি এই অবস্থা হয়, রাজ্যে কি অবস্থা চলছে এটা আপনাদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থিত করলাম। হ্যাঁ, মাধ্যমিকে সিবিএসসি, অথচ সিবিএসসি মানে তো পাসের হার সেখানে বাড়ার কথা, সেখানে কিভাবে সেখানে এই পাসের যে হার কিভাবে কমেছে, এটা এই শিক্ষা ব্যবস্থা তার উৎকৃষ্ট একটা প্রমাণ। আমরা এর মধ্যে যেটা বলতে চাইছি, অতি সত্বর ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করা। কারণ ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে না হলে পরে এখন মানুষের কথা বলার জায়গা সম্পূর্ণ তীব্রমতা বিজেপি আইপিএফটি কেড়ে নিয়েছে। এখন কথা বলার জায়গা নেই। ওদের ভিলেজ কমিটি গেজেট নোটিফাই করেছে এডিসি প্রশাসন থেকে চেয়ারম্যান, কিন্তু এগুলি প্রশাসনের কাজে সেরকমভাবে কোনো কাজেই লাগছে না। সেখানে ভিলেজ কমিটি আইনে আছে গ্রাম সংসদ করা, ওয়ার্ড সংসদ করা, বছরে বই ছাপিয়ে 2বার হিসাব দেওয়া, কোনো কিছুই হচ্ছে না।
এখন বলা যেতে পারে জোনাল, সাব জোনাল, ব্লক, ভিলেজ কমিটি অফিসগুলি আসলে লুটেরাদের আখ্যাতে সেখানে পরিণত হচ্ছে। ফলে ভিলেজ কমিটি এলাকায় সবচেয়ে বেশি হাহাকার চলছে, সেখানে নিয়ম কানুনের কোনো বালাই নাই। তাই আমরা চাই যে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অতি শীঘ্রই হোক। আজকে 2021-এ হওয়ার কথা ছিল, 21, 22, 23 3 বছর রানিং চলছে, ভিলেজ কমিটি নির্বাচন হচ্ছে না, অথচ সব নির্বাচন হচ্ছে। এটা কোনোভাবেই কাম্য না এবং এডিসির উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে, এই ভিলেজ গ্রামের মানুষের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে এই ভিলেজ কমিটির জন্য। কাজে ভিলেজ কমিটি ইমিডিয়েট যাতে করার ব্যবস্থা করা হয়। 6 নম্বর আমরা যেটা বলতে চাইছি যে ইতিমধ্যে এডিসি বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকাকালীন টাউন কমিটি আইন বিল পাস করে আমরা গভর্নরের কাছে পাঠিয়েছিলাম। এটা প্রায় 1 বছর হয়ে গেছে। এই টাউন কমিটি অ্যাক্ট, এটা বিল পাস হয়েছে, মাননীয় রাজ্যপাল এটাকে অ্যাপ্রুভ করেছে। কিন্তু এটা তো ফেলে রাখবার জন্য তো টাউন কমিটি বিল সেখানে পাস করা নয়। আমরা চাই টাউন কমিটি কোন কোন এলাকাকে টাউন কমিটি করা হবে এটা চিহ্নিত করা হোক। আমরা এডিসি প্রশাসন থাকতে, বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকতে 22টা এলাকাকে চিহ্নিত করে আমরা টাউন কমিটি করবার জন্য আমরা নির্দিষ্টভাবে এলাকাগুলি চিহ্নিত করেছিলাম। এখন ওরা নতুনভাবে প্রশাসনে গিয়েছে ত্রিপুরামথা। আমরা চাইব যে এই অতি শীঘ্রই কোন কোন এলাকাকে সেখানে টাউন কমিটি করা যেতে পারে এগুলি কার্যকরী কমিটিতে পাস করে আলাপ আলোচনা করে অতি শীঘ্রই টাউন কমিটি সেখানে জায়গা চিহ্নিত করে, এলাকা চিহ্নিত করে অতি সত্বর টাউন কমিটি, ভিলেজ কমিটির সাথে সাথে টাউন কমিটিও নির্বাচন যাতে করার ব্যবস্থা করা হয়। এবং এটা অথচ সবাই বলছে টাউন কমিটি চেঁচামেচি হচ্ছে, কিন্তু কাজ করবার জন্য এটা কোনো উদ্যোগ নেবে না, এটা তো হতে পারে না। তার জন্য আমরা এটা বলছি যে টাউন কমিটি যাতে করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এছাড়া আগামী 21 তারিখ বাদল অধিবেশন বসছে দিল্লিতে। এই বাদল অধিবেশনে 125তম সংবিধান সংশোধনী বিল এখনো পেন্ডিং পড়ে আছে। এটা কোনোভাবেই কালক্ষেপ করা যাবে না। এগুলি নিয়ে 2017 সাল থেকে এগুলি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে এবং বিজেপি রাজনীতি সদিচ্ছা সেখানে দেখাচ্ছে না। আমরা জোর দাবি জানাবো যে কোনো মূল্যে এটাকে পাস করার বন্দোবস্ত করা হোক। কারণ কিছুদিন পরেই আর 7-8 মাসের পরেই পার্লামেন্ট নির্বাচন হবে। কাজেই পার্লামেন্ট নির্বাচন পর আবার সেখানে কালক্ষেপ হবে। কাজেই কোনো ধরনের কালক্ষেপ না করে এই 125তম সংবিধান সংশোধনী বিল এটা পাস করে সেই বিলে এডিসিকে যে কথা বলা হয়েছে, সেখানে 40-42টা দপ্তর দেওয়ার জন্য সংস্থা রাখা হয়েছে। সেখানে 3টা পর্যায়ে আপনার ভিলেজ লেভেল কাউন্সিল, আপনার ডিস্ট্রিক্ট লেভেল কাউন্সিল বা এই যে টাউন লেভেল যে কাউন্সিল, এগুলি করার জন্য সংস্থা রাখা হয়েছে। কাজে এই সমস্ত সংস্থান রেখে এবং আমরা দাবি করছি যে 275-280 ধারা অনুসারে এডিসিকে টাকা পয়সা দিয়ে যাতে এই এডিসিকে এনফোর্সমেন্ট করার উদ্যোগ যাতে গ্রহণ করে। 7 নম্বর বিষয় হচ্ছে, আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যে আইন কমিশন যেটা ইউসিসি কমন সিভিল কোড আইন প্রণয়নের জন্য আইন কমিশন ইতিমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছে। আমরা যদিও গোটা দেশের মানুষ এর বিরুদ্ধে সেখানে প্রতিবাদ সেখানে করছে, কথা বলছে, আমরাও আমাদের পার্টির তরফ থেকেও এটা কিছুদিন আগেই সেখানে বলা হয়েছে। আমরা মনে করি এই ইউসিসি কোনো মতেই
সেখানে এটা প্রয়োগ করা চলবে না, এটা নিয়ে আইন প্রণয়ন করা চলবে না। কারণ এতে অটোনোমাসের যে পাওয়ারের কথা আমরা বলছি, অটোনোমাসের পাওয়ার সেখানে খর্বিত হবে। সেখানে তার ল্যান্ড রাইট, সেখানে সংরক্ষণ, যে এসটি এসসি ওবিসি যে সংরক্ষণ, এগুলি সেখানে খর্ব হবে। এবং চিরাচরিত আমাদের যে সমস্ত বিধি রয়েছে, এই বিধির উপর এটা ভয়ঙ্কর ধরনের আক্রমণ নেমে আসবে। বিশেষ করে আমাদের যে সমস্ত কাস্টম আছে, বিধি আছে, এই বিধির উপর এটা আক্রমণ হবে। কাজেই আমরা চাই ইসিসি এবং যদিও 21তম ইসিসি অলরেডি বলেছে যে এই মুহূর্তে এটা করার কোনো দরকারও পড়ে না, প্রয়োজনও পড়ে না। কাজেই এটা রাজনীতির স্বার্থে এগুলিকে সামনে, পার্লামেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভাজনের জন্য এগুলি করবার চেষ্টা হচ্ছে। আমরা বলছি, আমরা এমনিতেই আমাদের ইসিসি তো বিভিন্ন ক্ষেত্রেই চলছে, একই মুদ্রা আমাদের দেশে চলছে, একই আইপিসি মাধ্যমে আমাদের দেশে ইসিসি চলছে, গণতান্ত্রিক যে কাঠামো একই ইয়েতে চলছে। কাজেই এটা আসলে বিভাজনের উদ্দেশ্যেই এগুলি করা, আমরা এটা বন্ধ করার জন্য বলছি আর কি। তারপরে আমরা বলছি যে এডিসি প্রাপ্য টাকা এগুলি দিয়ে দেওয়ার জন্য বলছি। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, 2022-23 আর্থিক বছরে অ্যাপ্রুভ বাজেট ছিল বিধানসভায় 619 কোটি টাকা। এই অ্যাপ্রুভ বাজেটের মধ্যেও 126 কোটি টাকা এখনো বকেয়া আছে বলে আমাদের কাছে খবর। অথচ এই টাকা পাওয়ার কথা ছিল। এমনিতেই আর্থিক অভাব অনটন চলছে, এডিসিতে ঠিক মতন বেতন দেওয়া যাচ্ছে না। এবং প্রত্যেক মাসে আগেই এডিসি এলাকায় শিক্ষক কর্মচারীরা বেতন নিয়ে একটা উৎকণ্ঠা, উদ্বেগের মধ্যে ওরা দিন কাটাচ্ছে। গত মাসে একই অবস্থা হয়েছে, আগামী মাসেও একটা উৎকণ্ঠার মধ্যে এখনো আছে, ঠিক মতো বেতন পাবো কিনা এই ধরনের উৎকণ্ঠার মধ্যে আছে। কাজেই তাদের যে বাজেটে যেগুলি অ্যাপ্রুভ টাকা, এগুলো যদি রাজ্য সরকার থেকে না দেওয়া হয় তাহলে তো এটা কোনোভাবেই কাম্য না। এমনিতেই এবার যেটা বাজেটে ধরেছে 672 কোটি টাকা, নর্মালে 10% বাজেটে এমনিতেই ইনক্রিজ হয়। আপনার 10% ইনক্রিজ হলেও সেখানে অন্তত পক্ষে টাকা পাওয়ার কথা ছিল আপনার 684 কোটি টাকা। সেই জায়গায় আপনার সেখানে বৃদ্ধি করেছে মাত্র 672 কোটি টাকা, যেখানে মাত্র গত বছর চাইতে 53 কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। যেখানে বাড়ার কথা ছিল অন্তত পক্ষে 65 কোটি টাকা বাড়ার কথা ছিল, 684 কোটি টাকা। 10% নর্মাল, এটা যে কোনো সরকারি থাকুক, এটা বছরান্তে প্রত্যেক বাজেটে নর্মালি 10% ইনক্রিজ করে থাকে। কিন্তু এর চাইতে অতিরিক্ত তো বাড়ার তো দূরের কথা, 10% সেখানে ইনক্রিজ করা হচ্ছে না। এটা এক ধরনের বঞ্চনা, এডিসিকে বঞ্চনা, এডিসি মানুষকে বঞ্চনা করা, এটা কোনোভাবেই কাম্য না। আমরা বলছি এডিসি প্রাপ্য যেমন মিটিয়ে দেওয়া, আর এই বাজেট যেটা কম করে দিয়েছে এটা নিয়েও আমাদের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমরা বলছি যে আমাদের যে কাস্টমারি ল, ইতিমধ্যে সমস্ত জনগোষ্ঠী কাস্টমারি ল, দেববর্মা কমিউনিটি, চাকমা এবং কলজ, এই 3টা কমিটি বাদ দিলে সমস্ত কমিউনিটি কাস্টমারি ল এডিসি বামফ্রন্ট প্রশাসন থাকাকালীনই এটা কাউন্সিল থেকে পাস করে আমরা মহামান্য রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়েছিলাম থ্রু ট্রায়াল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে। কিন্তু এখন পর্যন্ত গত 5 বছর তো হয়ে গেলই, এখন এই সরকার এসছে 4 মাস, এখন পর্যন্ত এগুলি নিয়ে কোনো রায় নেই। আমরা বলছি কাস্টমারি ল এগুলো যাতে পাস করানো হয়, উদ্যোগ যাতে গ্রহণ করে রাজ্য সরকার।
এই হচ্ছে মোটামুটি এই সময়টার মধ্যে। এছাড়া আমরা বলছি এডিসিতে এমনিতেই টাকা পয়সা সেখানে একটা সংকটের মধ্যে চলছে, কিন্তু এই অ্যাডভাইজারি যেমন করা হচ্ছে, নতুন নতুন গাড়ি এসকর্টের নামে বাড়িঘর করা এগুলি চলছে। এবং একটা মাত্র বিএসি ছিল এডিসি প্রশাসনের হাতে খুমলুং হেডকোয়ার্টারে, এটার নামে আপনার রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন চেয়ারম্যান করে মাসে মাসে 50,000 টাকা খরচ করছে, অথচ এখন 1 মাস হয়ে যাচ্ছে এই ভিএসিটা বন্ধ আছে, কারণ টাকার সেখানে সংকটের জন্য। এডিসি প্রশাসনে যে সমস্ত গাড়ি ঘোড়া আছে, এই গাড়ি ঘোড়া এই তেল নিয়ে যাওয়াতে বিভিন্ন মানে মাধ্যমে জানতে পারলাম প্রায় 33 লক্ষ টাকা লাইবিলিটি। তার জন্য এখন 1 মাস ধরে এই ভিএসিটা বন্ধ আছে। একটা ভিএসি চালাতে পারছে না, সেখানে নতুন নতুন গাড়ি আমদানি হচ্ছে, এসকর্টের নামে বাড়িঘর হচ্ছে, বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান চলছে। কাজেই এডিসি প্রশাসনে এই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস, এই সমস্ত কার্যক্রম মানুষ কোনোভাবেই সমর্থন করছে না। অথচ এডিসি যা টাকা খরচ করবে, এই টাকা মানে খরচের টাকা ওয়েবসাইটে দিয়ে দেওয়া হবে, একবারে স্বচ্ছ প্রশাসন সেখানে পরিচালনা করবে। কিন্তু এগুলি ধারে কাছেও নেই, ওয়েবসাইটের তো ধারে কাছেই নেই। 2000 এই যে 1 বছর গত 1 বছর পূর্তিতে একেবারে এক্সিকিউটিভ মেম্বার থেকে আরম্ভ করে অ্যাডভাইজারদের ছবি টবি দিয়ে কি কি কাজ করেছে এগুলি ছবি টবি দিয়ে গোটা এডিসি এলাকায় মুড়ে মুড়ে ছবি টাঙিয়ে এগুলি বলা হয়েছিল। কিন্তু আজকে 3 বছরে এগুলি কিন্তু আর দেখা যায় না। তার মানে কি এডিসি প্রশাসন কোনো কাজ করছে না বলেই মনে হয়। আসলে কাজও করছে না, এটা ঠিক, এটা ঘটনা। একটা নতুন কোনো কাজ করছে, এগুলি কোনো সেখানে দেখাবার মতো জো নেই। কাজেই এডিসি প্রশাসনের কাজকর্ম আসলে খুবই মুখ থুবড়ে পড়েছে, বেহাল অবস্থা চলছে এরকম। এটার জন্য তো এডিসি প্রশাসনকে এডিসি এলাকার মানুষ ভোট দেয় নাই। কাজেই আমরা বলবো আপনাদের মাধ্যমে এডিসি প্রশাসন যে কাজকর্ম এটা যাতে আরো মানে সেখানে পরিকল্পনা গ্রহণ করে এই মাথা ভারী একটা অ্যাডভাইজারির নামে, এগুলি চেয়ারম্যানের নামে মাথা ভারী প্রশাসন ব্যতী রেখে কিভাবে আরো স্মুথলি একটু চালানো যায়, এডিসি প্রশাসন উদ্যোগ গ্রহণ করুক, এডিসি এলাকার মানুষের কল্যাণের জন্য কাজকর্ম করুক। অথচ বলা হয়েছিল যে এডিসি বেকার ছেলেদের জন্য বিভিন্ন স্কিম করে টাকা পয়সা দেওয়া হবে, লোন দেওয়া হবে, গাড়ি ঘোড়া দেওয়া হবে, ইটভাটা করার জন্য 100টা ইটভাটা করার জন্য এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এগুলো কোনো ভালোই নেই, খবরও নেই এগুলি হচ্ছে। এবং এটা কোথায় কোথায় কি মার্কেট টার্গেট হবে, প্রত্যেক রাজ্যের ক্যাপিটাল হেডকোয়ার্টারে ট্রাইবালদের জন্য হোস্টেল করবে। ইএম সিএম থেকে আরম্ভ করে সবাই পরিদর্শনে গেছেন, ব্যাঙ্গালোর থেকে দিল্লি থেকে আরম্ভ করে সব রাজ্যে রাজধানীতে গিয়ে পরিদর্শন করে এসছে। কিন্তু এখন এগুলি নিয়ে কোনো কথা হচ্ছে না, মাঝখানে হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। এগুলি হচ্ছে এখন এডিসির একটা আসলে এটা কি বলবো, আসলে এগুলি ঘোরাঘুরি দৌড়াদৌড়ির মধ্যেই সময় কাটিয়ে দিচ্ছে, কাজের কাজ বেশি করছে না। আমরা চাই এডিসি কল্যাণে, মানুষের কল্যাণে কাজকর্ম করা হোক, এটি হচ্ছে কথা। না, আমরা তো পাস করে পাঠিয়েছি এখানে ইয়েতে, এটা গভর্নর এখানে পেন্ডিং ছিল আর কি। টাউন কমিটি ফিস আর কাস্টমারি ল ফিস হ্যাঁ পেন্ডিং আছে, আপনাদের পাস। হ্যাঁ টাউন কমিটি বিল কি পাস হয়ে গেছে? হ্যাঁ পাস না, অনুমোদন দিচ্ছে। আর কাস্টমারি ল না, এখনো অনুমোদন দেয় নাই। এটা তো তারা অধিবেশনে পাস। না, তারা অধিবেশনে পাস হয়েছে না, তারা অধিবেশনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি রেকটিফাই করা থাকে রেকটিফাই করে পাঠাইছে, পাঠাই থাকতে পারে, কিন্তু আমরা থাকতে এটা পাঠানো হয়েছে। হ্যাঁ, গভর্নর এটা যাতে সই করে আর কি, আর টাউন কমিটিটা যাতে ইলেকশনটা হয়। সেখানে
না থাকলেও আপনার ছিল অধিবেশন সম্পূর্ণ, কিন্তু এবার শুধু না বাইরে আইন শিক্ষা, কৃষি, সামগ্রিকভাবে আমাদের রাজ্যের যে রাজনৈতিক আর চিত্র কি খুব সংক্ষিপ্ত এবং শাসক দলের ধরনের ইতিবাচক ভূমিকা বিরুদ্ধে কথা বলতে না, সেখানে বিরোধী দলের সদস্য তারা অনেক গণ্য বিষয়ে করছেন। যে বর্তমান যে ভাতা পার্টি আইপিএফটি এই সরকারের তার ক্ষমতা তার ধারণ না সার্বিকভাবে রাজ্যের বিকাশে যাতে তাদের শিক্ষা নেন, তারা যাতে নিজেদের আয়নায় দেখেন এবং এ রাজ্যের জন্য ভালোর জন্য আমরা বিরোধী এ রাজ্যের চান তাদের সেই ভালো পথে কাজে ফেরানোর জন্য সেই সহযোগিতা করুন, আমরা চেষ্টা করি। কিন্তু আপনারা দেখেন যে শাসক দলরা তারা ফুরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে সমস্ত তথ্য প্রমাণ স্থাপিত বক্তব্যগুলো এগুলো করার চেষ্টা করেছে, মিথ্যা তথ্য এই রাজ্যের প্রেসকে বিভ্রান্ত চেষ্টা করেছেন। তো 13 তারিখে বিধান শেষ হয়েছে, 17 মতো 3 দিন। এই কটা দিনের রোমহর্ষক ঘটনা আমি বলতে চাইছি সরকার যাতে তারা শিক্ষা করেন, কাহারা তারা পাল্টান, রাজ্যের মানুষের জন্য তারা যাতে গ্রহণ করেন। আইন সেদিন উপরে যে ফাটাই প্রস্তাব থেকে বলা হয় পোষণ, বলতে গিয়ে যার আধুনিক জন্য জন্য ডিমান্ড রেখে বলেছি পুলিশের আধুনিক হোক, আমরা শুধু অ্যাভেলেবেল সারা পৃথিবীর মধ্যে উৎকৃষ্ট লেটেস্ট আসুক এবং যে আমাদের আমি বলে সম্পর্কে পুলিশ সম্পর্কে এরা অংশে গর্ববোধ করি। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি ত্রিপুরা পুলিশ ফোর্স ইজ ওয়ান অফ দি বেস্ট পুলিশ ফোর্স। তাদের দক্ষতায়, যোগ্যতায়, সব দিক থেকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের হল তা সত্ত্বেও গত 5টা বছর
এই পুলিশ ফোর্সকে রাজনৈতিকভাবে তাদের কাজকর্মে হস্তক্ষেপের কারণে, অপব্যবহারের কারণে, আর এই পুলিশ ফোর্সের টপ থেকে বটম মাইক্রোস্কোপিক একটা ছোট্ট অংশ, এটা টপেও আছে, মিডলেও আছে, একটা নিচু তলায় আছে, এই পার্সেন্টেজ খুব কম, কিন্তু তাদের সাথে শাসক দলের দহরম মহরম, তাদের বদান্যতায় গোটা পুলিশ ফোর্সের, গোটা আরক্ষা দপ্তরের, গোটা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ইত্যাদি আজকে কলুষিত হচ্ছে। সেটাই উদ্ভাসিত হয়েছে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো তার 69th রিপোর্টে, এটাকে adda.com নামে যারা আইএএস অফিসার, আইপিএস অফিসার, তাদের এই কোচিং ক্লাস করায়, ট্রেনিং করায়, তাদের জন্য নানা ধরনের এই পেপার তৈরি করে, এরা কম্পাইল করে গত 29শে জুন তারিখে একটা রিপোর্ট পেশ করেছে। এটা আমি বিধানসভাতে উল্লেখ করেছি। সেই রিপোর্টে কি বলা হয়েছে? হাইয়েস্ট ক্রাইম রেট ইন ইন্ডিয়া 2022 প্রকাশিত রিপোর্টে টপ 10 স্টেট এন্ড ইউটিস, তার মধ্যে যে 10টা রাজ্য হলো হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আসাম 1 নম্বরে, মমতা ব্যানার্জির পশ্চিম বাংলা হলো 2 নম্বরে, বিজেপি এই এদের অদৃশ্য বন্ধু উড়িষ্যার যে বিজেপি সরকার, এই সেটা হলো 3 নম্বরে, আর বিজেপি শাসিত হরিয়ানা 4 নম্বরে, আর এই ছোট্ট ত্রিপুরা মাত্র 40 লক্ষ জনসংখ্যার আমাদের স্থান হলো 5 নম্বরে। এরপরে মহারাষ্ট্র, বিহার, ঝাড়খণ্ড, অরুণাচল, মধ্যপ্রদেশ। বিজেপি আর তার বন্ধুরা ছাড়া এই যে শ্রেষ্ঠত্ব, ত্রিপুরা যেমন বিজেপি বলে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এরাও মমতা ব্যানার্জিও বলে, হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও বলে, এই হলো আইন শৃঙ্খলা চিত্র সারা দেশে। তাদের যে প্যারামিটার তারা হিসাব করেছে, এবং এই ক্ষেত্রে ভায়োলেন্ট ক্রাইমস ত্রিপুরা সারা দেশের মধ্যে 5ম স্থানে, মার্ডার সারা দেশের দেশে 5ম স্থানে, র্যাপ, গ্যাং র্যাপ 8ম স্থানে, কিডন্যাপিং 10ম স্থানে, ক্রাইমস এগেইনস্ট চিলড্রেন 8ম স্থানে, এক্সটর্শন অর্থাৎ চাঁদাবাজি ত্রিপুরা যে যা হচ্ছে 4র্থ স্থানে, রবারি মানে ডাকাতি 9 নম্বরে, হিট এন্ড রান যে ছিনতাই ফিনতাই ইত্যাদি হয় 8 নম্বরে, আর ড্রাগস ট্রাফিকিং এটাতে 1 নম্বরে। এই হলো ত্রিপুরার চিত্র। আপনারা দেখেছেন আমার বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলছেন না ত্রিপুরার স্থান তো 25 নম্বরে, মানে সেখানে যে অ্যালফাবেটিক্যালি এ বি সি ডি করে কিভাবে 25 নম্বরে হয়, 25 নম্বরে। যাই হোক, আমার বক্তব্য হলো এটা, এই কথাগুলি বলা সেদিনও এবং আজকেও, এটা কন্ডেম করার জন্য না, যে সরকারের সংবিধান ফিরুক, এবং এই ঘটনা কত মারাত্মক ভাবে এই সময়ের মধ্যেই আরো সারা দেশের সামনে আমাদের মাথা হ্যাক করেছে। সেদিনই যেদিন এই ব্যয় বরাদ্দের উপর ছাঁটাই প্রস্তাব চলছিল, সেদিন কি সকালবেলা তার আগের দিন জানি আমাদের দেশের 51 পীঠের অন্যতম মাতাবাড়ি তার পবিত্র পুকুরে নরমুণ্ড পাওয়া গেল। এই ঘটনা যে আপনারা জানেন, এরকম একটা ঘটনা হয়েছিল বামপন্থী ফ্রন্ট সরকারের সময়তে। তৎকালীন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মানিক সরকার যে সরকারি ভবনে বসবাস করতেন, সেখানে একটা এরকমই খুলি পাওয়া গেছে।
এটা সম্ভবত 2000 বা 2001 সনে, এবং এই ঘটনায় তৎকালীন সরকার, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সমুটু তার রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য সিবিআই তদন্ত দিয়েছিলেন। আমরা কিন্তু সেদিন বলিনি বা কেউ বলছি না, কিন্তু মাতাবাড়ির যে এই নরমুণ্ড পাওয়া যাওয়া, মাথার খুলি পাওয়া যাওয়া, এটা এদেশের কোটি কোটি ভক্ত প্রাণ যারা এই ধার্মিক মানুষ, যারা মাতাবাড়ির প্রতি যাদের আবেগ এখানে আঘাত করেছে, এবং রাজ্য অপরাধ যে তার মাত্রা কি, যে মাথার খুলি নরমুণ্ড পাওয়া যাচ্ছে, যে আমার মনে হয় মাতাবাড়ির এই পুকুরের বিগত 550 বছর আসে এটা আমরা করিনি। দাও সেই দাও, আমরা বলেছি দাঁড়িয়ে যে ডিএমপি তদন্ত করে একটা রিপোর্ট পাঠালেন চিফ মিনিস্টার, ফরেন্সিক ইনভেস্টিগেশন হোক, কিন্তু সে ঘটনা আমরা ত্রিপুরাবাসী দেশ এই ঘটনা আপনাদের পর হয়েছে করেছিলেন যে না, ত্রিপুরা সরকার এতে সর্বোচ্চ তদন্ত করবে, কবেকার নারী না পুরুষ কিভাবে হলো, দেখা গেল হাফিজ পত্রিকা এরপর কিছু হয়ে একটা ঘটনা ঘটলো, কলমচূড়া থানা সিপাহীতলা, সেখানে 2019 ইংরাজির 21শে নভেম্বর এই সরকার আসার পর যেভাবে ড্রাগ, গাঁজা থেকে আরম্ভ করে ইয়াবা সবকিছু তার করিডোর হয়েছে, যেটা এনসিআরবি রিপোর্টে ত্রিপুরা রাজ্যকে প্রথম স্থান দিয়েছে। এটা ধরতে গিয়ে একজন সাব ইন্সপেক্টর দুর্গা কুমার রাংখল তাকে গাড়ি চাপাতে মেরে ফেলেন। দুর্ভাগ্যে একজন পুলিশ অফিসার ডিউটিরত অবস্থায় খুন হল। এটা রায় বেরোল গত পরশুদিন, যাদের অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে বা অ্যাকিউজ, এরা বেকসুর খালাস। আমি কিন্তু আদালতকে কোন ধরনের সমালোচনা করছি না, এটা আদালতের অক্ষমতা না। আদালত যদি পুলিশ তথ্য প্রমাণ দিয়ে সেভাবে যদি আজ করতেন, আদালত তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে তার রায় দেয়। এবং এই যে রায়ের কপি আপনারাও আমি বলবো সংগ্রহ করে এটা পড়ুন। এই রায়ের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে কিভাবে এই অপরাধীদেরকে এদেরকে ছাড় দেওয়ার জন্য, এদেরকে যাতে এদের উপরে কোনো এই হাত না পড়ে, শাস্তি না পেতে হয়, এখানে আদালতে ইভেন এই রায়ের মধ্যেও আদালত লিখেছেন। আমি পড়ে শোনাচ্ছি কয়েকটা পংক্তি। লিখেছেন, learned PP Mr. N. Devnath at the very outset of his argument pointing out to the several loopholes of investigation. অর্থাৎ ইনভেরিয়েবলি যে লুপহোলস পুলিশ অফিসারকে দিয়ে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে যাতে সঠিক তদন্ত না হয়। ডেথ অফ SI D. Kumar Rankhal is a mystery.
but the present accused persons have been falsely implicated. অর্থাৎ হয়তো যে 7 জন বেকসুর খালাস হয়েছে, এই 7 জন এদেরকে মানে আসলদেরকে আড়াল করার জন্য এদেরকে ধরে আনা হয়েছে, এদের নাম দেওয়া হয়েছে, তথ্য প্রমাণ যাবেন। অর্থাৎ কিভাবে এই ঘটনাকে আড়াল করা যায়। এই রায়ের 11 নম্বর পৃষ্ঠাতে এখানে এমন সমস্ত বক্তব্য বলা আছে, সেখানে যে কজন পুলিশ অফিসার সে সময়তে, শুধু কলমচোলা থানার তৎকালীন যে এই উসি ভরত দেববর্মা না, ওই এলাকা হলো যাত্রাপুর থানার এই সংলগ্ন, এই অপরাধীরা এই এলাকাতে তারা বিচরণ করে। তৎকালীন সময়েতে যাত্রাপুর থানার উসি সমীর রায় পরবর্তী সময়েতে অ্যাডহক প্রমোশন পেয়ে এসডিপিও হয়েছেন। এবং এই রিপোর্টগুলোতে যে সমস্ত বক্তব্য বলা আছে, আমি আইনজীবী নই, এগুলোতে চোখ বুলিয়ে আমারও মনে হয়েছে যে তারাই হলো কুশীলব। এই যে সমীর রায়, যিনি যাত্রাপুর থানা উচিত ছিলেন, এখন এসডিপিও। এবং এখানে আরেকটা জায়গায় বলেছে যে এই তৎকালীন আরেকজন এসডিপিও, এই in evidence there is nothing to connect the alleged fact of prosecution that vehicle number so and so was used by fake number of so and so number, এবং অর্থাৎ ফেক সমস্ত নাম্বার, ফেক গাড়ি, হয়তোবা যে গাড়িটা এই রামখলকে মেরেছে এই গাড়ি সিজ করেনি, অন্য একটা গাড়ি দিয়ে এমনভাবে করে দিয়েছে যাতে অপরাধীরা পার পায়। আরেক জায়গায় বলেছে যে তৎকালীন যিনি এসডিপিও, তার নাম হলো মিস্টার সৌভিক দে, তাকে ওই সময়তে ওই জায়গা থেকে, ইনসিডেন্ট অফ অকারেন্স থেকে টেলিফোন করে জানানো হয়েছিল, এখানে লেখা আছে এসডিপিও ভদ্রলোক এটা জিডি এন্ট্রি করেননি। অর্থাৎ এই যে আদালতের রায়, এখানে যারা অপরাধী এরা ঠিক সেরকম চিহ্নিত হয়নি, শাস্তি তো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু কেউ শাস্তি না পেলেও, প্রকৃত খুনি ধরা না পড়লেও, এই রায় প্রতি ছত্রে ছত্রে বলে দিয়েছে এই রায়ের মধ্যেই যে সেখানে যে সমস্ত পুলিশ অফিসারদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছিল তদন্ত করার জন্য, তারা অপরাধীদেরকে পার পাইয়ে দেওয়ার জন্য তারা কাজ করেছেন, অপরাধীদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য না। কারণ সোনামুড়াতে এবং সিপাহীজলা এই জেলাতে কান পাতলে শোনা যায় এই গাঁজা চাষ, ফ্যান্সি ডিল, ড্রাগস পাচার, তার সাথে যুক্ত একজন বাহুবলী বলবো না, বাহুবলিয়ানি বলবো, এরকম একজন, তার পরিবারের সদস্যরা, তারাই হলো এই সমস্ত ঘটনার সাথে যুক্ত। এবং ওই জায়গার তারা একেবারে এদের সাম্রাজ্য, তাদের কথাতেই, তাদের নির্দেশ মতো, তাদের চাহিদা মতো, পছন্দ মতো সেখানে তদন্তকারী অফিসার নিয়োগ করা হয়। তো এইভাবে একটা সৎ অফিসার মারা গেল, এটা ত্রিপুরাজ্যের টোটাল পুলিশ ফোর্সের জন্য একটা হুমকি। এবং এই যে অপরাধীরা এইভাবে পার পেয়ে যায়, এই দুদিনের মধ্যে ঘটনা আপনারা দেখেছেন যে গতকাল, আজকে 17 তারিখ, গতকাল একই দিনে উত্তম বক্ত চমুনিতে, সেখানে এরকমই গাঁজা পাচারকারী এবং তার সম্পর্কেও
মিডিয়াতে রিপোর্ট হলো তিনি শাসক দলের আরেক হুমরা সুমরা, তার উপরে গুলি চালানো হয়েছে। গতকালই ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটে সেখানে উসির উপরে গরু পাচারকারী গুলি চালিয়েছেন। কোথায় যাচ্ছে স্টেট? তারপরেও আমাদের সরকার বলছে যে না না, আমাদের আইন শৃঙ্খলা খুব ভালো, আমরা 25 নম্বরে। কাজেই এই ঘটনাগুলো, তার সাথে যেটা বলবো আমি, শুধু মাতাবাড়ি না, এই যাত্রাপুর বা এই যে কি বলে এই কলমচূড়া না, এখানে আরো অপরাধ কিভাবে হচ্ছে। বিধানসভাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু সরকারিভাবে তথ্য এসছে, মানে ওনাকে বলতেই হবে, বলছেন যে একটা চা বাগান, সেই চা বাগান অবৈধভাবে দখল করার চেষ্টা করেছে একটা চিটফান্ড কোম্পানি, সানশাইন এগ্রো না টি প্রসেসিং সেন্টার নয়। এটা প্রশাসন খবর পেয়ে অ্যাকাউন্ট সিল করে রেখেছে। আর একজন বিধায়ক, মন্ত্রীও ছিলেন, যিনি এই যে কুমারঘাটে গত 28 তারিখে যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটল, দুর্ঘটনা ফেরার পথে, তারও কুশীলব, তার নির্দেশেই সেখানকার মানুষ বলা বলি করছেন। আমরা যখন গেলাম সেখানে, যে কারা এই যে রথের রুট চেঞ্জ করিয়েছে, তিনি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলছেন, সামাজিক সম্মেলন করে বলছেন মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন ঠিক নয়। তো আমরা এই সবটা মিলিয়ে বলছি, প্রথমত যাত্রাপুর এই দুর্গা কুমার রাঙ্খলের এই মৃত্যু, সেখানে আদালতও অসহায়ের মতো যে রায় দিয়েছেন, দিতে বাধ্য হয়েছেন তথ্য প্রমাণের অভাবে। সরকার পুনরায় আপিল করুক উচ্চ আদালতে। 2, একটা এসআইটি গঠন করা হোক একজন সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশের নেতৃত্বে অন্য জেলা থেকে। কেননা এই যে দুর্গাচরণ রাঙ্খলের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পরিষ্কার কয়েকজন পুলিশ অফিসারের তাদের গাফিলতি, তাদের দহরম মহরম ওই পরিবারগুলোর সাথে, এটাই মূল কারণ। কাজে সেই জায়গায় পুলিশের ইন্সপেক্টর বা সাব ইন্সপেক্টরকে আইইউ করে যদি তদন্ত হয়, কিচ্ছু বেরোবে না। উল্টা আরো মানে কি বলে পরিশীলিতভাবে অপরাধীদেরকে কিভাবে একদম নামধাম একেবারে কোনো সন্দেহ না হয় এরকম রিপোর্ট বেরোবে। আমরা দাবি জানাবো যে একজন এসপিকে দিয়ে এসআইটি গঠন করে সরকার তদন্ত করুক। আমি সিবিআই বলছি না, আমি আবারও বলছি, আমাদের ত্রিপুরার পুলিশ অফিসারদের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে, জনগণের বিশ্বাস আছে। ওয়ান অফ দি বেস্ট পুলিশ ফোর্সেস ইন দ্য কান্ট্রি ত্রিপুরা পুলিশ। একটা সময় যা রাষ্ট্রপতি কালার্স পুরস্কার পেয়েছেন, কিন্তু এই সরকার রাজনৈতিক কারণে এদের অপব্যবহার করছে। এর সাথে দাবি জানাচ্ছি মাতাবাড়ি ক্ষেত্রেতেও মুখ্যমন্ত্রী সেদিন বলেছেন তদন্ত হবে, কিন্তু তার কোনো খবর নেই। মাতাবাড়ির ঘটনা এই দেশের লক্ষ লক্ষ যে যারা এই কি ধর্মপ্রাণ মানুষের যে তাদের যে ইতে আঘাত করেছে, অপবিত্র করা হয়েছে, তারা কথায় কথায় সেখানে যান, পূজা করেন রাজ্যের মানুষের স্বার্থে। কাজেই যদি সত্যি সততা থাকে সেই কাজটা করুন। এবং একই সাথে এই কুমারঘাটের ক্ষেত্রেতেও সরকার বিচার বিভাগীয় তদন্ত একজন হাইকোর্টের জাজকে দিয়ে করান। তৃতীয় আমার যে বিষয়টা হলো সেটা হলো
গতকাল ভারতীয় জনতা পার্টি বা শাসক দল এখন খুবই ব্যস্ত। 2024-এর লোকসভা নির্বাচন আসছে। যেন তেন প্রকারেণ ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি সিট, ওরা জানে 40% ভোট তাদের মাত্র, 60% মানুষ তাদের বিরুদ্ধে। কাজেই যেন তেন প্রকারেণ 2019-এর কায়দায় 2টা সিট দখল করতে হবে। সেখানে প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে সরকারি স্কিমের যে লোভ দেখিয়ে এবং আরো নানাভাবে যোগদান সভা করাচ্ছেন। ঠিক আছে, মানুষ যদি স্বেচ্ছায় যোগদান করে যে কোনো দল থেকে, মানে আপনাদের দলে, আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু কিভাবে হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষ জানে। তাদের দলে না গেলে, তাদের মিটিংয়ে না গেলে ঘরে স্কিম বাদ যাবে, জলের লাইন কেটে দেবে, ব্যবসা করতে দেবে না, রাস্তায় গাড়ি ঘোড়া থাকলে নামতে দেবে না। এ হলো পদ্ধতি। সেখানে গতকাল নেতাজি স্কুলে নাকি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলছেন, আমাদের কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধু গতকাল আমার রিয়াকশন চাইছিলেন, বললেন যে না, আমি বক্তব্যগুলো না শুনে আমি বলবো না। সেখানে নাকি বলছেন পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে দিন ডাকাতি হয়েছে ওইটাকে কটাক্ষ করে নাকি ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে ত্রিপুরাতে পঞ্চায়েত নির্বাচন কিভাবে হয়, পঞ্চায়েত কিভাবে চলে, এখানে এসে দেখুন